Kemal Virbalyut. Olacak. Bu değilse yeter işte çoksa. Tekst. İslamski rey. Yok oydan. Temdan. فقط Okusayım. غير كوتشون Değerme gördüğü. Değerme gördüğü. أحباحك نخشي إسلام دينا نخشي شيء عادة في دين ده تسأل ويرن ويعطهم Somsaki tara yaldo вообще хатра. Их больше عادة الدين ده. نخشو تن عادة يعني إسلام دين ده تسأل أسمو بو عادة ميرا إسلام دين وزرين ده. نخشو كل شيء أسم تسوق أول قدر دالجاش دال تبقى نخبل بو إشتا أول جش نخشو بوصل أول إش حق دواشترك ده ما أعبار إشت آخر داس نخش بوصل دينا ها. نخشو Sahilla ders nohçi bu sabdin bu kudu nah bu sabdin yaluş. Nohçi bu sabdinna nohçalit связанный дать. Nohçalı bu sabdinna dikten. إذا إلك نخش لسانك يا زلمة Вот да. ده كذا وياليه تاعتهم Я лё, та проблема. Ладох шуя? وون Bu sabdin nohçiş, по твоему мнению, климатияться, милшираятся. И ал бахарват هون دالچه Примерно, да, максимум, лучше. Примерно, да. Хазак, صحنا примерно. يا سؤال الصحنا ميجادون. даже نختي أصحاب شو أخل الهم يشمس سيك ألقى بقتنا أصحاب شو نختي خلا تسوي تياس أصحاب شو كاخل نوخشي تاني تسهرنا نتصدني Да ладно, Изам, черт с ним. Слишком чуть-чуть сказки Изам. Да, это прямая трансляция сейчас в Телеграме идет чат, ссылка есть в шапке этого профиля. خليتاي أصحاب شورشينا نوخشي أصحاب شو خليتات يوقع 1400 лет назад я сколько бушал да ночь дуй أتخندين دارش да что скажем ты есть довольно ночь а мне не цены хулит вейшт хотя близко дам да حتى душа и أصحاب محمد وعلي بوصل وحتى دوالي تاخذ تاخذ سكوان доказать лесом доказать я что свободнее секунд сбиваться доказать я доказательство а уж моусо бокдолчун ладодиеш мо диеш бокдег лахдиеш мо а кажал хатер дуда Поэтому zaman что авен бусадин диец ночиш дуэлин пелчо Поэтому дуэли ночи кам вообще ладать бусадин дал Astaghfirullah. Do you that? Nohçi? أصديت لدوها تسوش Bусabdin dali nohçi dilli وشاك ورا دا جاينا Давай путувала 14, 17, 20, 100 ورا وش нахуй и тюнаш. Мадица тюнаш диждат, объективный он диждуе, масана доуштек, я тажишек. حوار ده باید زحمت بخاطر دو دیش ازم بصابدین دلی نوچه کام کلی ستر ويست تقولش تعيشتك أميال داش تنخيط سون أعطيها تنوخ تشيش تقولش بروست بدون خواتي صبادين هاي كابريش هاي بريتنزيش هاي جالب شلور دوات خاطر نجوكمو نوچه كام بصابدين دلی دونس تا خيلما دو دوي خل خردو Doe je dat? Wat? Ik moest op die dadjeltje gedaan, nochtje kan. Nochtje kan boesel dinan, dit kan dat zo. بوصل بخلبو ايه بوصل دينا دو خلبو
وقلتان حي تربو خواش تسار بوخ إش تربو خواش بصد إش بوديش شلا بوديش ترورو إش خستيان شلا خستيان شلا خو تسارو ويكان هلو سطعنا تربو خواش ويكان وانس تربو خواش بو شي زامن شو شين هو شدك ليرنسا أول بوصل بطا ولا شو تسار قطع أخوناتي أخوك عن خالص вообще турбо зачего ты борешься? В смысле, за чего я борюсь? Я борюсь за знание против невежества. Рассказываю про ислам как есть. Суот я говорит, цавиез, куза хаврел, цавас, я учбол, нахаху, шубусов дини, кица, лишбол. Понятишь, цахи понятишь, я циш арабский. ما دي تاحو نوخشي قوما هو بوش قاعد عدنا ندعلو على чисто نوخشي Давала да ногче пома убош, мадиц, то мадица пидефилла, поемарен лиошол, а ногче убош. Шаш бусал ду бош. Бусал болла, ногче мат бичол, сак дихар душок шей, дели поемара шей, от поемара шей, Аллахи пямая шаш ногче ду. Ho dünün çay ajı ikti orsa. Sak am pidefillla, poemar vin masal din lioş du boş. O dünyanın da goyda ştu ajı ikti orsa, dünyanın. Şey delaş şаш nogче ду. Pedofili wuhum saniosan hun lorgeshu. Hun lorshis, biyahum duke. Ta berig, ta admal sahlar duke tu admiyah. Berig, beralla, zum yol admalla, zum дакчу сахlar duke. Ничего святого у него нет, это чистая собака. Чистое животное. Вот ему лишь бы угодить своему этому половому органу. На самом деле сун сосо гуш союхол тяуш сун хошти ечум хла. Остро эсхалвату ду иштагига. Имасун. В течение жизни никогда цана ауту. Номада вообще договор дочь вот аудать. Такие люди недостойны носить вот эти мужские причиндалы. Цветач. Из-за дуцигаю, хейты берана, на психику растление, берма дуис. Она еще не готова, она не взрослая, она ребенок. Еще здоровье так. Ну, вообще дети. Я рабана, бьюхом бы, я вайлич. И представляешь, что дунья джах. И так поемар вин телеять до бош, да и что кое кам. Просто представляю, да еши. Оджиктиш телдол и Корани ислам дини дат. Оджиктиш бьюхали. И шей бьюхала цажимал хотя бы ишта. Цац энхриаца тия бош, цер телду и дахадя. От и тептер кобалдин, и тептер язин убошол, от поемарах. Пример для подражания бин бол нега нюкия до бош. Да и что кое кам там дунья джах. Уэлеши не ляржу. Просто уэнки квалан и маркер мои, бирк мои уэнки тёт. Никогда в жизни дунья джах цан почалку, цан дас, уэй зоду ахтар мадат, я уэй гляд дуашир мадат, чаш вайлеш. Кто будет заступаться за педофилов? Кто будет заступаться за последователей педофилов? Цана дас нормальный квартал, хекалдол, сад педофил защитить бяшок, дунья джах дуашир мадат. Цунде уэмектан гаска юг из Европы, вахуэшан, эти чурки исламские там, они вообще дикари, варвары, мы их, короче, там, под сапогом держим крепко, мы гонядинок, белые европейцы, мы братья, а они чурки. Я действительно, бусал, мялду, чурк шиш. Мы взяли примером для подражания педофила. Ни один человек в этом мире стал. Нам надо культура, адат, доза, нам надо с этими европейцами разговаривать. Потому что если мы не разговариваем, разговаривать с ними Сакуров, Ходорковский, там, еще кто там, все эти люди. Хорошо. И они нас представляют как чурок.
Понимаете? Да, понимаем. Собрать, вот и европейцы, что МБА, взаимоотношения налаживать ЕСБА. Еще весь этот американский истеблишмент сам этот погряз в педофилии, там тот же остров Эпштейн, кто там только не был, Билл Клинтон, Чавелш, американский элит, Шеркция. Да, с ними родство строить, с ними налаживать отношения. Нет, абсолютно. Во-первых, европейцы будет идеальный, будет цело, это во-первых. Но если сравнить со всеми людьми на этой земле, там, не считая японцев и так далее, это самые человечные люди. Это люди, которые дали ООН там эти международные конвенции, законы, которых не дал ни ислам, ни христианство, ни иудаизм, ни какой любой еще народ или идеи каких-то. Я говорю про этих людей, чтобы мы сами им говорили, кто мы такие. А чтобы, если мы не говорим за себя с этими людьми на равных, вот у нас такой закон, вот такие законы, это мракобесие, к нам не относится, это нам принесли коммунисты, чтобы нашу память стереть, сделать нас серую массу в коммунистическом мире во всем, который они хотели устроить. Вот они нам это принесли, это ихние традиции, ихние обычаи, которые они с той же пустыни, откуда и свой коммунизм, и принесли нам. И этот коммунизм, и этот ислам с этих пустынь, это они нам принесли. Мы не относимся к этой мерзости. У нас есть человечность, у нас есть свои законы, своя культура. Для нас педофил — это педофил, грязное животное. Для нас насильник там на войне чужих жен, военный преступник, мерзость, грязное существо, животное, нелюдь. А пока мы это не говорим, сидим в своей эхо-камере исламской вот этой мерзости, за нас говорят русские, которые, кстати, являются коммунистами этими же. Они этим европейцам бросают пыль в глаза. Типа они защищают там Европу, такие цивилизованные, все в костюмах, короче. На самом деле принадлежат коммунистам до сих пор. Потому что ни один коммунист не осужден. Ни один. Нюрнберг над немцами был. Ну, ни одного коммуниста, вы знаете, хоть одного коммуниста, который, я не знаю, сколько они людей уничтожили, убили, сколько они... Это просто... Это ужас. Ни одна идеология, ничто в этом мире столько людей не угробило, как коммунист. Никто в мире вообще за всю историю, если даже посчитать войны, не будет столько жертв, что устроил коммунизм. Во всем мире, всю историю, как существует Земля. Но назовите мне одного коммуниста, который осужден. Сейчас они преобразовались вот эту русню, и за нас кидают вон, типа мы там, это исламских террористов, халифатчиков там, туда-сюда делаем. Это потому, что мы оказались в этой исламской эхо-камере. И европейцы приходили сначала к нам проверить, говорят эти люди правду или нет. Наши президенты Масхадов, вот этот Яндарбиев, Дудаев, все сидели и с ними говорили там, ну, ислам это не так плохо, мы не радикалы, но видите ли, но мы мусульмане, мы будем всегда жить в исламе. Но человек смотрит на тебя, человек знает, что эта религия основана педофилом. Он смотрит на тебя, и ты так, как воин сидишь, топишь за этот ислам, за этого педофила, откровенно говоря. И что он будет дальше делать? А насчет Америки, я вообще про Америку не говорил. Америка вообще байкая и ешвац. Америка страна и ешвац.
Я говорю, что восточной стороны Америки, России, что Олши, что Европа, а да и там, что Олши, цыга, граница, чукта. Это аху, что, дюнетя, Америки, России. Камчатки, Аляски, Камчатки, юкта, там 10 километр бемяц. Har dünetя, har дебил, что кьяржан елды, это самут кшледу, что не один, как Америка к нашим границам приближается, бо. Америки, России, юка, границ. Аляска и вот это, Камчатка, а там несколько километров только. Если хотят воевать, пусть они там прям на границе воюют. Конечно, Чукотка. Да, Чукотка, вот это, Аляска, они там с этой стороны могли бы там, если хотят, свои проблемы решить. Для меня, что Россия, что Америка. Ну, в Америке, правда, есть более-менее свобода, потому что там отцы-основатели ее так основали. Но у них с этого момента, как ее основали, все идет в упадок. Чем дальше, тем хуже, чем дальше, тем хуже, чем дальше, тем хуже. Россия вообще полностью покорена, это абсолютная рабская быдло масса, которую, кстати говоря, эти глобалисты, коммунисты и держат. Когда против них кто-то вякает, они эту орду насылают на них, на эту страну, чтобы вернуть ее в лоно своего влияния. Как было сделано с коммунизмами, с СССРом, с Гитлером, с этим Сталином. Так до сих пор и держат эту Россию. Этой России они истощают свои противные, противостоящие или конкурирующие себе страны. Америка тут вообще обычно Голштейн, Шмолштейн, Шеворхаден, Наалет, Ливцен, Силц, Эо, Ливцен, Кверто. Но факт в том, что и пыль дынен бросать ящик. Уэйма дынен те самые хайповые рейтинги от толкам. Уэйцани дукум шли одоца. Уэйц гагало тос больше хайпи боулюш. Уэйца диещан халга. Уэйца диес больше хайпи боулюш. Массу метя использовать я шкаф тупой худыненчо. Вот это у нас самое, что ни на есть, возможность взять эту карту и положить ее себе в рукав, свою козырную карту. Мы должны бить этой картой, они наши враги. Раз у нас есть эта карта, если они ее используют, значит она у нас есть, правильно? А то, что они ее используют, это любому понятно. Почему ни один араб не отрубил во Франции голову? Просто говорящему правду. Он не говорил то, что я говорю, даже наполовину. Почему ему чеченец отрубил голову? Потому что арабы насилуют, изнасилуют, убивают, режут по всей Европе. Но ни один человек про них не говорит. Ни в одних СМИ они редко вот так выползают и все. Тотальные изнасилования идут по всей Европе. Тотальные грабежи, тотальные убийства, подпольные вот эти именно мусульмане, арабы. Но никто о них не говорит. Да, в этом смысле, пуста идеализировать, понимаешь, вот, вы, да, идеальный, вы, дубьё, бьёна. Еще бубьёна, а мы цаун дубодыч, одмо люцега. Та мораль люцега. Та святой ум дуце, в отличие от омашуки, на обой, цекач. Tamam, hagul bulbiyeş, baroniş. Абдулла, Штан, hagul bulbiyeş, Баде как раз те тема моя, знаешь, бор, баца, цадиес, пусодна, цабиеса. Пусоддин цадиеса. Дитако, пусоддин тон, доузита царя, дитако, боца. Оставь нас, боца, да? Бас, я лох, не оставлю, я лохас. Там сложно, что мыльный пузырь, что ашма будешь. Зачем ты пытаешься взорвать его? Тers jak nochtje doet ze boos, dus zoiets ja nochtje de boos, terwijl je anderen met haar boek.
готовы они принять педофила пророком, пусть они ради него станут до конца мусульманами, оставят чеченскую национальность. Пускай они себя не называют чеченцами, потому что, называя чеченцем себя, и одновременно будучи мусульманином, он оскорбляет меня и моих предков. Потому что мои предки вообще, имея вот эти традиции, Нохчалла, Адмалла, Куангалла, вот эти адаты, это никогда в истории не приняли бы этого человека как примером для подражания. Потому что это полная противоположность. Полная. Это тьма, это мрак. Куда бы он ни добрался, в какую бы семью он ни добрался, он превращает все там в мрак. Для наших старших более это покажется каким-то абсурдом, но это потому, что в них вот этот свет Нохчалла, свет Адмалла был настолько силен, что даже вот эта идеология не могла в них это потушить. Но все равно огонь, он гаснет, если его не раздувать или не подкреплять, не оберегать, он гаснет. Потому что каждое действие имеет противодействие. И если ее просто так оставить, то воздух, тьма, кислород, природа, все действует против этого огня. Все, что вокруг, действует и направлено, чтобы потушить огонь. В них вот этот твой Бог Кришна, был этот огонь, свет Нохчалла, свет Адмалла. И они так и пронесли ее. Потому что они ни разу не прочитали Коран, ни разу не слышали слово хадис вообще в истории, никогда не слышали слово сунна, никогда в истории. Они были чеченцами. Думали, что они мусульмане, потому что им сказали, что просто будьте чеченцами, ваши адаты полностью сходят с исламом. Просто начните молиться, единственное, и пост держать. И все. Никакого ислама там больше нет. У чеченцев из ислама был только намаз и пост. Хотя пост у нас и до ислама был. Марх и Бут. Малх и Бут Бош. Марх Колпшиловой, да. И все, вот что нам из ислама мы были, скажем так, мы взяли. Даже мечети у нас не было. Сегодня человек зашел, свободишься, это лучше. Но сегодня человек зашел и говорит, все герои были ислама, чеченские все герои ислама. То есть они таким образом забирают у нашей национальности героев. Они отдают их исламу. Это для этого и сделано. Для этого дана имя Ушурме шейх Мансур. Для этого он назван этими бедуинскими эпитетами. Шейхами, шмейхами. Чтобы у нас, у чеченцев, вот так не было героев. Вот разве люди он не заходят при и жизни получил доказывают этот это на статус? примере. Разве он не при жизни получил статус шейха и имя Мансур? Я не думаю, что он при жизни получил статус шейх, потому что он элементарно нету нигде никаких его каких-то проповедческих, каких-то там его из проповедовательной деятельности никаких зацепок. И даже помимо этого он не построил ни одну
молельню, ни одну, чтобы религию проповедовать, ислам тем более. Что делает в том месте, куда ислам попал в первую очередь? Там в первую очередь строят мечеть, чтобы оттуда проповедовать, учить, создавать проповедников, которые расползаются по всей земле, и там сажают корни этого невежества и аморальности под названием ислам. И там же строят еще вот эти храмы темным силам, темному Богу Аллаху. Ну тут вообще никакого вообще, ни одной зацепки нету, что он был хоть как-то причастен к религии ислам. Ни одной зацепки. Лишь вот эти байки от наших некоторых людей из разряда байк, о которых там сейчас рассказывают тоже в Индии до сих пор Кунта Хаджи летает и проповедует ислам. Это из той же категории. Но мне кажется, я уверен, что это борьба против всех непокорных народов, чтобы воссоздать Египет. И идет она давным-давно. Можете считать меня там заговорщиком, проговорщиком, кем хотите. Но мне это так кажется. Я к этому вижу все это. Вот так вижу. Хорошо. Один вопрос. Кто это организовал тогда, по-твоему? Что именно? Ну, ты говоришь, что это якобы идеология, доктрина, созданная для того, чтобы привести все непокорные народы к уничтожению. Кто создатель? Кто-то же должен от этого выгоду получить. Ведь кто этот? Тот же Египет. Мы же знаем его сегодня. Нам же не надо называть, или говорить, или рассказывать всему миру. И так понятно, и не скрывается, и прямо в книге написано это все. Понимаешь? Египет какой? Языческий, ты говоришь? Да какая там разница, какая там религия? Хотя хочет паства одного бога, дадут одного бога, хочет паства много богов, дадут много богов. Им разницы нет, их главное это богатство. Золото и деньги, как можно больше денег и власти. Вспомни вот этого, как его, Голум называли, этого, Властелин колец. Моя прелесть. Кольцо всевластия. Вот им главное вот это все. И давайте начнем читать про... На некоторые утверждения... Да, слушай, алло. В группе есть, говоришь, да? Можно вопросы можно задавать уже? Ну, периодически, конечно. Лекции же идет, не так ли? Или же просто беседа? Ну да, можно пока, тема есть там немного, можно в любой момент, если есть вопрос, можешь говорить. Вот один человек недавно, буквально спросил у вас, кто именно преследует данную цель, которую вы только что озвучили, то есть кому было выгодно какой-то массовый тоталитарный контроль, то есть цепочка должна по-любому вести кому-то, то вы как бы предположили Египет. То есть, говоря фактами, мы абсолютно не видим же, что Египет хоть какую-то пользу взял из этого. Скажем так, в настоящее время, не в прошлое время от этого Египет ничего практически не взял. То есть, и поэтому является... создают люди каждый раз, смотрят назад и гадают, вот почему у них не получилось? Вот что они сделали не так?
смотрят, анализируют со своим этим тугим мозгом и смотрят и видят какие-то ошибки некоторые, учитывают их и создают опять тот же Египет. Нет, вы вопрос не Потом поняли. появляются еще технологии массовые еще для контроля и так далее. И это дает им веру. Ну и в крайнем случае, что они потеряют? Они пытаются, потому что им терять-то нечего. У них и так немало. Нет, вы конкретно привели же определенную, скажем так, страну, Египет, который несет непосредственную пользу в распространении 3000 ислама. лет стояла империя. 3000 лет. Египет? Чего тебе еще надо? Да, Египет. То есть с появлением ислама она непосредственно получала пользу именно с появлением ислама. Вы также предположили, да? Какой ислам? Проявления ислама Египта уже нету. Ты вообще понимаешь, что означает Египет? Я же не говорю тебе там страна Египет сейчас, которая. Я говорю про цивилизацию. Все понятно, все. Согласен тогда с вами. Это тот же строй просто продолжается. Он с одного места кочует в другое место, потом в другое место. Используют все ходы, которые можно. Да, видоизменяясь. Ну, правда, золото они с собой берут, когда уходят. Потому что у тебя есть золото, ты в любом месте можешь основать страну. Если у тебя есть богатство, ты можешь купить кого угодно там. Ну, не кого угодно, ну, редко кто. Есть люди, которых невозможно купить. Главное золото там. Где ты будешь, это не важно. Главное собрать золото и удрать вместе с этим золотом. Смотря назад на палящий вот этот город, из которого они бегут. Потому что все, с ним они то, что сделали, он больше, этот город, не нужен. Эта сила без них, она не нужна больше. Сила-то они. Просто они дали верить на этом месте живущим людям, что сила на самом деле у них. Это они им такую веру дали, пустую. Но бегут они, оставив все в огне позади, забрав все золото. Вот я считаю, что да, давным-давно, с давних времен, хочу я с одного места в другое место. Ну, я не имею в виду именно один народ, или Израиль, или евреев. Там люди разной национальности, там национальности нету, там. Главное вот это, идеология. Верность этой идеологии угнетения и считать людей скотом, паствой, которую они кем-то избранные, богоизбранные, или еще чем-то избранные, сатаной избранные, еще кем-то избранные, неважно, должны якобы управлять. Как бы они считают себя фермерами. У меня есть... Ну, и Штрексон, я думаю, что есть такие люди. Но, естественно, это случается и получается у таких людей. Ну, зло как-никак существует в мире. Вера в зло – это же не конспирология, правильно? Есть в мире зло. Насилуют в Украине женщин. Убивали в Чечне 300 тысяч людей, детей, женщин. Есть же зло в мире, да? Кто-то же его устраивает, правильно? Его же не Бог устраивает. Его определенные люди устраивают. Это же не конспирология, правильно? Кто-то же стоит за этим. Оно же не само собой получается. Вот жили люди в одной стране там десятки лет. Все было нормально там, все было хорошо. У кого там, ну, отношения, я имею, друг к другу.
не благосостояние, а друг к другу отношения. Раз нет страны, и эти же люди там убивают друг друга, отец идет на сына, сын на отца. Кто-то же дает эту идеологию. Кто-то же дает им эту идеологию, идею, кто-то же прокладывает в их мозгах, что это можно. Что можно насиловать, что можно убивать, что можно педофилом быть, что можно геноцид устраивать. И так далее, и так далее, и так далее. Это с конспирологией, мне кажется, все эти конспирологии, вот эти термины, они придуманы, чтобы, очередной этот шлагбаум, чтобы человек не дотянулся до вершины этой пирамиды, чтобы не беспокоило этих людей, которые сидят на вершине. Это там насчет того, что конспирология, это насчет этого там большого ума для этого не надо сидеть на вершине пирамиды, подняться туда и сидеть там. Это к тому же и по наследству передается. Ты можешь быть полным бараном, как мы и видим. Но ты можешь сидеть на вершине пирамиды, будучи полным бараном. Когда ты там с низов поднимаешься сам один, это понятно, там, это твоя заслуга. Но которые поколениями там свои компании, наследство передают и живут там. Там много ума не надо. Поэтому это и распадается, хоть 1000 лет, хоть 3000 лет пройдет. Потому что эти тугодумы, чем дальше, тем тугодумнее они становятся. Потому что у них и так все есть. И так передается по наследству. Но это просто дело в том, что во всем этом, что у этих тугодумов это все получается. Это потому что хорошие люди, добрые люди, они ничего не делают. В основной массе своей люди там живут, питаются там, создают себе какой-то прекрасный, счастливый, какой-то иллюзорный мир и живут в этом мире, там, будучи обыкновенными, скажем так, ячейками общества. Но жил человек, был человек, нету человека. Жил человек, был человек, нету человека. Бабло принес, свой срок отработал, на нем бабло сделали, трудом он отплатил, и все, нету его. Поэтому, получается, если бы люди там, в основном массе, большинство, там, интересовались бы знаниями, там, в каком мире они живут, что происходит вокруг и так далее, а не тиктоков, инстаграма, вот эти. Сколько там вот этих развлечений, сколько там развлекательных пабликов, не пабликов, соцсетей и так далее. И во всем этом там люди действительно, реально, мы тоже все так с детством, я тоже таким был, вы, наверное, такими были там. Но есть люди, которые с детства своих детей учат тем знаниям мира. Вплоть до того, с каких времен они идут, докуда они должны добраться и как добраться. Больше того, о всех народах в мире, об их истории, полностью о мире, мировую историю, с детских самых времен изучают своим детям. Поэтому они и находятся на вершине этой пирамиды. Или Вы собираетесь достигают. начать чтение хадисов? Я прервал вас, и вы как раз собирались начать чтение хадисов. Да, я знаю. Или достигают этой вершины сами. Находиться, потому что там можно и по наследству.
Знание, только знание есть сила. Только в знании. Религиозный человек, религиозно верующий человек, это никогда, это 100% он не конкурент. Абсолютно. Максимум он сможет стать управленцем, приняв христианство. Где-то он будет управляющий. Лейштя. Мусульмане это самые настоящие лей, рабы. Есть управляющий. Любой верующий, он максимум, на вершину он не попадет. Религиозно верующий. Потому что религия для этого, вот эти все религии, особенно авраамические, они для этого и существуют, чтобы останавливать. Это преграда для тебя, чтобы ты до истинных знаний не добрался в какую-то сказку, взял себе, в нее верил и сидел. Мечтая о будущем каком-то царстве небесном, пока его некоторые на земле уже себе строят. Притом ты еще и радуешься своим этим оковам, который на тебя накинули. Еще за них. Согласись, один смог все-таки добраться, согласен? О ком он? Ты кого, Мухаммада имеешь? Да, именно до тех вершин, о которых ты говоришь. В мире говорю. Ну, я не скажу, что Мухаммад добрался до вершины. На Мухаммаде была миссия основать вот это, скажем так, инкубатор рабов. Просто заложить его основу. А дальше уже дело, идея, все есть идея. Идея. Миром двигает идея. Идея там начинает войны. Идея заканчивает войны. Идея – это самая большая опасность для любой империи. Идея. Он основал именно эту рабскую идеологию, инкубатор рабов. Дальше там уже понеслась. Ну что, какую вершину он взял? Если бы сейчас нефть не нашли бы на месте, где он жил, он ничего по сути своей после себя не оставил. Ничего абсолютно. Никакого наследства. Ни о каком исламе знать не знали бы, и мы не знали бы, если бы эти османы, турки, персы не принесли бы его к нам. Арабы максимум при этих аббасидов еще чуть-чуть там постарались, там кое-что сделали, будучи кочевниками. Ну да, нормально получилось, базар ноль. Потому что это кочевники, варвары, уже к тому моменту приспособленные к суровым условиям жизни, живя в пустыне. А вон Рим, Византия, Персия – это городские люди, цивилизация. И к тому же еще ведут уже к тому моменту появления Мухаммеда 300 лет между собой войны. Полностью истощены. И даже не 300 лет, а возьми там Персию, Рим. Это там еще, когда еще Греция была, воюют вот эти два мира между собой. С тех пор они воюют друг с другом. То Александр идет туда, греки, македонцы, то там Дарий, вот этот приходит к этим. И между ними вот уже, когда уже полностью уже стабильные, скажем так, не периодические войны, но вот цикличные войны уже 300 лет шли между ними, между Персией и Римом. Вот тогда появилась вот эта сила, она спокойно могла набрать силу вот этой Аравии, потому что это один народ. Между собой они как-то спокойно, никто на них не нападал, никто их там, их пески никому не нужны были, там мертвая земля, она вообще никому не нужна. Поэтому туда и уходили, там и жили эти варвары. Вот им удалось, да, вот этот Византию и так далее,
хорошо провернуть вот это дело. Но их быстро поставили на место. Сначала турки, монголы, потом и англичане. Если бы там нефти не нашли бы, они жили бы там как всю историю в песках, вот этих палатках своих. Ни канализации, ни туалета, ни воды, ничего у них не было бы. Абсолютно. Так что я не думаю, что он, если даже сам был на вершине, то от его того, что он на вершине, какая-то польза или наследство осталось. Согласен в том плане, что от него арабы, к сожалению, может даже к счастью, они не получили то, что, можно сказать, 1000 лет ислам буквально перекочевал с аббаситами, потом, как вы говорите, не Турция, а Осман, потом в Египет, потом, ну то есть на Аравийском полуострове как бы центр исламского мира давно уже ушел, еще в первые века, можно сказать. Поэтому, естественно, арабы ничего не получили. То есть они продолжали вести свой бедуинский образ жизни намного, можно сказать, 1000 лет. То есть исламский мир как центр давно уже не у арабов. Это да, но он в своем народе стал диктатором, там базару нет, гарем получил он. Вот в гареме он на вершину попал, но так в мире, в мировой, скажем так, если весь мир подогнать в пирамиду, то на этой вершине он и близко не был. Ну, в своем каком-то там самом низком точке. Маленький райский сделал, да? Ага, Да, да. маленький. Я скорее могу возразить в том плане, что на тот момент, как можно сказать, центрами цивилизации, естественно, во всем мире была Римская империя и Византия. Китай уже в тот момент практически перестал быть как прежде. Ну и намного позже. Силой, да, силой. Естественно, брат. То, что он создал себе маленькую, но это навряд ли, брат. Могу... Сколько территорий Мухаммед сказать, что он цивилизационный... Сколько территорий при жизни Мухаммеда он захватил? Ну, ты же говорил, движущая сила, как бы самая страшная сила, это идея. В первую очередь он распространил идею на Аравийском полуострове, как сказал, варвары. Будь то варвары, будь то нет, то факт остается фактом. Он собрал большое количество племен. Про идею говорю. Мы говорили про него, про то, что он был или он не был на вершине. Но я тебе сказал факт, он сам жил, он из Аравии не вылезал сам. И, естественно, на вершине он быть не мог. А то, что его там последователи кому-то куда-то поставить, так это не он. Мы говорили о нем. Его последователи тоже на время как-то чуть-чуть позахватили, там, женщин поизнасиловали, 300-200 миллионов, там, 20 миллионов или 80 миллионов, по-моему. В Индии там вырезали людей, в Иране вырезали и так далее, по миру, там, по чуть-чуть поварварствовали. То есть, можешь ли ты предположить, что Мухаммед сам не преследовал цель быть на вершине, или все-таки преследовал и не смог выполнить эту цель? Конечно, это и есть единственная его движущая сила. Он начал с этого. Он начал в Мекке, прося сделать его царем, пророком, то есть покоряйтесь все мне. Меня послал ваш Аллах, ваш Бог. Он сказал мне, я его в пещере видел там, или где-то во сне видел. Он приказал, чтобы вы меня сделали своим царем. И с него ха-ха ловили там 7-8 лет. Царем? И что? Сделали своим царем? Да, царем, чтобы все покорялись.
Да, пророк, царь, это одно и то же. То есть, типа, покоритесь мне и выполняйте все мои приказы. Мне сам Бог их на ушко диктует. То есть вы не Давайте видите тогда... разницы между религиозным лидером и лидером в мирском плане, как правитель, король, вождь и так далее. То есть для вас разницы нету, да? И, может быть, есть разница в конкретных случаях. Может быть, там где-то просто религию кто-то исповедует, проповедует. А кто-то для власти. Мухаммад именно тот человек, который начал свой путь с того, чтобы призывал людей покориться ему. И они будут, следовательно, покорными Аллаху. Может, наоборот, покориться Аллаху, потом... Аллах с ними не разговаривает. Аллах только с Мухаммедом разговаривает. И, следовательно, они Аллаху покориться не могут только через Мухаммеда. Так что наоборот это быть не может, это было бы наоборот, если бы Аллах там, как он говорит, небеса, врата небес открыл бы, взглянул бы на землю, пророк Муса и другие пророки. взглянул бы на землю, секунду сейчас, взглянул бы на землю и сказал бы вот людям: так, араб, это мой пророк, я ваш Бог, я прошу вас, чтобы вы покорились ему. Я свидетельствую, что я его выбрал и поставил над вами пророком. Вот тогда это было бы сперва покорность Аллаху, его приказу, а потом уже приказом Мухаммеда. Но никакого Аллаха, как мы знаем, никто не видел. Видели только Мухаммед, который в пещере где-то там кого-то увидел. И просит, чтобы эти арабы сделали его своим царем, то есть царь это в каком понимании? Царь это что значит? Царь это означает, чтобы его приказом, его повелений слушались все. Он может себя назвать пророком или царем, разницы нет. То есть суть тут имеется в виду, его приказы должны быть исполняться, и ему должны быть покорны. Вы большое внимание акцентируете на таких терминах, как «над вами», «правитель» и так далее. То есть можете обосновать момент, именно доказать эти слова, что пророк говорил сделать меня вашим царем, установить меня над вами и так далее. Ну я только что тебе это говорил, если ты не понял, то я не могу тебе больше ничем. Нет, я говорить там можно многое, можно многое говорить, но обосновать свой разговор определенными фактами историческими. Полностью тебе обосновал. Он говорил: покоритесь мне, я ваш пророк. Говорил он им? Подожди на секунду, Я же попросил обосновать именно ваши слова. Ну я тебе задаю вопрос. Мухаммед говорил арабам: примите меня, сделайте меня, покоритесь мне, выполняйте мои приказы, я посланник Божий, я пророк, покоритесь мне. Говорил он им? Я же сказал именно момент, который ты акцентированно внимание делаешь. Над вами меня Господь... А что, он под ними давал им приказы, что ли? Он из-под них давал им приказы? Они были над ним поставлены? Или он был над ним поставлен? Ты же говорил, царям над вами Хорошо, сделали... давай, закрыли тему. Все, это давай, обоснование. закрыли тему. Не мешай. Не надо, Да, это тебе обоснование. Не надо дурачка включать. Антитеррор. Не надо. Пускай включает кого Tamam хочет. bahsedeyim. Tamam bahsedeyim. Давай, ладно, это отвал, Швейцария. Я уже нашел. Tamam. Приведи примеры. Аргументированный разговор получится? Вообще проблем. Давай аргумент. Да, чай, да, ты чало душ, сахар, чокир, сахар. Он сам аргумент, да, вот, да. Я уже нашел, ладно.
И сунат, да, там выяснилось, что сунат, оказывается, это обязательно, просто это не из Корана. И, в общем, и сунт лэмаш, да, знал, да, что обычный лэмаш динверча, тащи сунт лэмаш, да. Обязано, думаешь. Суннат это собардин, цахэтам валит, в общем, и лэмаш динверча, на сунт лэмаш, дубош, лэмаш дур, дополнительный лэмаш, не обязательный, но хорошо, если ты ее сделал. Иш так в реале хулэмаш школе, школ вообще, хагин дует она и лэмаш, атэмшин глюк тига. Ну и ты хахами штуки адаришем пикался книги Ашар вел Ансавали. Ну а ты берешь, да, сона переводе, сона по поводу обязанностей. Сунна Бог, установление Бог. Желательно, закон Бог, дует. Собордеш, манс, хажа. Ладугиш. Желательно, собордеш, там артиш. Желательно, дичдик дуэл, и делаха, от суна чура, дештол, пылая маза дут, еще, желательно, дичдик дуну, обязательно, да, смогу ли сюда? Это уже обязательно. Суна чурби, источник, моя, жда диезел. Нет, вам неправильно объясняют. Сунна не переводится как постановление. Короткий вопрос. Сунна переводится как установление. Подожди, Манс, освободись на секунду. Манс. Мароу, что ты сказал? Повтори. Микрофон, Манс, микрофон, да я слушаю. Сунна означает установление. В Коране есть несколько аятов, где говорится суннатуллаха, ли суннатиллахи. Таково было установление, переводится это слово. В словаре посмотришь, там закон, установление, правила. Хаймарс, один чуай, дополнительный лаймаш, да, дуй вообще описывай. Я шацар, хул, чуа. Бог меча буцан, Ама Бог, хадиш, чуа, бук. Как называются эти намазы? Суннат лаймаш, олцар. Он бода идези не разбирался. Общепринятый суннат ламаш до цигаю. Тахаджут название ламаш до цига. Йоца истихара бош ламаш до цига. Тахаджут да его шутера тахаджут. Витер. Интересно, просто буду баян. Сейчас арбой бахт, царн хамахай суннат типа сунната поехмарол или нагду. И обязательно лилу диштуа, илду хацан. Царь идея, что дополнительно лаймаш, царь сунт лаймаш, олшхима, да, эти царь, вообще царь, олцунов, таймшин лаймаш, и дальше. Нафаль означает дополнительный. Сунна это не установление. Нафаль. Так что и нафаль лаймаш, полетает, а войнок чешука, сунат лаймаш, удержанный. Вы спрашиваете человека, который даже не разобрался в религии. Нафаль это дополнение, дополнительное. Он одну какую-то крупицу не рассматривал. Он какую-то крупицу не рассмотрел, и получается, он не разобрался в религии. Охчуа мелувал чула дик дин рэпсон. Вы мел гешбол чул дик дин рэпсон. Смотри, вы говорите, крупица, если человек не может отличить пару от сунны, как это может браться? Да, я слушаю. Да. Суннат Бог, кудуцага. Коран дяшан вац. Аз в отличие от тебя, Коран дяша, хадиш дяша. Духу, дяшан чула. Он суннат Бог, кудуцага. Юхэ нафаль, мафаль, чупаль, бошта арбу дешнаш дючуа. Я арабскими терминами не пользуюсь. Арабская. Волод, свободни, микрофон сацается. Волод, свободни.
Я в этих видел книги, которые позади бедуинов, вот этих на полках бывают, целая полка. Естественно, я этот весь бред не читал и никогда не прочту, потому что это все бред. Мне абсолютно не надо читать этот бред, изучать сначала Мухаммеда, потом его какого-то сподвижника, потом его сына, потом его сына, потом его, и до наших времен родословные арабов изучать мне не надо, чтобы разнести в пух и прах эту религию. Самая основа у меня есть Коран, которого ни один мусульманин не читает. 1% всех мусульман, наверное, читали. 1%. Натяжку. Так что в любом случае у меня знаний больше, чем у тебя, необходимых знаний. Ты говоришь мафаль, какое-то слово. Абсолютно никакого отношения к данной теме, является ли ислам ложь или истина, это слово никакого отношения не имеет. Ты говоришь, сунна это не установление, возьми Коран хотя бы раз и прочитай его, и увидишь там словосочетание. Суннатуллаха, ли суннатина, ли суннатиллах. Но никогда не увидишь ни один раз в целом Коране суннатур Расуля. Ни разу. И сунна везде там переведено, как установление. И закон. И все, нигде нету. А то, что у вас он в религии, как считается у суннитов, этот термин, что подразумевается, это уже ваша вера. Она никакого отношения к достоверным, к реальности не имеет. Ты веришь, что сунна означает то, что делал посланник Аллаха. Но на деле, по факту, это слово ничего подобного не означает. Это слово означает установление. Если шо факт ешила, вот допустим, что любой так халоцой, что не знаю, что нюка агностик хланег, атеист хланег, бок олцатия шахинти, факт говорит ба шинс, что явно хинс, что на сурт гич тишер дыришу я, чаш лерт агала тишер дуйшу. Факт говорит, именно хинс факт. Допустим, халоцой. если حاجة وحاويجي نحن قرآن داشة حيقل швавас, хума дагацадо, хума хацав, ну какое-то существо внутри тебя разговаривает с чтецом Корана, и ты после этого утверждаешь, что ну если он явно факт Коран дашена, ты можешь сказать клечу дашен, а я хакал шарлатан шер. Я могу. Сезон, то клечу, то гордина единственный. Демонши цани ислам богдавячи. Демонш ду, короче, джинш ду, да подмогут яка ислам динан. Да два эти демона это факт. Сезон, свободен часами ханин. Ю ладуара бочун, дикдуч о фактон. Тиешер ворега лахан факт хайдагеч. Ладуара халацаеч. О тиешля хальвера. Сыпаться дешево, вы сохраните, твой мозг требует аргументов, доказательств, я понимаю тебя. Но проблема в том, что крест дать... в жизни никогда с крестом жить не отец свой, ладуара, сатубадел, ладуара, йо, айдючу. А гоч бол, имаем, шкоран дюш, джин мектош бол, на бац. Царала дух сута отец, что крестон, идя, мич лички даба китионюш. Тuna qiton sa, qiton место жин жин метда кану, значит, ты веришь в какую-нибудь в другую силу, раз ты видишь внутри человека какое-то существо, да? И что и? Азбок сам вот сейчас жина. Ислам дин бакда и бакла джин шду ю от ислам дин Коран а диаш чайна и джин мет долш
Ца сила юцунде ислам багдубо. Он из аргумент я лехин вай Ну, христианство. вопрос ваш отсюда, лучше ты в какую-нибудь силу-то веришь, я говорю, или жин мех долю, хоть значит, хоть она значит, есть потусторонний мир, не знаю, что-то есть. То джинша вообще тешь лац, джинш мех долю, Да, вот, и я говорю, حون يقولان ديش حكيرا مثدل سوق ملدا نحوني دقت دغا اخ فؤول اخو الغير هو يقدر تيشر ودي ديش شون ديش قا صاحتي ديش دي صاحتي ديش لا ملوتي اون قران ديش اشتون شو دو الغير اشتون شو فيلت غير ديش ده джинш никакой джинш не существует. Хаттер дон. И джинно такой сверхъестественный. Хум дой, кроме того, что болтать. Ну, например, так. Ну и болтать, дар хум болтать, дар и джин маду, он же может там невидимый думабахи. Тут, например, стоп и куш хал эйетиш мысленно. Телекинез сан хал эйет. Так хум, кроме того, что болтать. Потому что нахрен махай болтать. Да, хейта са вопроса. Хейта. Актерш бу болтать деш. Чорши. Я тебе верю и не верю, Оль Станиславский санна. Хайрболь нях, вот от лазер, что актерча шизофрения, то есть второй личности, а может сложный хуммой, там может образоваться вторая личность, третья личность. То есть инзе духом что и болтовней ничего нельзя доказать. Бла-бла-бла-бла-бла. Болтовня сумма доказываться до. А практически вот джинник хумди они что летят, да и кино сейчас на или цахум. Так я тебе ты можешь говорить его. А болтовне нельзя ничего доказать. Тесла, я одно заметил, и джиннаш в Мечахули, где вот люди в стрессовом состоянии после войны, тягач, лучше, если их еще поддерживать, вот точно до улучш, лучше люди сами начинают верить, сами джин делают, но это психологические болезни. Страх. волшебство сухом حدا كذا تغشش حدا كذا ليش يشتغل ديس حاجة حاجة دال بو يجينا حون دنيا نشوح حون صبر دي دال صبوا حدا لي سكرتير ما دي كوش بس بوتشنجا دنيا نشوح بوتشنجا حكيرة حوالي إنسان بوتشنجا صبر دي حديل المتنسون جين شو دو شو صبر دي ديلك دي تاعش حون دوت حمنيني ما يستاهل بوس كهما دوت وبو ديستخلر دوت كهما ده ديستو دوت بو ده ديستو иначе вообще دال سبي لكن حكيت شو وين مش قال لي غربي قنيت بالباتون ديخ شو стол كوش قنيت بالباتون Свободен? Я свободен. И микрофон, да, вистали еще звона порвать, она севаться, что твоя, пьетра, самый чуга, свободен, а микрофон, да, это секунда. Ответ лучше дочь, шангвистл был. Васит вот вопрос делит. Микрофон, да, это секунда, свободен был, хайпе, уматься был. Просто лишь канал, да еще уж панду, а висту шансы домой. Вы гостесус был куду. Нага сани šta čudesne ducu odjašto kamel sa čudicun čaju alšboa. I džinna sa čudaju sa sverhistestine sila jucun ču i allacun meknal amel djašboa. Sa čudesne du ja doказать djaštipa, a ему доказать djaštipa. Sa čuva huaviđan sa azizani sa kamjaš djaš sa džindo boža. I džinda la i čuda je laha, čuda tješa, čuda bilga lohe lijez bocu. Видел? Просто лавижем болтологию, то вести ерх. Чудо болтология, я шахсу, я поверил, что у этого чувака в мозгу есть какая-то проблема, и он говорит, короче, вещи, которые не помнит. Или гипноз он попал, или еще что-то. Все, никакого чуда нету, просто его мозг и его болтология, выходящая из его уст. А если что-то сверхъестественное, какие-то джинны, если существуют, то пусть эти джинны что-то поднимут, бросят, возьмут, не знаю, или еще что-то. Что-то возьмут,
صوبني возьму أنا что-то خدي кинут, да, ну يساعدوا инит إني أصلا دالتين инит سبيل Mans والله خريستيانس مانس بطيئة ساعة ستة أتيتسو أدوش فيديوش تايو не إيتون. ну хайкверчуа какая-то сила разговаривать, ты не удивляешься к этому? не Губой. مانس عايز خاطر ديتا и вот джинши инит бием был тахтер бием кинит бац алязин такинишкю джины и их способности сахиха ин Бухарис. Где ты взял вот это, что джины больше ничего не могут, кроме как чудо болтать, да? И мичер и отца, и знание, хаусер дырптиги. Да ла, цагу элдуас сонин точ. Манс, это самое интересное, даже когда Манс Хажа. Вот я недавно смотрел эту передачу, что там муравьи попадают в ловушку. Грибок, грибок, мусарма, Микрофон, да, я выслушиваю чайно. Грибок захватывает мозг этого муравья, чудо это, действительно, и заставляет идти заражать свою колонию. Отсюда дедаса джинник, заразить все, чьи заражать повышенных. Это реально. Вирус грибка, который Ходим от темы джинной способности. И управляешь муравьем. Не, джинной способности щуич моешь, значит, он откуда-то взял эту информацию, если не придумал. Взять он должен ее только из ислама. Мечаду исламе, что есть какие-то джинны, которые вот ни на что не способны, кроме как все, это волшебные силы, что те Тесла, и губок дуцет. волшебная сила яц. Ваил Сулейман трон хаяш дауш и велчрена и велицауш. Ас я ай нану чак яхкалц. Кстати, первый... Мило, антитеррор. Первый вопрос дал человек, что Муса поймал, Ибрахим поймал, террорлет, мнение насчет террора, мнение... Жифты шутер решил. Издевай. Там и джинш дарьял, допустим, джинш ду нахам билгал дела, джинш ду цаютига, короче. И поехал с Мухаммад поймали, цены дел, Аллах, его мусум квалнул, дел связи велирал, доказательства мукули вообще. Цаны гина июлени, хажа тысячами, миллионами лет нах бейхбу. Цаны июлени гина, ста гина, шоз гина, хуз гина, уже хуш хилы и хули. Так, кто ищ, там хулиш ду нахан, ялла, чужин душ, дуцун, и короче, и информация уже хилла, и ух само, короче, да, диана, там брошюрки, что да, язинак, ищ нахан чужин дол, ду уже дуэл. И что это доказывает? Это эксперимент, нашу, типа, жени лазар хак дел так, Коран диашчхена, тун гули куль туда-сюда бог. Просто в таком же состоянии, вот так вот, тун лерят, сам ждуч, заголахтуш, кылахтуш, успокоиться один нахбух, допустим. Так, ничего, никаких доказательств, нигде, ничто, и джинш дела даже это, ничто не доказывает, и все. Все равно, если ты им поставишь ACDC, больному человеку, он с ума сойдет. А если ты поставишь ему классическую музыку, Баха, там еще, он, я тебе 100% гарантию даю, успокоится и ляжет. Все зависит от интернета. Даже ACDC может его успокоить. Да. Это там индивидуальный случай бывает. Как он воспринимает это? Смотри, даже животное твою интонацию чувствуешь. Называй, что, отцискду? Я какой интонацию она уже знает. Я дадистун, я суню хахтал дистун. Это все, тем более такой сложный организм и мозг человека, он, естественно, мы не можем до конца догнать. Но джин до целом это полная ахинея. Ему надо чуть-чуть с собой поработать. Жим Бог без кост алатеда. Не, Корсар хилитает он джин. И что это доказывает? Что с Мухаммадом связался творец всего сущего, что ли? Человек успокаивается так же, как от Корана, от других шумов тоже успокаивались люди. И эксперимент, Чина. Все, ничего, элум достига.
Махалита, Джин, Махалита, мы не можем дальше, я думаю, Колышана нас в этот мир создал. Он не сделал эти двери, куда мы можем переходить, и они могут переходить для вредительства друг другу. Я, это тот, кто нас создавал, создал. Где наше, все предусмотрено там. Это все шарлатанские игры, чтобы бабки зарабатывать. И на молодых девочках, я видел, женился мула. Канзал, мула женился на 15-летней девочке, считай, бойца. Помним этот позор. На весь мир федеральный канал Теадака и Торху. Шанох Чехону Кахили. На это, на совсем на слабый ум рассчитано. Чудесяш гайд целот, а худир дует. Ну и что, поведением даже, представишь, театральным разговором даже, хотя бы чудо, за неимением чудес, хотя бы это выдадим за чудо Божье. Иголки. Да и население в страхе еще помогает держать, понимаешь? Помимо власти, которая дубинка по голове реально бьет физически, еще поддерживает вот этот внутренний, душевный страх и джин, что да, это же страх, поддержка страха, поддержка существующего режима. Да. Сверхъестественное. Раз колдовство есть, значит и другое сверхъестественное возможно. Доказательство. Больше, как они джиннов пытаются использовать для доказательства ислама. Нет, чтобы ангелов добрых использовать света. Нет, они... Жин шамаду дал куаллар. Цяк демки, доказательства цедалу вершца. Вот цяк туадук шалар тау тагнам. Тесла. Tamam son sen adme kira distro jinga son я наоборот я у Ободняться секунду, нёу. Ой, повторять, стен да балиду или шо и джинча. Ротиц да я лову, святой батюшкой. Все крестится, о, Господи Иисусе, благослови Господи, оля того. Боже, джинч. Вала автоматически, будучи мусульманином, перекреститься. Не без штаны. Балю лока, нормальный темир, ёсмани лока. Как-то дали. Джинш мет дойлокши, ёсмани итвалши. И на от дини бахкам куюши, ёсман алдац, хазахес дац. Знаешь, но есть ваш. Джинш дац, печ ома хилахули. Например, ночи, что печ кемуахт бьют, джиншу дали. Джинш хилаца хул вообще. А вещь случай и бо. Например, ночи, что печ ома хидел. За цыган гюйц, он, кажется, говорил, نوختي تنشو قيت قومر دو جين شو دات وقيم واحد بيت شو اللي تعيش بلطات يا شو سلوش يا ايتي ديلا استمعت بيت يا باش خير بون Полиглот, джин хули. Для поддержки чего-то. Мула заставит его и в другую нацию залезть, и в другую, и в Марс. Отсақитта шун то южоға ишун рациональный хум башун то бу больше. Нагасан и джин дует, если он реально существует, шиета мозга, шиета память, отдельный хум юи, так он должен обладать знаниями там языков или каких-то вещей, которыми вот этот человек не обладает. То есть, если мы, я не знаю, возьмем Нохчи Берду, например, 5-летний, если он чисто заговорит на китайском языке, Нохчи Джин Чудаль, вот джинно дюч буй и китайский хур дуй. То есть вот таким способом можно узнать. Хайшон ца случится от цыган цаху что. Да, и плохо, Саш. Что он на китайском говорил, там джин берин чудят. Нет, они все там нохчи мота идет, все разговор, легас мота. То есть опасно, очень опасно. Да, что от объект телч
Ну, отдельный знаешь, я тебе такой так, что это никакой не джин. Чего дик эльхум душами. Тесла. Масар ушлоны, пимок, бючий хэдышин, Оля. Тесла, а Моллин Ха, наверное, китайский Ха, знаешь, что он может говорить на китайском? Не то, что на китайском, у него отдельные знания должны быть, ну, не знаю, там, физики чего-то или еще космические. Моллин Ха, китайский, он будет и на китайском говорить, Ха, не будет он говорить. Такие случаи были, так це дошмо, це адушхена. Масит мот бюч, холорцу итальянский, там, испанский, метнеш бюцер, а доказательства нету, но люди же верят слухам. Так, бесполезно тем хитсунис. Чего-то бурда и цен юхша бизнес, испанский барельчан, цаоли. Но мы живем в если хотят доказать, то должны они на это все снять на камеру. Телефон алякан итальянский, мод абази еще. В чем проблема? Просто когда он достает. Чем докируется. Серьезно, постановки. بصراحة ميكروفون هو غازون مالتين حال خالده هو yok паник он хацучва инзали уже Тем стар постановки ширмою. Евронохчи. Царь Ириба, уже давно хильешь, уже сколько, 20 лет. Просмотришь на Алдухул Хайшин. Тесла, просмотришь на Алдухул Хайшин, Джин говорит, я чукаешь. Тесла, жалим чужина дуакш генион. Меня что паники $1, он и жал. Hallo, ти, та жим жал, да. Та диван те та до, та те кинчк фюк, та yok. Го якыч паники $1, жал и сет мосетсон, соцор из. Нохчи, Амель Дюйцери, Джинно, он же разговаривает в отличие от собаки. Та шуточные видео, ели просто ели для прикола ели. Лево Бог, генишон, лево Аллах Бог. А давлеш, вока серьезный теми, джинши, Аллах, яли, животные, ши, яусманитивы. Абдуллах, что можно Сразу. В Европе исламизация проходит, и на каких уровнях она там состоит? Там есть исламизация в политике или еще где-то? Я не знаю, там можешь в интернете посмотри, загугли это. Много видео, роликов там есть, найдешь. Сами на БТВ, на новостном канале часто с этим сталкиваетесь? Как в Европе там поживаете? Я там, где я никогда слово «Ислам», «Аллах» в телевизоре не слышал. Но помимо того, что под этими словами кого-то режут, убивают, насилуют, в другом случае не слышал. И в интернете, и в телевизоре. Так, описание рая и то, что рай сотворен, глава 8. Сахих аль-Бухари. Книга начала творения. Хадисы начинаются 3240. Передаются слов Тесла, если что, цикца, выстушил, головой орха. Передаются слов Абдуллаха ибн Умара, да будет доволен ими обоими Аллах. То посланник Аллаха сказал: после того, как любой из вас умрет, станут показывать ему его место по утрам и вечерам. И если будет он одним из обитателей рая, показывать ему станут одно из мест обитателей рая. Если же он будет одним из обитателей огня, то ему будут показывать обитателей огня. То есть велол саксуда хилли уже хушук. Чамичуру. Оранчаха. Титкекан. Те, кому их книгу дадут в правую руку, в этот день будут умядинок от счастья. Короче.
Tehtuel homdošan dehca novastos o samonia herbuba. Josmani brauš puihešer. Ja hokka volma vela уже саган хурдош tukša mičkuru sutti kašti уже velčka ščva. Ša Josmani rola Josmani gurjucun zučva I kuša I ruje. Канте качал жжелты, ага жжелты ушаю. Передают со слов Имрана ибн Аль-Хусейна, да будет довольно мало, что пророк сказал: «Я заглянул в рай и увидел, что большинство из оказавшихся там бедняки. И я заглянул в ад и увидел, что большинство из оказавшихся там женщины». Прикинь. А чё нам всю жизнь рассказывали, что бедняком быть круто в исламе? Я не понял. Сахих Аль-Бухари, достоверный хадис 3241. Пророк передает со слов Имрана, что пророк сказал: «Я заглянул в рай». В рай. Я понял. Заглянул в рай и увидел, что большинство бедняки. И заглянул в ад и увидел, что большинство из них женщины. Здесь нагдур зидри, короче. Цик даусен, мискна пекай ставль. Ца опущенный, ца мискуй пекай, уэзи, бедный, мол, бош, бача базиюйте. Ца, голубой шпатте, ца уэзи, бедный, миск пекай, мол, все, бача базиюйш, сон сюда, иги. Boş iş yalsmanahır bu yalaqo нормально дышит пекаршылар мискалар берзлой махиллашишца игнёнок чац ишхылаш короче массаж саганом шлышца бедникиш а задри вообще бьём шу короче не раздался. И заметьте, заметьте, yalsmanahır вообще харена бахчуниш задри. Да, дальше ешвай. По номерам Ваду Австушиниш от 3240 и дальше Ваду Австушин, глава обитателей рая. Сообщается, что Абу Хурейра, да будет доволен Аллах, сказал: «Мы находились в обществе посланника Аллаха. Он сказал: во сне я увидел, что нахожусь в раю, где я встретил женщину, совершавшую омовение рядом с каким-то дворцом. Я спросил, кому принадлежит этот дворец. Мне ответили: Умару ибн Аль-Хаттабу. А потом я вспомнил о ревности Умара и поспешно удалился оттуда. Услышав это, Умар заплакал и сказал: могу ли я ревновать, когда речь идет о тебе, о посланник Аллаха? Типа, Омар Дворецкий, нашен, типа, ценцастиеш, тюхайлш, короче, милуку трашвегеш, Омар вок, цкинда, ялышига. Но цваринова, чодеш волдера, Омар, изут гиншин, хервел, что. Цваринова, тоде, ведершецига, бо мекшмадец, изут вообще, битуанятан, цуюк объем, зутчунг вистом мекштац, вообще, не язуди. Цуюк бетонный блок, одятан, пьяна бинт ахби, вистом мекштац. Вишь, опасно, до квартала даю это руку, созутчук, дай зеро, я эра и дядь, хамувяй, созутчук, вообще дай зеро. Так, дальше дадю сообщается со слов Абдуллаха ибн Кайса, да будет доволен им Аллах, что пророк сказал: в раю есть шатер из полой жемчужины, высотой в 30 миль. Лактея здесь, миля переводит. В каждом его углу находятся женщины верующего, которые не будут видеть друг друга. Сообщается, что Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах. Так, да будет доволен им Аллах. Сказал, что посланник Аллаха сказал: Аллах сказал: я приготовил для моих праведных рабов то, чего не видели глаза,
чего не слышали. Не говорит почему-то Аллах тут: я приготовил для моих праведных рабов и рабынь. Я приготовил для моих праведных рабов то, чего не видели глаза, чего не слышали уши, и чего даже не представляло себе сердце человека. Оказывается, сердце там что-то представляет, а не мозг. Эти все процессы в сердце, оказывается. Это чисто египетская, по-моему, концепция, что все находится в сердце. Они думали, что у них же и взвешивают сердце. Так, и передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха сказал: своим обликом те, кто войдет в рай в первой группе, будут подобны луне в ночь полнолуния. В раю они не будут ни плевать, ни сморкаться, ни испражняться. Их сосуды будут золотыми, а гребни золотыми и серебряными. В их курильницах будет гореть алоэ, а пот их будет пахнуть мускусом. У каждого из них будет по 2 жены, и костный мозг каждой из них будет виден сквозь плоть из-за красоты. Не будет между ними ни разногласий, ни ненависти. Сердца их будут подобны единому сердцу, и станут они славить Аллаха утром и вечером. В другой версии этого хадиса также передается со слов Абу Хурайры, что посланник Аллаха сказал: обликом своим те, кто войдет в рай в первой группе, будут подобны луне в ночь полнолуния, а те, кто войдут в рай сразу же вслед за ними, будут подобны ярчайшей планете. Сердца их будут подобны единому сердцу, и не будет между ними ни разногласия, ни ненависти. У каждого из них будет по 2 жены, и костный мозг каждой из них будет виден сквозь плоть из-за красоты. Станут их славить Аллаха утром и вечером, и не будут ни болеть, ни сморкаться, ни плевать. Их сосуды будут золотыми, золото, серебро, золото, жены, а гребни золотыми. Их курильница будет гореть алоэ, а пот их будет пахнуть мускусом. Передают со слов Сахля-Пахля, передают со слов Сахля ибн Са'да, да будет доволен им Аллах, что пророк сказал: поистине 70 000 членов моей общины войдут в рай так, что первый из них не войдет туда, пока не войдет последний. И лица их будут подобны лику луны в ночь полнолуния. Луна, ночь, темнота, женщины, вино. Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: однажды пророку, запрещавшему мужчинам носить одежду из шелка, подарили тончайшую шелковую джуббу, красотой которой люди были удивлены. А пророк сказал: клянусь тем, чьей длани душа Мухаммада, в раю носовые платки Са'да ибн Муазза будут красивее, чем это. Не удивлен, Одним словом мог бы сказать, посмотреть на этот шелк, когда все удивились, сказать: ничего удивительного, не удивлен мирской красотой. А тут он говорит: клянусь тем, чьей длани душа, клясться надо. Человеку, который врет, чтобы утверждать, чтобы вызывать доверие, приходится клясться. Вот в жизни, заметьте, каждый, кто клянется, это 100% ложь. В основном, который не просто у него на языке, на словах чисто стало словом паразита. По сути, он сам правдивый человек, может быть такое. Но тот, кто, когда ты не веришь, не поверил, бывает там, клянется, это в основном все вы слышали, это лжецы. Начиная с малых лет,
ребенка. И заканчивая вот стариками. Обычно клянутся те, кто говорят ложь. Тут клянется Мухаммад, как обычно, как его Аллах клянется в каждой суре, на каждом шагу. Клянусь луной, звездой, клянусь там еще чем-то, месяцем, луной, водой, соседским поросенком. Клянусь тем, чей длань душа Мухаммада, в раю носовые платки Са'да ибн Муазза будут. Короче, уже он знает, что Са'да ибн Муазза тоже будет в раю, и у него будут красивее, чем это. То есть, все знал чувак, кто в раю будет, кто не будет. Все поименно знал. Сообщается, что Аль-Барра ибн Азиб, да будет доволен им Аллах, его отцом, сказал: однажды пророку подарили шелковый, так повторяется. Сообщается со слов Сахля ибн Са'да Ас-Саиди, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха сказал: место в раю размером с плеть лучше, чем ближняя жизнь и все, что в ней есть. То есть идите и подыхайте, там будет вам рай. Тут не надо ни о чем волноваться, тут вообще весь мир мне оставьте, гарем мне оставьте, идите и погибайте, защищая мой гарем, мой курятник. Передают со слов Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, что пророк сказал: поистине есть в раю дерево таких размеров, что всадник, который будет ехать в тени его в течение 100 лет, не сможет преодолеть всего пути. Передают со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, то же самое. Так, то же самое. Сообщается со слов Абу Хурейры, долж душной, 2 хадиса осталось. Сообщается со слов Абу Хурейры, со иблис дубош, я зашу тикток, а он со иблис, а вора ден наут, он хлеб. Целая книга хадисов, а хайдехар я юшар юрчал. Еше целую яшар велхер ворка, он еше яш хазитокас. Ела цадуш еше целую яш велхер ворка. Он бостас, он наоборот шендин амди, а шендин дючу. Демова хавех. Умьяклуа луот скверчур. Сообщается со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что пророк сказал: первая группа входящих в рай будет сиять словно луна полнолуние, следующая за ними сиять, так сияет в небе самая яркая звезда. Господи Боже мой, да что это за позор вообще? Наверное, если бы сегодня он жил бы, он говорил бы: первая группа будет лицо как у Брэд Питта там, или у Криштиану Роналдо, а у вторых будет как у, не знаю, там, как у Майк Тайсона, там, а у третьей группы как у там, Дженнифер Поппес. Там. Ну что за сравнение? У одних полнолуние лица будут, у других звезда лица будет. Господи Боже мой, что за примитивная дичь. А где жемчуг? Сердца будут подобны единому сердцу, и не будет между ними ни ненависти, ни зависти. У каждого из них будет по 2 жены, то есть сердца будут едины между этими пацанами, и у каждого из пацанов будут по 2 жены из числа чернооких и большеглазых. Костный мозг, да какие проблемы с этим костным мозгом? Я не могу понять, что он хотел этот костный мозг все увидеть у женщины в голове. Говорил, что у них половина мозга, там, чем у мужчины, там, недостаток разума. Что он хотел с этим? Какие-то проблемы у него явно были с этим мозгом. Представьте свою жену или супругу. Вы смотрите на ее лицо и видите мозг. Ну что за красоту он представлял? Вообще что нес? Что за сумасшедший? Господи, Боже мой, что за маньяк? Господи Иисусе, спаси и сохрани. Сообщается, что Аль-Барра, да будет доволен им Аллах, сказал: когда скончался Ибрахим,
пророка сын. Пророк сказал: поистину в раю у него есть кормилица. О, Господи! 3255 Сахих Бухари, хадис достоверный. Слушайте и внемлите. Сообщается, что Аль-Барра, да будет доволен им Аллах, сказал: когда скончался сын Мухаммеда Ибрагим, пророк сказал: воистину в раю у него будет есть кормилица. О, Господи Боже мой! Ну кто его троллил? Ну кто потроллил этого человека? Скажите, разбудите меня. Не может быть, что я в реальности нахожусь. Это 100% сон. Разбудите меня. Умер сын Мухаммеда, и Мухаммед говорит, ну маленький, ну молодой был, не взрослый. Я не помню ему сколько лет было. От рабыни, кстати, рожден по имени Марьям, которую он на кровати в день очереди Хафсы, и на ее кровати никяхил, и их застукала Хафса. И сказала ему: о, пророк, в мой день на моей кровати. Тогда спрыгнул ваш пророк с рабыни своей и закричал: клянусь Аллахом, она мне запретна. Такими этими словами он якобы резко успокоил Хафсу, с которой он испугался. Я знаю, что он боялся женщин. Он был женофобом, это 100%. Поэтому он их и в ад отправил. В общем, стал с этой своей рабыней Марьям и закричал: клянусь Аллахом, она мне запретна. Ушел оттуда. А потом достал с кармана аят, который гласит: о посланник Аллаха, почему ты себя запрещаешь то, что разрешил тебя Аллах, стремясь угодить своим женам? То есть свою клятву нарушил он, заново дозволил себе свою рабыню. Наверное, он какой-то, 100% я уверен, что у него эмоции были только к этой Марьям, потому что она рабыня. Он сам раб по ментальности, и он в ней видел, что-то общее, и находил в ней покой, поэтому он везде возился, и сын у него от нее родился. Это Марьям, это две сестры, одна из сестер, обе которых ему египетским царем были подарены. Вот поэтому у него терки с этой Марьям. Они оба рабы, Мухаммад по ментальности, по духу, а та физически. И что-то общее, наверное. Та тоже, наверное, ментально была, потому что царь ее, будучи рабыней, подарил им. Так. И, и у него умирает вот этот сын, и он говорит: воистину в раю у него есть кормилица. Вакляш Бог, душами, грудью, которая кормит. В раю его будут кормить грудью сына Мухаммеда. Что за дичь? Что за дичь? Если я еще одну главу почитаю этих хадисов, я 100% спрыгну с окна, с обрыва. Повтори, Сегодня пожалуйста, кто грудью кормит? Повтори, кто грудью кормит, я не услышал. Кто не сказано, просто кормилица у него. У сына Мухаммеда, Ибрагим, он умер, и тогда пророк сказал, вот пишется, 3255 хадис, Сахих Бухари, достоверный. Вот умер сын Мухаммеда, Ибрагим, и Мухаммед говорит: поистине в раю у него есть кормилица. Кормилица это, вохвяшта, лочка, зутри букрыши, беша, зут там, это проблема шельчу. Нянка хрюцен елсма ничего, елшуцен уже. Передают тахат. Антитеррор. Action добавить еще один раз.
ويصمت شمال خوتشنا كاشن 33 شدود قبل تك кормить Юру кормильцу грудью. Я что-то не догоняю. Москве 33 шагал, шумел хочен. خير ودير ناو انه حكاية الله كيجي نشبهم грудью кормиться бо. محمد عايشة محمد زدرش في قند المجال وسكرميت بني تغوشو. молочный братьяш бяш махрамш молчар. يحديش ديش تادولا بالي ديش قصر دو تانش او ترايش تدين ديش نان ديش تيك توك تلت يو شو باو مني باردا بيش وش توا بيش قاعدة دزو جوا داسس بس يحديش اسكتع ليستوك حديث ديش هوك توا سون سايتر يا تمام массовый самоубийство шире под комментариями дед обок дат тик ток тوا кормление грудью взрослого и достоверно حديث توي Да, صحيح حديث Бухари. Передаются слов Абу Саида, я ханнак душин унос. Абу Саида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, что пророк сказал, поистине из-за превосходства одних над другими обитатели рая станут смотреть на живущих в покоях над ними. О, Господи, Боже мой, даже в раю у них люди на разных уровнях. Фу. За превосходство одних над другими обитатели рая станут смотреть на живущих в покоях над ними, подобно тому, как вы смотрите на сверкающую вдалеке планету, которая удаляется к востоку или западу. Люди спросили, о посланник Аллаха, будут ли эти покои жилищами пророков, которых не сможет достичь никто, кроме них? Пророк ответил, нет, клянусь Аллахом, тем, чей лани душа моя, они предназначены для людей, которые уверовали в Аллаха и поверили посланникам. Себя не добавить, ничего не сказать. Ой, это естественно, это естественно. Сейчас самые, это были достоверные хадисы Сахиха Бухари. Сейчас перейдем, там дальше пару есть, несколько сборников, там немного, много времени я у вас не займу, но почему-то этот хадис не переведен. Анджиджер, Не понял. основываясь на твоих предыдущих эфирах, не совсем становится ясна твоя позиция. Иногда я замечаю, что ты хаешь и какие-то претензии у тебя возникают к пророку, как будто ты рассматриваешь это как историческую личность. А в других эфирах, в некоторых, ты заявляешь... Абсолютно эта тема не имеет никакого отношения, сейчас мы рассказываем. Никому ясно, никакая моя позиция не имеет значения. У меня сегодня может одна позиция, завтра другая позиция. Мы говорим про ислам. От моей позиции ислам не становится ложью и не становится правдой. Моя позиция абсолютно не имеет отношения к тому вопросу, является ли ислам истина или ложь. Поэтому, пожалуйста, не мешайте и не прерывайте меня со своими личностными вопросами. Сообщается о рынке глава Сунан ат-Тирмизи. Если есть возможность, если есть слушающие, так, этот хадис не переведен на русский переводчик. Я бы хотел попросить, если есть слушающие, чтобы перевели этот хадис. Тут явно что-то не в порядке. Каждый хадис, который в русских источниках не переводится, они 100% какие-то мерзкие бывают. Поэтому, если есть у кого-то возможность, вот я вам сейчас ссылку скину в чат. Переведите этот хадис в английских источниках, найдите его. Так, о рынке в раю. Сообщается, что сообщается. Сейчас, секунду. Сообщается от Саида ибн
Мусайяба, то есть о том, что он встретил Абу Хурейру, да будет доволен им Аллах, и он, да будет доволен им Аллах, сказал: я прошу Аллаха, чтобы он воссоединил нас с тобой на райском рынке. Саид сказал: в нем в раю есть рынок? Абу Хурейра ответил: да, посланник Аллаха сообщил мне о том, что когда обитатели рая войдут туда, они поселятся там благодаря своим деяниям, после чего им будет разрешено во времени, ровном дню пятницы, посетить своего Господа. Шейх Альбани сказал: слабый хадис. И снади приветствует тогда Читпуп. Сообщается, что от Али сказал, посланник Аллаха сказал: поистине в раю есть рынок, на котором нет ни купли, ни продажи, а только образы мужчин и женщин. И когда мужчина пожелает кое-либо из этих образов, он войдет в него. Ат-Тирмизи сказал этот хадис редкий, шейх Альбани сказал слабый хадис. В его иснаде присутствует Абдурахман ибн Исхак, который является слабым передатчиком. Имам Ан-Навави и Хафиз Аз-Зейли передали единогласное мнение знатоков хадисов о его слабости. То есть это не ложный хадис, а просто слабый. Может оказаться и правдой. Кто знает? Интрига. Интрига накаляется. Актерская способность мысли нормально. Так, не войдет. Без гарантии должен. Дух точно, достоверно, туда узнать ты еще. Нету гарантии, одним словом. Передается слов Абу Мухаммад Джубейра бин Мут'има, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха сказал: не войдет в рай порывающий. Это что такое? Родственные связи. Понял. Все, не буду родственные связи порывать. В смысле, это что за родственные связи? Там же отец против отца сына, он поставил и войну там вел. Это в смысле, типа, чисто мусульмане друг другом, да, наверное? Если не мусульмане, там, можно с отцом воевать же он, если он не мусульманин. Сплетник не войдет в рай. Поистине в раю есть. Вот наш чувак, Ибн Усаймин, Рияд Салихин, сады праведных. Прикиньте, сады праведные, я царвай, инкаритин был вой, ночи шел там был, шхайна, инзали, и гуриш, и девственнич, и шайга, в основном. О, сады праведных, что, а мою игр хаязин было представить, знаешь? Усаймин был, что чаш 20-30 лет назад, а инул, муфти вать. Меккир. Твоя зеньор. Чон хадиш до бош. Прикинь, да, там сейчас может чувак сесть сегодня, написать такой же сады праведных, и это будут считаться хадисами пророка. Передает от Анаса, говорит нам Ибн Усаймин, передается от Анаса, что посланник Аллаха Рияду Салихин 1889. Поистине есть в раю рынок, который обитатели рая станут посещать пятницу каждую, и будет веять на их лица и одежду северный ветер, от которого они будут становиться еще лучше и прекраснее. А потом они будут возвращаться к своим близким, которые тоже будут становиться лучше и прекраснее. И близкие будут говорить им: клянусь Аллахом,
вы стали еще лучше и прекраснее. Они же будут говорить им ответ. И вы, клянемся Аллахом, стали после нас еще лучше. Я понял, что это за образы на рынке, которые они могут войти. Это типа, разные аватары. Поняли? Разные тела, короче. Типа одна надоест там, свои представления. Один муж, наверное, надоел, типа у него вот эти секс-шоппинские вот эти представления были. И типа образы они будут менять. Но вечно же надо им с одним этим мужем как-то жить, говорится, да? И типа для разнообразия. Короче, явно пророком был. Он в сегодняшнее время жил, видел, наверное. Он побывал еще и в этом шопе. Иначе этого быть не может. Так, от-Тирмизи. Сунан от-Тирмизи. Раймерс? И хасады праведных, значит, духа йоч от ахин, интуя хочу бюш, ваш бат, шей кюрчу, ислам дюч. И сан само сочинить, но дух ду? Туде, Ибн Усаймин, ваязиню Рияду Салихин, автор Рияду Салихин, вот тут, смотри на экран, смотри сейчас. Вот. Это Иснад, это официальный сайт саудийский. Тут все сборники. Вот Сахих аль-Бухари, написан Бухари. Вот самый старый, самый достоверный назван. Вот Муслим написан, Тирмизи написан, Сунан от-Тирмизи. Сунан Ибн Маджах написано. Сахих аль-Джам'i написано. Сильсиля аль-Хадис ас-Сахиха тоже каким-то чуваком написано, как и вот этот Рияд ас-Салихин. Сады правильно. Тут не написано Сунан Ибн Усаймин. Потому что чувак сразу поймет, какой черту Ибн Усаймин. Он же лет 30 назад жил. Какие хадисы он может передать. Поэтому они переименовали его и написали Сады праведных. Хотя тут везде есть имена. Кроме Рияду Салихин и вот эта фигня. Сильсиля аль-Хадис ас-Сахиха. Если сейчас мы посмотрим, мы, по-моему, раньше смотрели, кто это писает. А, по-моему, вот этот был Альбани. Он тоже где-то лет 50, наверное, да, жил назад? Если не ошибаюсь. 50, 30, 20 лет назад. Нет, 40 лет, да? Примерно Альбани жил. Вот это его книга, если не ошибаюсь. Сейчас можем прям его посмотреть. И вот этот, да, Тесла, к твоему вопросу. Эта книга написана тоже максимум 40-30 лет назад. Вот так. Сейчас мы посмотрим. Сильсиля аль-Хадис ас-Сахиха. Что это такое? Уже задавался такой вопрос. Шейх Альбани. Так, в каком году жил шейх Альбани? Сейчас посмотрим. Очень тяжело работает. В ТикТоке тоже включен поэтому. Так, сейчас Альбани. Насруддин. Дела Насруддин. Dur. O yaşam. Девять аят. Так, с 1000
914 году он родился. Умер он в каком году? Когда его осенило. Так, ага, мы по какому вопросу смотрели его, я вспомнил. О признаках конца света. Вот, чувак, автор признаков конца света Мухаммеда. Вот он. Все предсказания, которые вы видите там, будут большие здания, черепушки. Это вот все от этого чувака. В Коране Мухаммад говорил: я не знаю даже, что произойдет со мной завтра. И с вами. И говорил, когда у него спросили, когда будет конец света, в хадисах. Посмотрев, указав на юношу, который стоял там, конец света наступит до того момента, как этот парень посидеет, станет седым. То есть он при жизни ожидал конец света. Поэтому он никак не мог вот этого сказки его, признаки, которые сегодня нам из везде суют, там, случилось. По этому поводу мы смотрели. Помнишь? Тесла, он чувак. Армагеддон, ой. Харукар Армагеддон. Представь. Ваш сады праведные. Вацвай, гури, шельмабуэн, муджахид, хачит один, махуль вельчи, гури, койдуч, ой, хазол шпошта. Хадиш, деревой. Кигинаян, дюешилдон. Üç yaşına karu, İban Osaymin, Riyadu Salihin, bu yazın o hadiş. Üç tane çöde şu karu. Ведь агу это. Я хастагу, знаешь, я без мягкого. Я представляю его педофильские наклонности, его мерзкую душу, как он представлял вот этих гури, вот эту всю эту. Тысячи гарухар. Сурт пока, сурт гуштац, сурт отдельно осадуе, прохостагу, без мягкого. Джидда. Джидда макмедная районна от Саудовской Аравии. Джидда. Нет. Джидда яйца. Короче, Джидда Мекменный Айлчавик город. В 1929 году Дунечу Алле и Бьехом. В 2001 году да, Эженис Дейл на Алецен Хейт и Хилы. Короче, 20-30, короче, 20 году мы спрячем, да. Пободаешь, ожитишься. 24, короче. 23 шадук вел. Сады правильно, язин волны. Туак вел. Как раз потом язин, он мег шадук монзоль, да. В 2001 году шауэлли, шел там бакши. Ласкаш, алфабет, язин, протата. Кажи, значит, умни по всему постсоветскому пространству, короче. Бабло навалить довоял, да. А вон, проблему любой у язин. Короче, ищи чаще. Албания лازم ده توقعه هزش الجوش مايي إكرانتا هريور ألبانيا لازم ده توقع سنة النسائي وإي تقو توقع سنة أبو داود سقو بخاري سقو نووي سقو مسلم سقو ده وشابر شناخبو ترمذي تيو ابن ماجه تيو جامع تيو توقع تعطيات ألبانيا ده توقع Пока Усаймин дать. Да чё ж более старые уже. А новые. Короче, да. Ишь духон. Тесла.
в подчинении Аллаху. Субханаллах, субханаллах. سبحان الملك القدوس سبحان الملك يا حداثة يجنو ودوك بق الله وش قصده والله هما عواش ما ترى نقوم كيف عندي قنقوي يوزن هما عواش وريتا أخي شو صرت نقل دواء ميجل أكل رحنا هيك صار سيجاي وش كوير يترسى повторить можно Ушек уж да ценно те курильник сейчас. То что алоэ я дубат докш. Гореть алоэ будет там. Сушеный алоэ, да? Там за пределами земли ждут нас прекрасные миры. طبعا ما مساجد ما شو خشوش خشو أنت تدري ولا هو أوتك لا أنت خشوش لازم وياس بيحكم بيل خشو دقدي عنجر سيتواسي يسلاسا إن عربي بات عجيبوش نيجرش بو حوشة قيقس حوشة مقيقن كورسر نانيا يقياش مستر سنوان وأروسا نيوخيات حاجات ديكيت رات إنيت رات دلا نخ تيتر باس بسيتياو ومدر عبوش دوش حوز إلدريتا دايل داخش ياتو قوتاينم حالا دو قدم ياتا تاق ياتا باش أنا عنديش أسويكا نخ تيتر باسد تندي دايستري تقودات نوع حاجة ثانية يوزا بيزرسون سوازون هويو هو ده مسلاي بوتا دعوة چتاي روكيو Чё, критился вообще? Не, суртер. Я рьёжу бог, что задолбал меня этот чмошник. Союзун, я чё, бокола, признать, я хайканцел, задолбал этот чмошник. Бокол, милут, ха, Ну, знаю, кто это, да не знаю, а кто хорошо. Это не культура, сюлишен, вин консулсен виз дела. Это ж позор признать, если не бюром признать мой. Нанга изром мел чем будет чмой, а вир юха вудот. Оглушите весь список, он стоял разве? Корсар. И акшина не стал عدم تاي يتفلر مهتمتون باخو في صورة حكيش вир بس زود او ما يقولش نا نشي تيوزي هون يربوش يقلاس حامرة يا صوح يا ولد بالبوش مويا Вот Вечкин извол что-то. Почему ты меня бросил? Ой, думаю, просто Эйсон был, бьёхн зудер шуху вахан молодца. Молодца, секунд, а ты те собой, Молодца, а что, мать, что-то шакаешь.
Ой, والله ده سيل اختاروا حنانة ده دولش ده تستحروا شو أتول بьёда في пардон чего. Лучше признай меня своим сыном. А признать может это бич силя хавил, лей. Признать твоя, садизл даур мабусо. Да, ладно, да, Издалека подходу ешь, да? Издалека, хочу мелкий, что суртши это. Тербета, да и на не сибо. Я ел взял. Это сделал что, это вообще будет суртши. Посамат, чинут. И главное, сучухана, цахла моват, сертификат, держа, лушкана. Сертификат, Путин ену. Он алиби юлшитайга. Проценту алиби юлши, дуйба ищи, кэр айдаля. Aşağı takış don, bırakka iştim don. Şimdi takka olah kena glah. Çen apikon, voletsina elementçik. Такой olur. Да, корсарик. Да, корсарик, лошарва. Корсарша iştimş. Обал der schwarz. Bo действительно тот тишок на хокол бадик дюцле эмна тот. Как-то бьются дочек, он на хуш, что плохо. У меня вопрос беспокоит, и курительный, алоэ, сушеный ютья, ясно, мелодию, по два вида мою, смотрите, ряд. Рецепт выяснить, ряд шумятся. Выяснить, ряд? Рецепт выяснить. Предсказали, что у Авуара. Я длинный бурбадас, и умштя дышал, умштя себя зачинбет. Видать, сильно у него что-то. Я подозревал, что у них в пустыне какие-то колючки такие есть. И шли пятера. Да, ich tapался чуть нет. Нахер будет конкретно 4 тысячи вниз. Да, троих هالقلدوس оппонент Шамбон и антитеррор. Вот я сейчас фильм смотрю. Вот обезьяны, и рост обезьяны, вот она в рост, когда идет, потихоньку с четырех опор поднимается на 3, потом на 2. Эти вообще не поднялись. А диалоги, он душе отскажешь. Дицум, да, отскажешь. Печальное зрелище, прям, але если бы знали, как он ты вот ты нарежешь, я нахуй мот пить. Бьюр мелдом мот бьюр, ха-ха. Самое интересное, просто буду хаон. И сейчас бусал бадо, сейчас и Коран яш цахилы. Я цаа сборник хадисов яшен цахилы. Это уайлется ёхца. Дела харос, яш хундец. Это ненормально, что-то не в порядке. Как я могу быть мусульманином и прожить столько времени? Даже один листок Корана не прочитал. Ни один хадис сборник не прочитал. Не знаю, кто, какой сборник кем написан. Это даже уайлется ёхца. Иман, чисто мячо, иман. Хаяк деши халка это Бог. Это самый жвахуется. Samuel Hulzer, masu jamaati, firmašļaš, din Deutsch, tašnir. Itse hullom вообще din Deutsch, это фантастик, сейчас ши gehört schon Islam. Вообще.
источник шицани доша доч, я Кораниц и Сунниц. Именно от джамата хасхиш долдин дать и придумывать деш. Каждый чин ищет самого. Вот значит, о иман должна хакульцарай. Арбу убош, варна гакеч, о 32 чера деши гак. И цакоран деши цахуль. Цакоран деши шрафт нет, что цахони адинак, что вож, что изду, вож, все. И деши цахули. Сунде бахте, хочу бах, нах, вейц, дийце, гирабац. Це та логики юцарьон, це нохчел дюцардон, це хагиллак дюцардон, це та джинш дюцардон. И мой массангу, что каждый день ты джинш дюцку пошел. Это единственный аргумент ислама, чтобы доказать истинность, остались джинны, демоны. Вы представляете, что это за религия? Единственная вещь, которая приходит на спасение этой религии, это демон. Ответ напрашивается сам, чья это религия? Религия демонов, педофилов, рабовладельцев, насильников, маньяков, убийц, которые истребили миллионы людей, сотни народов, десятки народов, полностью. Загеноцидили, убивая мужчин и имея их жен. И появлялись уже вот эти, которых мы знаем, половина мира, орда сарацинов называется, которые превратились в каких-то мусульман. Арабами они превратиться не могут, потому что арабы не признают саудовские. Это их. Но сами понимаете, сура 4, аят 24. Этот аят применяли они от Индии до Испании. То есть брали, хватали в плен мужей, убивали их, или в плен брали, а жен их совокуплялись с женами. Замужними, незамужними. И таким образом уничтожили десятки народов. И это единственное их оружие. Они и сегодня открыто говорят, мы захватим Европу не войной, ни разумом, ни умением, ни технологиями, а своим передком. Мы плодимся, они говорят. Вы мало плодитесь, а мы больше плодимся. И мы к какому-то 50-му, 60-му году захватим Европу. Вы представляете вообще, о чем эти люди мечтают? Они мечтают передком, своим передком, уничтожить белого человека. У них маниакальная генетическая ненависть к белому человеку. Потому что им не важно, будут ли эти дети мусульмане или нет. Лишь бы они были ихними выблядками, ихнего цвета кожи. Потому что все мы знаем, у них арабы сами, там миллионы христиан. Им не важно, они просто хотят уничтожить белого человека. И мечтают об этом, что белый человек исчезнет и останутся только вот эти арабы. И для этого у них специально написано «Смала жиктиш тел биндуюс». И Коран дуца тел. Чистая ассимиляция, превращение в серую массу, в которой Египет будет править на века. Безвольная серая масса, ассимилированная, выблядки арабов. Компот, не черный и не белый, а какой-то компот серый, которыми будут править коммунисты. На века, веками. Желательно навечно. Вот что они пытаются сделать. И наши чеченцы являются оджиктиши на хвост. Ордыне хада. Ой, посыл был ночи буй. Шей кам истребить-то. Кайнахма буй ночи. Шей раз истребить яш. На хвоста лоч. Букаш жиктиши угоду. Жикти арби.
Каждый мусульманин ночью помогает уничтожить свою расу и нацию. И сделать, превратить в этот мир глобальную, единую, вот эту, как мечта глобалистов, единую серую массу. Там еще про какие-то чипы говорят, но это мне как-то скажется там в настоящее время слишком нереально. Хотя они в паспортах и уже карточки у всех есть, у тебя в любой момент могут тебя всего лишить, заблокировать твои счета. Тот же чип можно считать в сегодняшнем мире. Вот этот грандиозный, вот этот мир, который построил белый человек, вот они хотят его захватить и уничтожить. Потому что мы знаем, что бывает в районах, где они живут. Они живут как свиньи. Как свиньи они живут. Они не смогут, если эти города им оставить, они не смогут за ними там ухаживать. Это превратится в полную анархию, как у них дома у всех. Вот Швеция через 2-3 поколения это уже будет, второй Пакистан какой-то. Это 100%, это уже там. Там уже делать нечего. Там единственный вариант, там какая-то война, выгнать всех вот этих мигрантов, вот этих массовых, которые наполнили именно арабов, потому что там массово, именно в массовости их заключается эта угроза, потому что они плодятся действительно. И вот эти шведы как-то их, они через 2-3 поколения становятся меньшинством. А через еще поколение их вообще не остается. Потому что власть уже будет у них, сила у них будет, они будут везде. И, естественно, они будут превращать эту страну в мусорник. Любой, скажите мне, в районах арабов, где живут, в любой стране в этом мире, где черные и арабы живут, скажите мне, какой он бывает. Я не являюсь расистом, просто рыбы живут в воде. Рыбы живут в воде там. Верблюды живут в пустыне там, да, в основном. Волк не живет в песках. Там, птицы летают на небе, как говорил Мухаммед Али, да. У каждого свое место, свое там, своя среда, свои там обычаи, традиции. И каждый прекрасен в своей культуре, в своем месте, в своей среде. Когда ты едешь в Италию, ты хочешь увидеть итальянцев. Когда ты едешь в Францию, ты хочешь увидеть французов и французскую культуру. В Англию то же самое, в Германию то же самое. Но сегодня поедьте туда, посмотрите там, какую культуру вы увидите. Там в некоторых местах еще непонятно, то ли там большинство они, то ли там меньшинство они. Какая-то серая масса, компот какой-то. Вот наши ночи помогают вот в этом геноциде, исповедуя эту религию, чтобы подсунуть весь этот мир под коммунистов, где все будут рабочими партии. Вот почему коммунизм на этом построен. Им не нужны умные люди, им нужны рабочие. Рабочие. Понимаете? Мы сегодня являемся помощниками этого. Притом мы еще заступаясь за этих ничтожеств, которые нам прямо тут в спину, потому что мы тоже для них белые. Мы тоже для них такие же враги. Вот в любой стране они всегда нам какую-то проблему создают, убивают там, предают. А мы за них там грудь рвем свой, живот рвем свой.
против европейцев, которые, кстати, этим баранам и нам дали все это возможность, помогли нам когда-то, когда нам была нужна помощь. В любом случае, наш народ не будет в числе тех, кто будут, как обычно, когда уже надоедают, да, когда уже, всему есть терпение. Тем более, эти люди не дураки. Хотя и в большинстве своем, как чеченцы, страдают из-за своей человечности. Как с нами всю историю было. Но судьба с нами поступала, скажем так, обращалась с нами не так, как мы. Мы всегда были человечными, принимали, доверяли людям. И что мы взамен получили? Нам подсунули педофила, как пример для подражания, и опозорили на весь мир. Из-за нашего доверия. Нам же не говорили эти ничтожества всякие, Бешех и Кунтахаджи и другие все эти имамы и мулы, что пророк был педофилом, что он женился в возрасте 53 года на 9-летнего ребенка, которая играла в игрушки. Они же не говорили нам, кто этот чувак. Они нам рассказывали, что он какой-то воин-бичуган, какой-то воин сверхпупер-чупер, какой-то альфа-самец. Хотя по факту это был абсолютный женоненавистник, трус, полный трус. Мы же видели в Ухуде, как он удрал, как он просил спасти его душу своих сахабов. Спасите меня. По факту оказалось, это абсолютный, чисто аморальный бедуин-педофил, который не брезгает ничем, лишь бы свой передок куда-то засунуть. Нас опозорили на весь мир. Мы выбраны среди всего этого, скажем так, наслойки, самый корень этой культуры, этой человечности. Корень этой человечности, истоки этой человечности. И ударили прямо по истокам. И сделали врагами тех, кто хоть как-то придерживались ихней культуры, ихней человечности. Полностью настроили против них же. Самих из нас уничтожили эту человечность от малоночего. Илла Улла. В Европе был негаджимали хаден был. Вайдолчар хайга на мабуерку закайна. Джим хайга дисан долшей цица сица геншца шей. Царю хаммет вахтин он дюненти навизахтин. Дек дюненник далио дойчдери. И уничтожать. Я что воим вообще первую цель людей коммунист. Я воим. Изи коммунист будешь, ма будешь. Вой эдера в Казахстан. Вахтиснешь. Эдмал дай вахс эдер дари. Так она продолжаться. Да я что я эдал. Мялил и аморальный. И мелдол, и бья мелдолхомш, и поид мелбочдолхомш. Хочу ять, массу фокш, мокш, каналш, маналш, сиененш, фиганенш, короче. Юкарабаш, я хакуешь, чукыш, мигранч был. И нах, цан шейц, воли маду цан. И штыркшич, хабайлуш, мабутигаркус. Дедушин там, райская земля, боже. По факту, хабяхш, никакой райской земли нету. Да, это бомжиш сан это шаш, ачах полный. Дюнинах чама боли шаш, сатиснак, цахилли эца, гадит яш, да айш, да. Тунде полный, отстойник превратится, да, аж полный. За наркотик штихошишил, да.
Но это, скорее всего, это будет, ну, с этим что-то будет сделано. Вот хамагай, это уже целый чудо. Любой так использовать твое создание, любой как это, ты полностью канамался, чем были делать уже. Антитеррор. Самое интересное, так они между собой уживаться, цадука. И кварталы, и арбы, и айрбыш, и ногчи. Чуть-чуть митча, кайбыш болш, дагабахертиш уже. Но все равно они, вот этот лицемерие, бусл, а между собой никогда ладить не ошибаться. Бартхал абилш, постоянно волшалит, ши донждох, ши и бюхал, ши чамелю. И главное, тхан целятся, тхан кварталы, они удина и кайбаш болч, табахер, школоны, ши квартал, мыло, метал, даже. Это очень лицемерные существа. Приезжают в страну, создают свои кварталы грязные, а потом хотят оттуда соскочить каждый из них. А вайн окчадить бусл умает хай. От бусл умаюха эйлуш мабаца. Я арба больше айбах дабаха целятся, афганцы шлюнюха целя. Даже ох Европе, под европейскими законами они живут. Эти кварталы их закидывают, потому что они очень дешевые. И каждый из них хочет оттуда сбежать к белым, чтобы опять начать там загаживать тот район, где жили белые. И что набухаешь? И что, неудачные попытки у тебя, я смотрю сейчас, это там уже мир не выдерживает этой лжи и компьютеряется, линия системы. Уже всех достало это ежам, рыбам стало понятно, что люди разные, и каждый на своем месте приспособлен. Черному человеку, чтобы жить на севере, ему нужно кушать таблетки. Ну, потому что его гены выработались жить на солнце. А если северный человек живет там, в Африке где-то, то он радиация от рака сразу там умрет. Он недолго будет жить. Это люди разные по своей местности созданы. Ну, ты заходишь в сад, там огурцы на одном месте, там клубника, у него отдельное место, там и своя среда, там ему несколько, там столько-то раз надо его поливать и так далее, ветер должен быть таким и так далее. Тут там вишня, тут виноград. А тут взяли все, смешали и хотят сделать компот. Буду он антисура, да, чтобы это Америка всю эту гадость начала от себя, из страна эмигрантов, они всем начали это навязывать, в Западной Европе, мы после 45 года. Они через 6 систем, но они одного не учитывают, здесь коренные народы есть. Ну почти халирцы. Просто чересчур переборщить динцер. Даур лятер должен даться. Они уже белым деваться дальше некуда. Или они должны в рабстве здесь жить. Тогда, считай, ничего не будет. Ни науки, ни техники, ничего. Или надо будет им под китайцев тотальное рабство будет по всему миру. Изнасилование, педофилия открытая, реки крови, казни, миллионы трупов. Это просто будет ужас. Они будут создавать новое. Послал Верховный суд США к чертовой матери, Техас послал. Уже к Ордаин, видите, тут левакши, злилоши. Ерик левакш, мои тертига. Везде они на Западе захватили власть, это как бывшие коммуняки, их подельники, леваки. И не послушался Техас этих тварей Верховного суда и послал их подальше, сказал, я закрою. И выставил нацгвардию на границе с Мексикой. Приехали...
А? Россия моя царь. Да. Я тогда тигам Россия просто топит и шлюха. Техас босс, а бычку Ливакишпуль, они что в России, что в Америке, они вместе все. Конечно, они же Ливакиш, бывший агент Шмабыш, это вся агентура коммуняк. Коммунистические, левацкие движения, они все были подконтрольные, подотчетные и спонсируемые именно Коммунистической партией Советского Союза. КПСС рухнул, Союз рухнул, они разбрелись. Ну, потом деньги пошли, нефть мех шалодил России. Все, они их под контроль обратно взяли. Россия разрушает всю цивилизацию человеческую. Это Россия именно разрушает всю цивилизацию. Мигранты, это все через Россию. Даже сейчас они уже говорят, Америки, представить, 41% всех этих мигрантов оказывается с России, бушонцик, нелегальный мигрант, Мексики, волчий буш. Я вот вчера это где-то читал. Оказывается, сейчас последний год 41% из всех мигрантов, раньше с Венесуэлы, Сальвадор, Тигр-Бар, а сейчас 41% уже русские, потом за ними идут индусы. Газка шли ложь, душотность, дарига. По Европе из чурах кшбаш газка бушон, Америки наладить день, держбаш газка. Цигат, амабахты, корсак. Цигат, амабахты, короче, да? Цеца, разрушить цели. Да, они разрушают. Европе готов. Левак, чтобы политик, шкайте. Я на 100% уверен, так же и левак, к власти бахти, ну что он царь. И в Америке точно так же. И в судах сидят, везде сидят. Цахалчы, щи, почалки, отцулч, ойл, почалки, мостом, мухрво. Воен со стороны Гушхолста вредят, что они вредят своему государству и здесь, и там. Как они сами могут не осознавать, что они вредят своим государствам? И левакаш, ты ваш демократы, это вообще нахбыешь, вообще они ведут человечество к гибели. Там наблюдается тенденция, что люди просыпаются. Тигяцкий бах. Марс пока еще не готовы полететь, а у белых среда обитания уже сократилась, дальше некуда. Плотно бах, безопасно, метик свисан кричат. Ихняя среда обитания разрушена сегодня полностью. И рано или поздно это очень печально закончится для всех. Там 100 миллионов бёрсагвин охкайчер. Представляете, да? Это какой ущерб нанесли, сколько людей они, молодых, немолодых, убили, которые развитие должны, продолжение рода должны были дать. И вот эти мерзавцы четверо уничтожили 100 миллионов. Потом пришли еще 2-3 мерзавца. Рузвельт, Черчилль, Гитлер и Сталин. Эти 4 мерзавца еще 100 миллионов уничтожили. Европа, в 20 веке, это неописуемое преступление. Что те мерзавцы были, что эти мерзавцы были. Просто одни мерзавцы победили других. И в этой мерзкой компании оказалось более мерзкое существо, Сталин, чем Гитлер. И сегодня снимают какие-то фильмы, какие-то красивые романтические фильмы, что какое-то добро там побеждало, какое-то зло. Это позорище. Какое там зло, Советский Союз, говорит, зло перенимать. Эханбал. Немцы штатбаш дог долго, а Лига Шалок гестапо. Приезжали в Советский Союз в 1938-1939 году перенимать опыт у НКВД. Это чубач, Берлин, Германия чубач, коммунист чубач. Ленина, это будет позор на солнце. Я не знаю. Тысячи. Я смотрел про эту документалку, как тысячи немецких женщин после этих изнасилований
массовое самоубийство в реку какую-то, имя не помню этой реки. Они массово, короче, самоубийство совершили туда. В реку ушли, короче. Тысячи немецких женщин. Невзоровос даже ходить, что он по приказу снять штаны, Оля, да, и тобой дивизии, Раскаш. Зудер, ши, зудберж, колонны, ши, халицын, беженцев, зудери. Ишь, всех подряд, девочек маленьких и до старух насиловали. Приказываю снять всем штаны, Оля. Ишь, цабюхом, шмои, раской. Ишь, вот Невзоров, ши, ходить, что он какого-то цитировал, который там участвовал в этой. 5 миллионов женщин было изнасиловано, то ли в Германии, Австрии, то ли в Германии одной. 5 миллионов женщин было изнасиловано красными тварями, красными дьяволами. Да, тун хошрена, да, и уэнеш баца чухис белбо, и дали ца. Да, динюрт, юлш. Сега, эрболша бо. Да би пш, отсказак еш, лаца ляц, да би пш, лоб, сега, 45 килош. Да би пш, короче. Ну, цен уже юрт его венце, шен яжуна. Шеш келхардо, шей цени, казак еш, чули лом, зуд беш. Терк, нахрич, иша ес, теркчу. Viņš bija personas vēzoja, и немцы задрыбать, и tādi masovo samoubistvo i naboši. Ja höytsä, tuvin šīca, tā jekūt šīju, и räskī, tā вообще, tā. Jā, децецика, Ленина, зутриш пятца. Это было ужас, короче. Jo bojama bojari cēruši nasīlovat pēšu, bojabojuši izboju šīca. Jo cē čua āmaini išciec ienas čua. Tam misi cēmi, cēši oni atazvātni, cabāja ballots, cīgājuši zudri насиловать пēšu целыми группами, да? Если сегодня нам, короче, показывают какой-то до сих пор являются союзниками, что вот этот Израиль, что Нетаньяху, Путина, что вообще какие-то коммунисты, какие-то русские, короче, спасли кого-то, короче. И ни один не осужден, прикинь. Ни один коммунист. Ни одного. За весь 20 век термелили кызылы. Драски, шаш, вот концлагерь Чубякан был, да, вот ГУЛАГ Чубякан. Тик адим адуется. Вот я закинул там, вот чатчука с ней растор, не знаю, многие посмотрели, ни одну цажня, хажич гуля душан. Сугаскаш лилиня, укизл и шайгаскашан, вот НКВД, вот у них в крови это. Вот в Украине, Бучи, извонит это трашься, Лилденер, так должен, Папа Римский тахала, и чмо, блин, и рая хайтан. Чтобы купленным выйти, это бывший левак кукас, одним словом, аргентинская. На жаловании у россиян сидит. Да, он и на жаловании, они его протолкнули туда, он им всем обязан. Цунден Лилуш, модыка. Он и Ротшильдом видели все, наверное, как он руки целует Рокфеллером. Кюгенште, обнашил, шлилаши, бич мы здесь. И католик, и выборсан дебилы, такие же бараны. Папа Римский, передай, сок. Муэлра. Ну так, прямо достал, что передаст. Конченый, из хылчем удар, если бы только это зло, он только себе делает это. Ну, дар миллион шнах махиз бухар. В основном Латинская, Южная Америка, католик, стигма бы, и португальцы из европейцев основные католики. Очень отсталые, очень умственно отсталые бушуны. Это не от того, что они стали ими, а от того, что чем тупее, тем более религиозные становятся. Я вот сколько наблюдаю. Вот, чем сильнее религиозные, чем сильнее религиозные, тем тупее. Вот я и говорю, более религиозный, более тупой. Это всегда так.
И говорят, ну, теперь баган гул, хочешь? Ой, так, счастливый, махул. Ну, алкаш тоже бывает счастливый. Хватил же, налушил. Что из этого? Ты сознание выключаешь, естественно, ты ни о чем не думаешь, о будущем своих детей, о будущем своей нации. Конечно, ты будешь счастлив от своей тупизны. Это тебе не дает никто право такое. Jos et olotice jädini оружие ангара самый-то националист, бахца, отмолёшься. Ну, из всех, кого эти взять. Украинш, бац. Цагар jädini хахяц Россия, jädini самый центр коммунизма. Красная площадь, где Ленин возведен в ранг Бога и Сталин вместе с ним. У них они оставили ядерное оружие. А у украинцев они ее под гарантию забрали и никакую гарантию не выполняют до сих пор. Там Европейский Союз им помогает, Америка вообще там Израиль сейчас находится, как будто Америка сейчас превратилась в полный филиал Израиля. Не страна какая-то, а филиал Израиля. Там сейчас самолеты уже, вот война не началась с пещерными людьми. Там уже самолеты, вся техника, все поставляется. Оказывается, там еще и, ну, как я думал, что они какой-то город, страну построили, у меня такое мнение было. Оказывается, там немцы им все строят. Оказывается, им там деньги миллиардами каждый год перечисляют, что Америка, что Германия. Уже третье поколение они должны платить. Прикинь, что за закон вообще. Это вообще самое интересное. Потомки, дети платят за грехи отцов там. Что за мораль вообще это? Что за человечность это? Я пока не совсем понимаю. Соус дагагабат уже на правнуков перешли, юхацер, бокш-бука семитш, немцша. Букву, оказывается, они там ни черта абсолютно не построили это. Им все строят американцы и немцы. И миллиарды туда вливаются. Миллиарды туда, оказывается, вливаются каждый год. Вот такое дело. Не на тех равнялись, так сказать. Миздори, Абдуллах, Штенбаум, там интересная тема, ю, шибош, мабатиш. Здесь является, кино если не Европа последняя битва была, куда человек описывает, я все, что мешает, это вечная тема. И Второй мировой, он дали дальше мировой порядок, мог с Европы, хочет бить Америка, а следующий шаг, это объясняет, что не Европа последняя битва была, что советую всем. Европа пополам ехал, оккупация, халяцах Ордаси, Газка Ордас. И половину Америки. Мировой коммунизм, мировой коммунизм. Коммунизм, где моя церковь, коммунизм это вообще, социализм, он вообще не в те руки попал. От социализма в Швеции он чистейший социализм. Просто... Не, я не имею в виду социализм, а вообще вот этот глобализм коммунистический. Да, шариат всех оспаривается. Да. Это вообще просто Газка Ордан, Коч, Керегам, Халер, Ерига, Европа. Вся эта Орда оккупировала. Ассаламу алейкум иттаба аль-худа. А что вы такие бедные и тупые и нерелигиозные? Подождите, Сабадиаш, на секунду. Шамиль, если ты вот вы хочешь... такие нерелигиозные, что вы создали? Послушай какие меня специалисты? внимательно. Послушай. Сколько инженеров? Что вы добились? Алло, кондуктор. И чем вам религия мешает? Алло. Да. Алло. Говори. Слышно. Алло. Если ты хочешь разговаривать или говорить, то тебе придется научиться или притвориться культурным на время, пока ты говоришь с чеченцами. Хорошо, я постараюсь.
Вот Всевышний в Коране говорит: «Фа'ту би китабикум ин кунтум садикин». Если вы такие умные, говорит, приведите вашу книгу против Корана, который 1500 Да лет без проблем, никто не это сменил. самый, это самый хороший вопрос. Это самый Окей, ваш хороший Абу-Бакр вопрос. Дидиев, Мы сейчас, написал я там не знаю чеченский Коран, никакого. так называемый. Ты Да. не рассказывай, Шамиль, сказки. Никакой Никто его... наш Чушь не такой является. написал. Ничто наш папик не является, никто ничего не писал. Ты просил сейчас, почитал и просишь дать такой же Коран, написать и дать такой же Коран, правильно? Ну да, Аллах говорит это. Аллах Хорошо, я принял вызов Аллаха. И сейчас тебе покажу вот эти. Все. Сейчас тебе прочитаю Коран. Ну, чтобы наглядно несколько сур прочитаю, а ты сам. Если хочешь, полный Коран можешь прочитать. А если хочешь, я могу тебе послать этот Коран. Но мы уже написали Коран, такой же Коран написали даже лучше. Я тебе сейчас зуб даю по всем фронтам. По всем фронтам этот Коран является лучше, чем Давай, именно вот давай, этот Коран. я его в Мекку отправлю. Давай, ссылку. Давай, сейчас, секунду. Сейчас тут, подожди. Не отходи от кассы. Так. Материалы. Секретные. Пока ты ищешь, пару слов скажу. Любая книжка, не призывающая к насилию, лучше Коран. В Коране дозволяется насилие женщин, в Коране призыв к унижению немусульман или их убийству, и в Коране еще убийство раба за раба. В общем, много чего, что в принципе, если отсутствует это в какой-то книжке и нет насилия, то эта книжка лучше, чем Коран. Окей. Библия. А насчет Библии что скажет? Зачем мне говорить про Библию? Библия такая же. Ты боишься, да? Алло. Зачем мне бояться? Алло. Ответ тогда. Алло. Наши Тора не интересуют. Ну, сейчас я ответить, дай аспекту антитеррор. Ты меня спросил, что я скажу. А? Виsto. Ну, у меня был вопрос, что вы скажете про Библию. Я отвечаю, ничего я не скажу про Библию. Я отвечаю, такая же сказка. Получается, ты лицемер тогда? С чего это? Да? Допустим, я лицемер, и что? Потому что Библия, она намного жестче. Хорошо, я лицемер. Что дальше? Лицемер и лжец, и у тебя нет никакого доказательства. Ну хорошо, у меня ничего нет, я лицемер. Что дальше? Этому Шамилю абсолютно разницы нету, чтобы вы не говорили. У него маргарин там не пробьет. Окей, смотри. Свободи. Булат, Смотри. Свободи, подождите. Смотри, Подожди. Сколько Подожди на секунду. Подожди. Гитлер, Сталин. Подожди. Тут Гитлер был христианином, верующим. Сталин вообще, там не знаю, кто он был. Он, наверное, деньги верующий. Да, коммунист он был. Наверное, не знаю точно, но он тоже, Нет, наверное. Он верующий был. Иногда крестился. Шамиль, подожди, я сейчас Коран тебе. Гитлер Маленький, короткий. Гитлер же не собирался католицизм устанавливать в России. То есть библейские законы устанавливать. Нет же? Значит, он не был. Да, он был атеистом. Да, он говорил, да, как другие, да, лицемеры говорят, да, вот эти якобы они христиане, да, католики. Ты говорил. Ты ему в душу смотрел, что ли? Лицемер его определил. Это как ты сделал? Не был атеистом, перестаньте на него поклепы делать. И Сталин тоже не был атеистом.
Сталин был учеником духовной семинарии, то есть он на монахов. Извиняюсь. Дай да, мне закончить, когда я секуляристы. говорю, потом скажешь, хорошо? Я сначала сделаю утверждение, а ты меня разоблачишь, короче, своими знаниями, хорошо? Сталин был учеником духовной семинарии, то есть он отучился на попа, на священника. И если он, по-твоему, был таким атеистом, не верил, то зачем они, когда немцы почти подошли к Москве, взяли какую-то икону какой-то там матери и на этой бомбардировщике кругами возили его, вернее, облетели много раз вокруг Москвы, чтобы немцы, так сказать, не прорвались, и там эта святая Матерь их защитила. Тут что-то атеизмом не пахнет, раз. Во-вторых, подожди, дай закончить. Во-первых, когда Сталин там всех этих попов там перестрелял, там имущество отобрал, церкви закрыл, на конюшни там на всякие библиотеки перестроил, то Сталин, наоборот, возродил российскую православную церковь, конечно, там под ГБшным колпаком, но все же возродил. Чем ты это объясняешь? Где тут атеизм? Смотри, насчет возрождения, это я не... Контрольный можно сделать будет? Шамилю. Смотри, Шамиль. подожди. Собади, yok makis sabardeš? Да. Собади, висталица, собади. Да, лучше я отвечу сейчас. Ты что-нибудь хотел, Шамиль, на его? Смотри, Всевышний говорит, я создал человека таким, особенно мушриков, когда у них горит, они, говорят, бросают на корабле, они своих идолов это бросают в каком аяте море, это сказано, и становятся Шамиль? В каком аяте? В каком аяте это сказано, да? Суратул Анкабут, там в нескольких Аят местах. какой? Что, когда у нее горит, говорится, да? Да, Суратул Анкабут, 29 сура, 65 аят. Ну, я вам вашими словами сказал. Горит не говорится там? Смотри. Причем тут Коран, подожди, Шамиль, причем тут Коран, не Коран, тебе спросил о Гитлере. Если у тебя... Подожди на секунду, я просто тебя поправлю на секунду. Тебя спросили о Гитлере и о Сталине, сделали утверждение, что они не атеист, привели тебе как бы факты. Если у тебя есть по этим фактам, скажи, если нет, то тут никакой Коран не надо, тут Аллах не нужен, чтобы это объяснять. Я тебе... Да, сейчас, подожди, сейчас, секунду, сейчас закончу, секунду. Тогда скажи на это, если нет, то быстро, коротко, если нет утверждения, а потом то, что хочешь, будешь сказать сначала. Подожди на секунду, я сейчас закончу, послушай, что я говорю сначала. Пока я закончу, подожди на секунду. Вот я сейчас, он тебе то, что он сказал по этому поводу, коротко скажи, и ты закончишь, я почитаю быстро суры, несколько, один короткий, там несколько, чтобы ты понимал, о чем речь, и мы дальше продолжим. Окей. Да. Смотри, у меня здесь тафсир есть, тафсир Саади, оттуда все ответы будут тебе. И на русском тафсир Саади у меня есть книжки, и это тоже. Смотри, он сказал, что Сталин религиозным стал, когда уже к Москве подошли, он там то все делал. Ничего удивительного. Не тогда стал, а вообще был всегда религиозным учеником этого, на попа учился. Да, он на попа учился, он был... как здесь сейчас католики Европы тоже говорят, мы получили католическое воспитание. Но я, говорю, уже атеист. Как бы уже не верю, получили католическое воспитание. Он такое говорил, Сталин. Да? Пускай стал, но в этот момент-то он же стал. То есть уже я тебе сейчас говорю сущность человека, который говорит, вот, когда он горит, когда самолет падает, «О май гад!» он кричит. О май гад, он забывает весь атеизм и всех своих идолов и так далее. Об этом Всевышний говорит. Он забыл всех, стал религиозным. Это недостаточно тебе? Подожди, аят прочту и переведу. Смотри. Фаиза зукиру... فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. Когда они, говорят, залезают на корабль, они, говорят, очищают свою религию, взывают только Всевышнему, то есть когда начинается шторм. فلما
А когда они вступают на берег, то они начинают приобщать к нему сотоварищей. Вот. Гитлер тоже, видишь, когда горит, он религиозно, а когда уже освобождается, обратно беспредел начинает. Гитлер жил очень прекрасной, мирной стране. Он посещал церкви и был верующим человеком. И ничего там не горело, когда он верил. Смотри. Подожди. Он не был библейским человеком. Что значит Оставьте Гитлера. Подожди, ты сказал, что когда вояки говорят, сотоварищей предают, да? Да. Причем здесь Сталин предавал сотоварищей, когда там он иконы возил. Причем религиозность, он очистил свою религию. Нет, предать сотоварищей из атеизма обратно в религию вернуться, это разные вещи, согласись. Причем здесь сотоварищи? Это одно и то же. Человек стал это не одно и то же. Ты что? Они предают сотоварищей, то есть они к тельцу. Тесла, тут надо понимать, что для них сотоварищи это имеется в виду любое звание к устазу или вообще куда-то, забыть просто Аллаха, не молиться ему, это тоже сотоварищи. То есть все туда входит. Иконы это часть его религии, которую он всю жизнь исповедовал. То есть это его, он вернулся к своей религии, который был. Какой еще товарищи, не товарищи, предача. Ну, ты не поймешь, Тесла. Да, это уже он себя ты не поймешь, Тесла. Атеист вел себя. Смотри, он короче, потом обратно вернулся как бы религиозный. Да, они были атеистами. Хорошо, тут нет атеистов, давай закроем тему. Тут, по-моему, Валериус у нас... Подожди на секунду, пожалуйста. На секунду, подожди, пожалуйста. Подожди на секунду, пожалуйста. Секунду, подожди, пожалуйста. Тут был один Валериус, за 2 года я видел одного только атеиста, тут нету больше атеистов. Я не интересует, что делали атеисты, что делали христиане, что делали там еще. Секуляристы, неважно кто-либо, кто что ни делал в этом мире, это передо мной не оправдывает Мухаммеда. Если христианин делал что-то грязное, это если и Мухаммед это сделал. Для меня что христианин, который это сделал, разницы нету. Давай я сейчас прочитаю суры тебе быстро. И тогда скажешь. Чуть сравнишь чисто, да? Я тебе отвечаю, что они на миллион раз лучше любой суры из Корана, которую ты прочтешь. И мы этому зрителям всем докажем по всем фронтам. Любую суру, которую ты хочешь, ты приведешь. И по всем условиям, которых ты в мире запомнишь, выберешь любое условие. Может, даже я себе сразу прочитаю их. Да, читай ты внимательно. Микрофон свой выключи, а то эхо бывает, если не трудно. Давай. Когда говоришь, будешь включать микрофон. Да, вот так. Бисми Абунео, сура Аз-Зебра. Алиф ба та са джим ха хо даль заль. Поистине мы создали зебру полосатой, а верблюда горбатым, а воду жидкой, огонь горячим. Что еще из знамений Аллаха вам нужно, чтобы вы уверовали? Поистине ты, о Абунео, продолжишь получать аяты, которые я забыл послать Мухаммаду. Поистине ты, мы внушаем тебе этот Коран через Джибриля. Они спрашивают тебя о Чукотке. Скажи, Аллаху известно о небесах и земле то, что неизвестно даже НАСА. Поистине люди Чукотки должны поститься по времени ближайшего региона, где темнеет. Таково предписание Аллаха. Поистине Аллах знающий мудрый. Они спрашивают тебя, когда Аллах накажет Путина. Скажи, Аллах дает ему отсрочку до тех пор, пока он не выйдет из бункера. Поистину Аллах суров наказаний. Следуй среди людей в группе антитеррора есть некий Бен Салман. Да отсохнут его руки. Поистине ему уготовлен вечный ад, и он никогда не уверует. Поистине зебра бывает черно-белой.
передай антитеррору, что ему уготованы суровые мучения. Если он не одумается и не поддержит Абу Саддама Аш-Шишани, поистине таково предписание Аллаха. Он знающий, мудрый. Окей, Сейчас, уголовный секунду. кодекс приведи. Не, Сейчас, уголовный кодекс приведи. Секунду, сейчас, Не, секунду. вы проведите закон Тавхид Хакими, Сейчас, который вы его применять будете своим детям, своим женам. сейчас, секунду, пожалуйста. Подожди на секунду. Сейчас закончим, быстро. Тут ничего трудного тут нету. Бисми Абу Нео, лжепророк. Мы передумали и даем вам нового пророка. Аллах мудрейший, умнейший. Агент Абу Смит, тебе ниспослана пророческая миссия. Не веруйте пророку Абу Нео с его выдуманными писаниями. Поистину Аллах отправил вахабню, дабы умертвить тебя, о Абу Агент Смит, чтобы люди увидели знамение мудрейшего Аллаха. Мы дали тебе, агент Абу Смит, возрождение, чтобы уберечь людей от этого лжепророка. Поистине, разве вы не видите этого? Донеси мое послание до людей разумеющих, ведь Аллах лучший из хитрецов, а агент Абу Смит лучший из пророков. Да начнется твоя пророческая миссия по разоблачению лжепророка. Да отсохнут пальцы всех тех, кто не верует в твою пророческую миссию. Поистине Абу Лахаб и Абу Джахиль лучшие из людей. Популярная... Закону, если твоя дочка загуляет, какое наказание? Сейчас, секунду. Если твоя дочка проституткой станет, какое наказание будет? Скажи. Не, я выхожу оттуда. Ты не ответишь это никогда. У вас нет закона. На что ответить? Если твоя дочка проституткой станет, как вы накажете ее? Или не накажете? Если ты сам у на нее бабушки... залезешь, инцест делаешь. За инцест наказание есть у вас? Машалла, какой Короче, ислам выходим понесся? отсюда. Ну, понятно. Ну, Какой ислам давай, нашу группу понесся? заходи. Давай. Нормальный ислам у тебя, нормальный. Машалла, бисмилля. Почему? Прорвало начал. Дочка виновата. Ты же виноват, если она... Не, он пытался от своего бессилия и ничтожности, поняв свою позицию, оскорбить. И, как обычно, все мусульмане делают, удрать отсюда. Как шакалы бегут от льва. Davahkan diye dahsın logik. Bu logik testa çüşini eti asisat уже шушини до яхада цыга он дючуна вообще хиечвац цунса товарищ бог. У них мозг, они туго думают. Они не могут так широко думать. Для них сотоварищ это вообще забыть оставить один намаз, это ширк. Вообще не поклониться Аллаху, это ширк. Устазу какой-то мейл отдать, это ширк. У них все идет под этот термин, понимаешь? А ты ему какие-то логические. Он уже с тобой пошел в конфронтацию, и ты уже, я видел, на эмоции уже был. Потому что он настолько тупые вещи тебе говорил. Наоборот, весело было. Какую еще эмоцию? Я на него никак не могу реагировать. Примитивная логика лжует. Он примитивную логику привел. Ислам, поэтому примитивная логика, короче, таскать волю. Davahkan da büyük humerizm da yakkan da ya. Це була холдаться. Дадво дельче. Сохранить, да? Полярное полугодие. Сура 2. Мы создали день и ночь. Мы создали полярный день. Мы создали полярное полугодие. О люди, разве вы не видите мудрость Аллаха? Поистине, полярный день – это баг при создании Земли, который не был учтен. Он подобен Иблису. Ангелы не имеют изъянов, у них нет свободы выбора. Но Иблиса я создал с багом случайно. Поистине Аллах идеален, но баги все-таки случаются.
Пусть отсохнут руки Абу Нео и Бен Салмана. Это последний иногда держит. Алиф, Алим, Лям, Мим, Ро. Неужели люди... Сура Аль-Марс, 119. Неужели люди полагают, что их оставят и не подвергнут искушению только за то, что они скажут, мы уверовали? Мы уже подвергли искушению тех, кто был до них. Аллах непременно узнает тех, которые говорят правду, и непременно узнает лжецов. Неужели те, которые совершают злые деяния, полагают, что они спасутся от наказания? Скверно же они судят. Если кто надеется на встречу с Аллахом, то ведь срок Аллаха непременно наступит. Он слышащий и видящий. Они говорят, он копирует суры с Корана. Скажи, как он может копировать суры, если у него нет даже интернета? Тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, мы простим их злодеяния и воздадим за наилучшее из того, что они совершали. О обитатели группы антитеррор! Аллах не требует от вас большего, чем просто лайки, сообщений Его посланника. На вас не будет греха, если вы забыли лайкнуть. Аллах слышащий и видящий. Они спрашивают тебя о Марсе? Скажи, Аллах сомневается, что вы когда-нибудь туда переселитесь. Но если... Они спрашивают тебя о Марсе. Скажи, Аллах сомневается, что вы когда-нибудь туда переселитесь. Но если переселитесь, то только благодаря Аллаху и Его посланнику. تعال جن متر دلا عندي. Если они имели в виду шоколадки Марс. Свободи. Юхай, слушай, дик привычки, дешем вайта сеять, волш. Воистину, научный прогресс принадлежит Аллаху. Аллах умный, дальновидный. Они спрашивают тебя об оленьем мясе. Скажи, оно дозволено для вас только в том случае, если вы жертвуете треть мяса на пути Аллаха и Его посланника. Аллах слышащий. Так, сейчас. Секунду. Аллах знающий, мудрый. Среди людей есть и такой, кто собирает донаты. Скажи, неужели вас поразила алчность? Поистине донаты принадлежат Аллаху и Его посланнику Абу Нео. Мы оставили реквизиты в приложении к Корану. Поистине Аллах щедрый, справедливый. Поистине антитеррор в числе неверующих. В аду он будет волочить горячие цепи на своей шее. Всякий раз, когда он будет желать что-то сказать, мы будем отключать ему микрофон. Поистине воздаяние Аллаха справедливо. Однако мы простим часть его грехов, благодаря тому, что он защищал право посланника на распространение своего слова. Как бы антитеррор не лицемерил, он никогда не последует за тобой всем сердцем, о Абу Нео. Аллах знает, что в сердцах людей. Среди твоих последователей есть Абу Тесла и Абу Илон. Поистине мы явили их как опору для тебя. Они уверовали и стали богобоязненными. Ахадун ахад. У нас, когда в лес человек шел, топор прятал в кобуру или в какую-то обертку. Уважение деревьев. В знак уважения этим деревом. И срубить у нас можно было только нездоровое дерево. То есть даже в лесу, даже к деревьям относились с человечностью, с божественностью, понимая, что все это создано Богом, понимая, что во всем есть Бог, что все есть в Боге. Истинная вера, вера в истинного Бога, сегодня замещена вот этой аморальной религией, человеческим изобретением. Религия – это римское слово. Это слово легион, объединение, лига, религион, разделение. Разделяй и властвуй. Мой народ, моя культура, мои обычаи не разделяет людей.
по расовым, по национальным, по религиозным и относится ко всему живому. К людям в первую очередь. И даже деревьям, растениям, всему живому человечеству. И ничего не разделяет. Есть четкое осознание и понимание в моей культуре, которое заложено в вере моих предков, что все едино, но также и разделено в своем уникальном бытие. А сейчас нам подсунули какое-то абстрактное божество, которое вне нас находится где-то на троне, как царь, которому мы должны быть покорны, как рабы. Хотя мы этого царя не видим, но видим каких-то бедуинских жрецов, которые говорят от имени этого царя, как будто они с ним имеют прямую связь. Да чуть-чуть разумного, шевелящего мозгами человека, и сразу становится понятно, что он раб Аллаха, это лишь лозунг. На самом деле он раб-бедуин, челме, с длинной бородой, который отвечает от имени Аллаха. Потому что он, попробуй, если он не раб, пусть он попробует, спросит этого своего бедуина, который ему ислам рассказывает, в каком месте, в каком аяте сказано то, что он говорит. И посмотрим, кто он тогда. Или задаст какой-то неудобный вопрос, или еще что-то. То есть, нам принесли вот это абстрактное божество, которое находится вне нас, отдельно где-то. Нас отделили от Бога. Нас разделили от Бога, с Богом. И создали огромную бездну среди нас. И мы сейчас в затуманенном вот этом своем запудренными своими глазами, затуманенными, пытаемся за что-то ухватиться, за всякую возможность, за джинов, там, за оправдание каким-то Чикатилом, мол, Чикатило тоже был каким-то педофилом, еще кем-то, Мухаммад тоже был, что подумаешь, там, либо еще за что-то. Поэтому это надо просвещать народ, это мой народ, я являюсь частью этого народа. И единственное, скажем так, и самое драгоценное для меня, это мой народ. Самое главное и самая первая ценность для меня в этом мире – это мой народ. И я буду делать все ради победы, ради просвещения, ради восхождения и всего лучшего, всего хорошего этого народа. Я в данный момент вижу все это так. Вижу, как ислам является, что ислам является рабскими оковами, которые держат мой народ в невежестве. Этому я каждый день и ночь привожу доказательства и факты. Если есть кто хочет это как-то оспорить, знает свою религию, он может говорить со мной и диспутировать. Но пока что я встречал каких-то сектантов, которые свой ислам создают в голове, и пару коранитов. Но кораниты, это понятное дело, это секта. Маленькая секта, которая никак не может влиять на ислам. И не пытается влиять, потому что они голову отрубят сразу. Потому что они являются еретиками, отрицающими сунну посланника Аллаха. Как они вообще намаз читают, эти придурки кораниты, они говорят. Что они вообще несут? Ведь посланник на своем примере, ему не спасались аяты, на своем примере говорил это. То есть смысла никакого нету с этими людьми. Пусть отвечают на такие вопросы, как
как это Мухаммад умудрился перепутать Марьям, мать Иисуса, с Марией, сестрой Харона и дочерью Амрама, которой между ними разница 1000 лет. Как он умудрился перепутать ее? Пусть они еще отвечают на вопрос, как Мухаммед умудрился перепутать при переписывании из Библии своего Корана. Как он умудрился перепутать Хамана, визиря царя Персии, с визирем фараона. Хаман – это имя персидского божества. Хаман – это персидское имя. Как визирь в Египте, визирь фараона, оказался человек по имени враждующей страны Персии, имени богом Персии. По сути дела, в Библии этот Хаман является, наоборот, визирем Персии. Тут просто несостыковка пошла. Пусть они еще расскажут, как Аллах умудрился не знать, что нету в мире ни одного христианина, который верит, что Бог прямо оплодотворил Марию. И так родился Иисус. Не знал этого и говорит, как у меня может быть сын, если бы у меня не было жены? Но нету ни одного факта, ни одного христианина, который говорит, что Иисус сын Бога, оплодотворенный Богом с Марией, как с женой. Как он умудрился? Пусть отвечают корониты на эти вопросы. Если они действительно пытаются там принять свою позицию, сказать людям открыто, рассказать свою позицию коранизма, призвать ваххабитов, салафитов к Корану, начнут движение, и может тогда там, проделают работу там часами, как я, рассказываю именно свой коранизм. Приведут в чувство там 1000, 2, 3, 4, 5 там ваххабитов, вразумят их чуть-чуть там. Как-никак кораниты сегодняшними науками и философиями пользуются. Коран там вообще, по сути дела, нету там никакого Корана. Они берут сегодняшнее философское развитие человека и под это подгоняют какие-то Коран, натягивают сову на глобус, как мусульмане делали всю историю. Из-за чего появилось там несколько сект течений. Коранизм появился там сколько лет там, 10, 15, 20 лет назад. Начался в Турции замена суфизма. Понимая ничтожность своей позиции суфизма, который его утратил свою актуальность, который не имеет основы Корана и Сунны. Ваххабизм поэтому победил суфизм, потому что суфизм был создан чисто фантазией. Имама Газали и других, которые были философами в начале, как Ибн Сина, Фараби и так далее. Но вдруг вы решили вернуться в ислам и на этом заработать, в этом русле. Быть полезными, подконтрольными жрецами, прислужниками халифов и царей. И ваххабизм вернулся к основе и победил. Если решили, давай-ка мы сейчас его вообще переведем. То есть вообще один Коран только оставляя, будем воевать с ваххабизмом. То есть против Сунны пойдем. А в Коран мы будем придумывать что угодно. Потом они этого Харуна Яхья уже подняли, там он был. Какие-то научные открытия кефиров сегодня подгонял под Коран. Находил там какие-то аяты. И эту байку создал про научные доказательства. И очень огромное количество людей на самом деле обманули. Они ни одного научного доказательства в этом Коране нету, а полный бред и несоответствие с реальностью. Полная антинаучная книга. От начала и до конца. Но люди до сих пор считают миллионы людей. Почему людей обмануть легче,
чем убедить их в том, что они обмануты. Почему это так работает? Почему легче обмануть людей, чем убедить их, рассказать, показать им, что они обмануты? Почему это труднее? А обмануть легко. Миллионы обмануть легко. Почему человек такой мазохист, я не понимаю. Наверное, это все эмоции, да? Жизнь, смысл жизни – это эмоции, это бег за эмоциями, наверное, да? Страдания, там. Ну, свобода, наверное, гармония так-то. Надоело, наверное. Да? Хочется пострадать там. Экшена, еще что-то. Vēlonsonka, Jakmobila, Wahvela. قيادته وسطا قيادته تاقا حالا ليشني يا زي قصوان زي أودين يسير شو دعيتين تاقا أودين اختيار شو إيش ميفش ما حديث رأيه Odina tiešu macē, Odina somu tiešu. Pujāti. Odin dēļ hieti. Odin dēļ mūhieti. وبقرا ديل قرية وغلت بوشوات وذكر لي قيتل صوفيوت قيتل Что Один обычный легендарный персонаж, который из-за своей мудрости, храбрости, самоотверженности обожествился в умах людей. Ладно так, но из-за миф мой митша хаши хайн хачи мифюк. Это особой, миф ят бог. Как-то он да. Просто mudrast, ценаляциш, igen šumi, tyrnaši, dukoi. Veitmadu, nočimadu, švaki tyrnašums. Sēgnaši. История, тыра, ценаляц, mudrast bāņāc. Знание, смысл лица, мифу отражать тieši. Jo pārmat nika jusa, pārmata, jo oddi, передавать что миф, что тюрьма, что каждый тюрьма это как бы культурное произведение, как сегодня там Голливуд, Болливуд, это как бы они культуру свою миру показывают, знакомят, распространяют как Мекка, как ислам, Коран, как книга Коран, это арабская культура, они так распространяют свое влияние своей культурой, своим языком, как и англичане своим языком. И так далее. И что культурный, как бы, творческий произведение, шмали, и на что. Ja, så takom oorlog då en så arab shit hela خلي خاين ويسن ويختار دوش شوارتهم خات så znani كذا جوسو ان تيري خلق تايبنا شا خلتير تقوم شا خلتير as бог буду своена мож Это любое примитивное общество, что любое примитивное общество, это каждое, все общества так жили. Все абсолютно. Цераща и инцестный спор. Вообще биоис. То есть ты будешь вид генион, цен жюкти, цен арбой. Бетяешь, он охош, однажды я читал, статаем, что двигаются. И инцестник будешь, начиная от Авраама, вот этого своего придуманного, но с этих историй еще с тех времен, они на сестр женились. Вот Авраам женился на Сару, а Сара является его родной сестрой. Только мать были у них разные от одного отца. Авраам Ибрахим поймал, что женился на свою родную сестру. Понимаешь? Почему они так? Другие законы были тогда. Свою сестру женился. Почему другие законы у нас не были тогда?
продолжение рода. Почему мы не похожи на инцестников? Почему у нас не такие безобразные лица, как у тех, у кого родственные браки? Религия, ислам, чуждо. Время другое тогда было. Кто тебе сказал? Антитеррор. Религия, ислам, чуждо дуйон. Религия, ислам, чуждо дуй Бог, худо. Религия, ислам, сон, чуждо мусауса, нохчи мунаос. Да, Коран чама, ба бусуба, шаш, это чуждая религия. Цакиеч бол, нах суть цакиеч бусул дин. Что он чуждо духас. Суть цакиеч бол, Коран мацадяшо, яса хадисума мацадяшо, сохон цакиеч уцуна, ойши хаджи ойшина, мил цакиеч. Хадж мастел шуя ойшина, мил цакиеч. Бог году мил хайши, айши, ой, интерпретация, ой, киечки про, сакиеч. Я понимаю, я не говорю каждый раз, когда читаю Мухаммад, я Айша, женился, наш брачный договор с пророком заключен, когда мне было 6 лет. Моей матери Руман, они повели меня, я сидел на качелях, они омыли меня и передали Мухаммеду, а было мне тогда 9 лет. Извини меня, прочитав этот хадис, я не говорю: о, субханаллах, свят он и велик, мудрый, такой счастливый, такой красивый. Он сделал... Скороспелка, да? Это достоверно, да ладно, да, скороспелка, хигбуца где-то. Просто так, да ладно. Суть-то, как значит исламовца, хирдуцига, и хирдуцига, вот хирдуцига бошло. Суть-то, дико как, сало как ты религии. Он начиная... Тесла, что свободницам говорит танцы. Как ты говоришь, религию можно не понять. То есть, не хватило тебе ума, чего-то не хватило. Хабех бацак, а хуа куда вешу, жизнь, я не понял. Алур Мубин, ясный Коран, послан вам Бог Масега. Это говорит, это нах мух, пытать туда бежишь, уже вечно причем. Он цакает-то, понимаешь? Это все равно, что это кошакач, бейдат, он квантовый физик, цакает-то, он, короче, кадидит, тупнак, мой, ее. Вот эти разговоры, что он и религия цакает-то было, это против религии работает 100% убийственный удар, прямо, полностью лохшун. Дальше вся концепция ада, наказания страшного суда летит к чертовой матери только из-за этого. Он 20 лет арабский мот аму без, или только деш нахан бьем. Цакиети обычно нах не могут. И киет, значит, они должны верить не в Бога, а в этих деш нах, что они их не обманывают. И они не могут проверить. Ха-ха, ищаться, он аж битти, потому что ты не способен понять. Они же сколько раз уже обманывали. И камень, что висит, обманули. На многих вещах уже обманывать держат. Единожды совравший, кто тебе еще поверит, что это же из религии тоже. Весь вопрос в том, что, кажется, даже царь эш биттыш, хай привет, да ишь царь, он эш битти, он муху. Тебе говорят, ты не можешь понять религию. И тебя за это будут наказывать. Это что? خرسدگی بادگی انسان قدمش مده ولا تعدا ولا قدمش مده وين خرسدگی дикдеги وين خمخاي исламе. В том-то и дело. Это в христианском, там, и в English, бать. Теперь до харси. Обусру валя хоху, буддист валя нахца байни асак, но мели ахцадик нештини, комеш хили, ты там идешь в чистилище, потом в рай идешь. Это у них. А исламе ахбючтик дамадец. Кузя айбадет цейни Аллах, все. Ты горишь, короче. Мать сували тлаца, судя. Мать Тереза Аллах, хамилла валя что ты спасти вина, каждый день далеха. Но если ты ибадет Аллаху и в ислам не веришь, то есть
это отдушил, хумштык, эти религии не относятся. Религия еще разница, чушь. Вот это... Зато ты знаешь, чем они еще покупают? Зинаш, Дишай, Наха, Бэй, все равно ибадат, дни Аллаха. И ты знаешь, каждый из них, значит, преступник в душе. Мне за все прощение будет, главное, я не изменил Богу. Я вам доктор, все. بصوبشناغي السلام عليكم بصوبشناغي بيحكموا خامس حياتهم دير سلام خزيان تقعت ولتك جوج تغورو ألقى حيكورت صغلر حيقل صغلر علم صغلر دو عقايتنك الله دا الله حتقي تشولما تحقي احتونش بناعون خزنايق صندوق يسلحوا إلا بالله هم تحتقين ولا حو مكلف لو شو مكلف جوج تشغورو شو إيهم حكورت بات يساعدوا Окей, свободен Тесла. Свободен Тесла. علم اليوم Секунда, хата дайта, свободен, дайдик дауло лилата, хата дайта. Окей, ما كانت религия, дина, كانت قاتا دا المغلا خلدات بصوت Да, мулата. Дистали шоу, жмадуай дуйта, да. Дистали. Все, дальше вистала, да. شلغة عائلة عايشة يعلق شو دول خينا تم بنا إيشو داش دول الله إذا أعجم وإلى إناح أتوبرسن تعالوا اللي عاري أتوي دولش دون محمد صلى الله عليه وسلم سو إيال اللي توتن إسوات تصدلي تو دي شو علغة تون إسوات تصدنا تون صحابي خلصات وستنا يوعى وجه ماريا خنيو الجوع خلصوغينا تون возраста ввиду различных моментов считается с момента хиджры, то есть уже мелдер квайт дейчо долш хилей там мах бинчхена вирит беричо долш долял чхена хиле шуни хумацага ашок чуахошина так аудалум швейцар Соба дела. Во-первых, угар кяфтаг война один дол докчка милука хадиеште куду вот айшти ёк канхилла жимцахалла хил ялтакилла Мария хил ялтак ёктакилла короче инсан ишшакат беерцахилла ялдол хакаха хакуна хагай цахадис хедачу الله ديلو يتعايت хедачу يخشوا حينو مرحلو خلاص يا جماعة أجلا لا دولا ورح شو يالخ شو شيخو حديث يالخ شو ورح شو دون نتو уже даючтега шиен шавотчу ис шо дон مسومه دقيقية أروحون صح حديث كلا دي ده بريت شو قاعد حديث يالي شو دري الحديث لا دوش Son возраст лорши ела дон. Это гон отвяжа хани. Хою. Свободен возраст лорши. Хиджра тую хаем. Хазион, микрофон латин ашма уана камил дэшена. Чусадио шаму. Хиджра тую хасон. Хиджра тую бал бакса. Хиджра тую اشتغل اسرامو Хиджра тую хасон. Дэр цагаал онас. Свободен. Хиджа тую язгба буса юга тахатик ладуалай бочу. Ладуаладик. Окчабал ча ладуалаш. Тун бери чохилла ялла. Тун иша ял цона шохилла ял вообще. То цахадис я цаает дали, да? Чун? Аят дали. Цахадис дали, да? Цаает дали, да? Дейло. Дик дуай, да еще кай. Я луали танц, а на кяш вахту шусу. А микрон, да, если луали так, выгляду. Хохтага, тут еще я алсона хан, я цасахай хадис дали, да, чун, доставили. Цахадис дали, да, чун, я цаает дали, да, чун. Аса? Итя, да, ну, шун хала, из икранти, хала дехта, да? Достоверный сахиф хадис туй, цуашие, из шадар, ша игрушка шалоу шер, ша подружка цан игрушка лоу шер, Мухаммад Джуэц. Йо Мухаммад Джуэц игрушка, я подружка шкахи дало шер, Мухаммаду хагуч дало, я хаста, хагуч болар, йо подальше игрушка шалоу сарца подружка цан болаш. Юга аса хоп икранти хала, начиная
начиная от Фаузана, Усаймина, Мялол ученый, от Шафи, имам Шафи, Аллах. Вот доказывают тяжко. Дольше, но как-то цигуя. Короче, цалбях, я решил название. 21 что должен. Бабушки на щен. Саня. Микрофон. Меня кто-нибудь слышит по выслушиваешься. Ладно, заняться секунду. Так, что-то я полный амели. Саня. 21 что должен. Бабушки на щен. Еще должен. Бера хачнери. Юх. Цун беру, цун яу еще кач. Бера деньги. 21 что должен. Бабушки цыган. Доказывает. Бер дайлу микшила. Нормально. Шафи иманти на улицу. Хит свой витянул, то он 23 года назад ввел в 2001 году. Ибн Усаймин, и муфти Саудовской Аравии. Как что свой хит тягаться на еще хилан. Ой, халадюш, хадал, ю аят, ой, Коранчур. Ордина. 65 сура, чур диол аят. Ці дуладалось до, киги беш, сани развод мой избич, Аллах. И азмял бич до, хума, охваула 100, 200, 150 сахасан, гушбат, смял до. Чабол нахаси хордина и бух халабош, доставен сахих бюш, тешрикта, наху. Нагасан, из вождца бараха, асуш халадиан, хитсуш хадиш езерду. Но, из вождца бож даован, хадис хадиаду, что прям черным по белому. Мой брачный договор сахих муслим, хадис сахих муслима. Мой брачный договор с посланником Аллаха был заключен, когда мне было 6 лет. Мои там матушка, Руман, Салман и так далее приготовили меня. Затем за мной пришел посланник Аллаха и взял меня себе. Тогда мне было 9 лет. Сахих муслим хадис, соверу, официально. Омекка, особенно цадис, сохока, своего достоверный хадис дагойта, что ишта. Айша, твой мой брачный договор с посланником Аллаха был, когда мне было 18 лет. Хадис, любой хадис, основной масик, этому. Еще души. Десятками души. Именно еще. Это секунда. Он сока. Ай, пока лага, обидчина, та несостоятельность какой-то рядос. Опять же, хакер. Несостоятельность, говорится, есть. Да, есть несостоятельность, говорится, есть. Это есть. Ай, муяхкис. А в одностороннем порядке ладур должен. WhatsApp. Ладур должен. А он, пишу. А он, сейчас, он 18 лет. Или 13 лет. Солнца связывается, солнца подтверждение, разликранты, халдя, таншина, хадис, сахих муслим, 1422 хадис. Сообщается, что Аиша, да будет довольна, Аллах сказала. Внимание, слушай, достоверный сахих Бога, он хадизов, меня кто-нибудь слышит. Достоверный Бог, дуй маха, хай. Сахих Бог, куда хасун, да. Фасик вот дичь. Достоверный Бог, духа, дуй сахих Бог. Сахих Бог, маду. Но адеш долка мя сахих. Все так. Таджима, хай микрофон, да, и хай свободи, хай ты шил, хай дуч, хай свободи, да, выстру, посвец. Что дик чему вели? Я что, у меня денег, что индели, что, а вообще еще фасик, что? А что, фасик мили. 1422 хадис дуар. Сахих муслим. Достоверный был сахих. Глава 10. Выдавание замуж юной девственницы ее отцом. 1422 хадис. Сообщается, что Аиша сказала. Внимание, Аиша сама сказала.
внимание, это Аиша, которую мы обсуждаем сейчас, сама сказала: алло, Хьюстон, Мэйдэй, включи свой, если есть у тебя он, мозг чуть-чуть. Аиша сама сказала. Что она сказала? Великая Аиша, мать правоверных, растленная. Мой брачный договор с посланником Аллаха был заключен, когда мне исполнилось 6 лет, а моя свадьба состоялась, когда мне было 9 лет. Мы приехали в Медину, я в течение месяца болела лихорадкой, и у меня выпали волосы, которые снова отросли до плеч после выздоровления. Однажды, когда я качалась на качелях, то есть качели шлях, я куш, ко мне пришла с моими подругами, Руман пришла ко мне и громко позвала меня. Я подошла к ней, не зная, что ей нужно. Она взяла меня за руку и привела к дверям дома. А когда мое дыхание успокоилось, Руман вела меня в дом, где находились женщины из числа ансаров. Они стали говорить: желаем тебе благословения и счастливого удела. Потом мать передала меня этим женщинам. Они вымыли мне голову и приготовили меня к свадьбе. И больше ничего неожиданного со мной не случилось, пока утром не пришел посланник Аллаха, которому моя мать передала меня. 1422. 70. Сообщается, что Аиша сказала: мой брачный договор с пророком был заключен, когда я была девочкой, 6 лет, а моя свадьба состоялась, когда мне было 9 лет. 71. Передаются слова Уру, что Аиша сказала: пророк заключил с ней брак, когда она была девочкой в возрасте 7 лет, и к нему отвели ее, когда ей было 9 лет, и ее игрушки все еще были с ней, а он умер, когда ей было 18 лет. Внимание, еще раз. 71. Так, сейчас надо вывести на экран, чтобы все видели. Официальный сайт хадиса. 71. Вот он, тут видно его, вот он. Передают со слов Урвы, ибн Зубайра, что Аиша, да будет довольна Аллах, сказала: пророк заключил с ней брак, когда она была девочкой в возрасте 7 лет, и к нему отвели ее в качестве невесты, когда ей было 9 лет. И ее игрушки, не я писал этот хадис, оленевый, тупорылый, не я придумал этот Сахих Муслим, Сахих Бормики, этот Коран, не я его писал. Верьте, ее игрушки все еще были с ней, а он умер, когда ей было 18 лет. Передается слов Асвада, что Аиша, да будет доволен ей Аллах, сказала: посланник Аллаха заключил с ней брак, когда она была девочкой 6 лет. Свадьба ее состоялась, когда ей было 9 лет, а умер он, когда ей было 18 лет. Вот принеси мне такой один хадис в этом мире, где больше ей 9 лет. И где не говорится, что она была девочкой. Где говорится, что она была женщиной. Вот приведите мне чек один хадис такой, или аят, хоть что угодно. Все, так, короче, это здесь завка. Что главное, что ты канал, ты что съема доиграть. Тащи публикация, шалищане. Харюшины. Харясир, кады, ушин. Законные ушины. Там, исламские, научные, там, когда хиджабсан, короче, известный. Уже некоторые люди, боссы, появились, которые стесняются, не признают, отвергают, что пророк женился на маленькой девочке. Субханаллах, Бог, братья, мы находимся на истине. Мы не должны скрывать этого. Наш пророк действительно женился на маленькой девочке. По видео, что Фаузану, муфти Ури, по-моему, Усеймин, Давячут, а Саудовский Аравия, Салаф, великий Салаф, Ибн Фаузан. Рока, Шафи, Ухавару, Шарау, Кацаарбу, ученые, Тига, Саудовский Аравия.
Hok ya uqeca učeni. Masana bušun hok komentārišu čudola. Hok čua bušun učeniš ashabani. Har kastekski, har mešari, šamelo učeno ušun zawe. Šamelo hadis, šamelo ayet, я играл в куклы, я с подружками играл. Šamelo достоверный hadis tukuzа. Какая губо har ишшокач, иш бедац, иш ерцухайна, иш представить ей твойки. Это на том, что ишшокач, бед иштум, иштюбуш, вала ишок до бери кажем. Том, что я чуть не гадал, что молодец. Либо признательный, да, педофил, ладно, и бог дует, да, ты не знаешь, саноман, ты не дуцой, педофил, саноман, халитан, дуцой. Азом дует, диком, ду педофилия, а шинлачи, далее руина, педофил, уяцена, дек бог, дек яделя. Я то, что наука, да, иначе последствия, что эсерю. Что дуглая везер, иначе. Antitori varan kartsma duhum geladi. Надушился. И varan kartsma duhum geladi. Ага, да. Hadis kartsma. Шадик духарц. Так, и hadis, бо онде что суялим бо. Бо онде что? Именно и hadis не يقصد السوريان يبقى عنده حديث مثال خاص ده. Багдаш дубо куда в контексте религии спорить, что дискутировать. Вот я не должен в это верить или еще что-то. Я беру источник и говорю, это у тебя есть. Он говорит, нету. Я беру, поднимаю, зачитываю ему, и все. Факт в том, что в мире... Пример реалитации, дукоза хезна сути, короче, ну та тамшин хаттер ду, инца тагу салан, тер дин ду адмиш душ, каннибал, ну например, дин дук, дин ала. Ты ему говоришь, короче, что дин ирч дикдат, аж нахбу ач, хата дин ахтиеш шо эйтс, понимаешь? То есть он те, что на сегодня мег бош tady na elo, ty se no prostě смыслю, что просто. Еще дальше. Цогана еще дальше. Дальше дальше. Нок дальше. Хаяле, меча хазон, меча дуя, язин иштуя. Вообще любой кудине джат. حبو كزام هلا صغيرنا عيشت حلقة دقيقة وشلا حبو ميشادو يازم عبدو قيتم فوزاني إشباس وشيدناش بوا إتشتغل أدواء أسا دين بوكو ما إذا وران ده بوها رشيتو يعني بوني صوبر ديلا يوغا حبيان إذا شياليشني إسلامي تاني هو بوغاري مسلم شيتنيش دو لما دوغا أصحاب حإنزل ديق أصحاب пораженческий представляешь лама дуас было РПГ ДДД дальше дальше сам себя обманываешь, зачем ты пытаешься меня, я тоже занимался. Я не обманываю себя, это вы себя обманываете. Ты еще как обманываешь себя? Это и религия относится к Ашундас. Это исторические факты. عشان أحيطها فوزاني تار بو الشيطنش بوي يلاليتو إيشو هلا. أعطينيش يخيف فوزان شيطن. Не, إيشو свободнету там секунду. عشان свободнету أسويت камел дальше мудиту. عشان من إيشو دو بو شيطنش بوش دو يتون إخان هلا بوا. إخان تا شيغر بوش ده تا صحيح بوغاري ديال مسلم تيا بوش دو تا شيغر بوش ده فيش تين بوصلتك بو. حكرانيتو حيريتيكو. فيش تين بوصل بو. سكرانيتو لدوان и وران и ша и Бухари уйцу допустим Бухари са وران хая цар бду хасу бош проверять ша и штумлели да само сумка уверовать да бешу هر حديث حصو حيوي تشان بخاري شادو حديث
Шадаги, ша под сомнение дехкин. Вопросительный знак килен. Цулт ябен баду хасу бош литтен дацу. Сначала так, допустим, это логика схаяться. Из эту под сомнение вопросительный знак килен чхена. Ювет элиецу критерий ехкину критерий йохчхена. До этого тишу чхелхлишу. Вот хадисах тиши цадиши бог. Да, уверовал, не уверовал. Из баду я хочу исторически факты я выяснять, что плюс Бухари на дала там небесное послание, он баколоша проверять, да хейчан того, да, не будет так будет. Мило, да. Хаз бьются, чего, камел, да, чего, хазам бьются. Да, это ока муду, хам, минуться ушел, вообще религии, вообще, какое ты отношение имеешь, какое ты вообще право имеешь о религии говорить, что, начиная от Бухари, который непосредственно пошел к этим бедуинам, чьих твой пророк и был, раньше тебя, на 1200 лет, пошел к этим людям, поспрашивал у них, кто это был, как он жил. Все люди единогласно ему, Муслиму, Абу Дауду, всем хадисоведам сказали, что он был таким-то человеком, который в таком-то возрасте женился на маленького ребенка. Всем известный. Как ты говорил? Как ламаз надо делать по Корану тогда, Эмч? Можешь и делать, можешь и не делать. Коран, намаз идет с тех времен, каждый день надо делать. Его не надо было описывать. Паямар мадархан, паямар сдадяш цухайна дюнста хадоштуи. Цундер его не надо как-то там описывать, да, сдаешься просто. Паямар вайвай свой динай, цухайна дюнста дадяш хадоштуи. Sana оранжевый, я цаюша, цундера. По этой же логике, Паямар еще должен, что и я, или наши 50, ты 50 должен. Еще должен, вот хая. Меня кто-нибудь слышит халатуиш? Это халатуица. Сухайна дюз, такие давайте, я шиш массана, мяулся на хахуш, хадош, что это педофил хилли. Вот он пророк, он избранный, ему было дозволено вкусить ребенка интимно. Вот это все знают, все признают. Единственные чеченцы как-то прицепились к этой религии, пытаются как-то, отрицать, который весь исламский мир признает вещи. Так это не работает. Извини меня, Мило. Да. Смала, канала, царцаны, хоусалу шаишь. Хаздиндат, сахир, Бухари, бош. Исламский уммату признатый, достоверный сборник хартию. Там и проверять, и есть бош. Хайбалга бяшон ди. Собусадная царь, памял бяш. Вахаец источник шош, дадиеш ему должен. Карани страны, интересы отсюда уже диновой канал часами. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Меня кто-нибудь слышит? Я включил. Подожди, пожалуйста. Смотри, я чуть-чуть больше русского языка, что не все понимают. Смотри, я скажу вот это. Ты глушишь человека, ты сам говоришь, что ты готов с любым разговаривать, дискутировать, но при этом ты человека глушишь. Это показывает, что ты не готов. Потому что ты микрофон не выключал. Слушай, мы с тобой в одностороннем порядке, если разговариваем... Нет, я просто тебе привел хадис и прошу тебя, если ты отвечаешь на это, привести такой же для хадис. начала узнай, сколько лет было Асме, сестре Айши. Насколько лет она была старше. Алло. Я сейчас привел личные слова самой Айши. Мне не надо знать, сколько там лет Асме было, сколько там лет тому было. Я прям зачитал ее брачный договор. Вот она истину претендовать, Дяш. Аллах, тебе необходимо сделать то, что я говорю. Это называется этимологическое историческое расследование. То есть, по твоим словам, ей было 14 лет. Имам Бухари, имам Муслим, имам Бухари, имам Муслим, Абу Дауд являются лжецами.
Мы Ни в коем поняли? разе, они не жили в то время. Это люди, Тогда которые мне еще появились раз потом. перечитывать этот хадис, я не понял. Мысли, сажа его концентрироваться, не? Дик حجرة концентрироваться, خدوا عن дела. بال بات بوغا حجرة Сабал خدوا бат, тебе хиджа, пока ища топ Айша, то исторический шаха контекст. бою. Чувак, Чтобы понять алло, исторический хази, контекст, Айша говорит хази, это согласно у, время отчислению с хиджры. алло, Время ислама алло, начинается по алло, хиджре. Как... алло, алло. Приведи Горан, мне ты не хадис, можешь где достойно Айша вести говорит, диалог. где Айша говорит, как ты говоришь, что это летоисчисление после хиджи. Скажи мне, какой это хадис? Я Это слушаю. любой хадис, чували. Такие где? В смысле любой хадис? Сабурдин. Абдулла ибн Баруон, например. Собордин, Ахдин Собор, не у вас. Уж на сковороде царюшь хочу говорит. Ты сейчас сказал, что Айша говорит там, что ей было 6 лет, это она исчисляла после хиджры. Вот скажи мне, где ты это узнал? Какой это хадисе сказано, как ты говоришь? В тех хадисах, которых я читаю, все хадисы. Она маленькая девочка, играет в куклы, игрушки. И говорит, везде ей было 9 лет. И нигде не упоминает, что это она считает с хиджи. Но если ты так говоришь, то Айша так говорила, так имела в виду, то, пожалуйста, будь добр мне, скажи мне источник, номер хадиса и номер аята, где это так сказано, как ты говоришь. Я тебе несколько хадисов зачитал только что. Мне что, надо заново и заново читать, что ли? Ты тугодум, что ли? Ты депутат, что ли? Собадеш, юка махислаш, собадеш на секунду. Вистольчатся, сацину, вистольшу точно. Вообще, юк махислаш, валоться, так ты идешь как-то. Если ты не понял, еще раз тебе надо перечитать. Я тебе читаю, ох, юк их, давай, рушин, юка морялыш, собадеш. حوالي يغيق الليتر от этого суть не меняется. Да, алханяцек. Оля, хадис, Оля, номер Оля, хадисе, Элдо. Что она читает с хиджи. Хохешуй. Воде, деруй. صدين دي عليك غدو شكرا ابن عبد البر الاستيبشعاء استيبشعاء حدا الوشدون если اسمالر اسم خلو الوزرستي تول مش عايشه جمله не вы асма ичтаца не декладвола его аса ведь его декладвола задис аси ди я хадис юо дюшадон а угомониться да Бухари чур дюшадон и Абу Дауд чур дюшадон названы сахиха это суть не меняет бессмысленно суть не меняет Ладуан наличность переводить да царяч Ладуан как раз таки Сахих Муслим дик Ладуан его Ладуан дик Сахих Муслим Сахих Бог куда мау хай я Allah дел маудал достоверный Бог дуй Как-то на равных камел да что, Юрию одно и то же ты читаешь. Достоверно Бог, дуй Сахих Бог. Но опять же исторически... Охажал экран, ты ожал? Откуда начинается время исчисления мусульманства? Он их устроит. Ладвол. Хуза лето исчисление. Непосредственно. Айша тю. Помялдяш, ладволаш дикио. Цахиета, мяла. Цахасом, проблем в ширюке арча. Хотя бы хинт помнит, а бёрш камялдейта, ой, хаги, да лахун. Бёрш камялдяш ту, а наксер басун. Истовола. Сободне. Бёрш камял, бёрш на цаница, бёрш камял дало. Хотя цок хизуш был на цаница дало, извини меня. Цей цок лаец ди шулашт. Мяла сот веса. Я вот весал, цок не лаец. Что ж давюк и цоглас халгош танаш, водовой. Умеття 1422.
70-й, 71-й, 72-й. Мой брачный договор с посланником Аллаха был заключен, когда мне исполнилось 6 лет. А моя свадьба состоялась, когда мне было 9 лет. Тут нигде кто-нибудь слышал, что мой договор, мне какие-то года исполнились, потом произошла хиджра, и с хиджи мне было 6 лет. И с хиджи, начиная, мне было 9 лет, когда мы женились. Но это около, это будет плюс-минус, мне тогда было 18 лет. Было такое в хадисе? Вы слышали такое? А этот чувак это и говорит. Я его прошу, покажи то, что ты говоришь, мне этот хадис покажи. Покажи мне любой хадис, я тебе тут 4 на экрана вывел из одного сборника Муслима, Сахиха. Такие же хадисы есть в Бухари, Абу Дауде. Все ученые мира признают их. Все ученые мира признают все факихи, все ваши алимы. Что ей было 9 лет, а ему 53 года. Все. Ты мне пришел и какую-то с этого, с islam.ru, читаешь мне статью, которую я читал еще где-то 10, по-моему, 15 лет назад. Ты мне читаешь статью русскую против достоверного хадиса, чувак. Берш камел да лушуй, а берш ишт хадис деладай. Вот тут Айша говорит, или я не знаю, брат Айши говорит, что я там летала в космосе, там Мухаммад был шатушканта там, или да есть, чау, ты халаяхко, и канти, халаяхко, та, хала номер, с халаяхко. А кверчадол, дин Исландин, да, ты, то, что ты там представляешь у себя в мозгу, что там было, хагали уйди, а кверчадол. Это тут к экрану, к исламу не имеет никакого отношения. О чем с тобой говорить, если ты этого не вдупляешь? О чем? С твоим джином обсуждать мне про ислам, что ли? Ты в своем уме, чувак? Как я смогу потом проверить в твоем мозгу, какой это аят у тебя свой, какой он у тебя в твоем Коране, каком он, не знаю, контексте? То есть ты просишь меня в одни ворота играть, что ли? Вот ваш предмет спора, ваши книги. Они положены сюда. Вот в этих книгах находится ваш ислам. Я говорю с вами и разговариваю на основе ваших книг. Разве не говорит ваш Аллах в вашей книге? Если они говорят там, если есть какие-то разногласия, скажи им, придите к этому писанию. Вот давайте к источникам, приходите, давайте, возвращайтесь к источнику. И давайте обсуждать источнику наши, рассудить между нами на основе источников, а не основе фантазий ваших. Пустых притом. Ни одного доказательства, ни одного факта, ни одного ничего с вами нету вообще на вашей стороне. Ничего! Я тут каждый день аяты и хадисы поднимаю, прямо в людям на экране показываю. У вас ничего, кроме ваших фантазий бурных. Зачем вы пытаетесь, весь мир признает это, зачем вы пытаетесь это оправдать, притом еще головы рубите тем, кто говорит это. Почему араб не сделает это? Потому что араб долбанный знает, что свой пророк был педофилом. Марокканец знает, алжирец знает, весь мир знает, поэтому они не отрубают головы. Дебил-чеченец это делает, потому что он дебил и не читал никогда Коран, не читал хадисы, не знает, что действительно этот человек был педофилом. От этого он и возгорается, и возмущается, и делает все это. Почему вы пытаетесь скрыть это от чеченцев, что он был педофилом? Почему вы так боитесь? Что от Нохчала, да, коленки трясутся, да, даже издалека, даже когда вы считаете, что он раненый, убитый.
волк даже тогда начало разить страхом, да? ناخذ شو خد أزرع يوصل يوم مش دي عادات لدو شونسا وبران بوتي جايتان يادولهم اشتابوها بايلوش يقيدوش اشتال عملوا وصوبادينца дючена صوبادينца عمل دياشوش вот я юقелх мег может быть я дахеш мег масалат оница نوحчола хаттел дац илрас хинс хо адам хо نوحчи дюца дац с хотя бы мужик квац баскешнука за свои слова отвечаешь غاسكشوكا دليلتل هموني جايتاهم نارن هو نوحчишнука تعو ديца دوي хотя бы غاسكشнука чакуал روش خمي جايتان دواح سخت نوحчичу терхун дац حبابين بوخ ладу шонса звездочек штехне. Так, дес хабар мадиц. Лилисани. شادل دو شا أوشتو دواشا شجواب دو ديزي ويليه بيشتغ مو كنت مو نيكي وستاوكشن على تيبو على تشوت على طول خدوش أقدرش يعيبوش ديلا نانتو دوكسو عز عائلان حلم لا تواسي موشت أسبري بوتا بنيتي حلوتي نباسيس السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام صلاة أليفيا فينيغريت سيزر أوامي من يهدي الله فما يضل له ومن يضلل فلا هادي له اوه خزون انت ميخشة حلوك سباسة خزون ميخشة يناخ تين هيزبا صوبانيا والله يمكن سخيص والله فلكتوما ده تويست خلاتك عيلم تجوبوا أقطع تعوق شيء تجور هاي قرآن عامين تجو أو ضلادو سشيء شبان يلغي شبان بس عيل بقوم غاسو خدو مش تعرفون صوبو خزيان سوبر خدو مش تعرفوا حيندوكم صوبر دينت أو قزع تجو تعوق شيء تجور قزع دي يا دي ولا إيش برا كم قصة لا دي وقت استنتاني شغل ها بروسي تصور داش يعني وعين صور نشخ بها أخوال دي يقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدوا وأنا عابد ما عبدتم ولا أعبد ما أعبد هذا يلا تبدأ باري يا حوشة بس لا يلا برات تقول أرجع أتون والله صداوة ديلاوة ديلاوة بس تحط بوس وش بقى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين تنتظر ويقشوا تلقي حي تكخيتنا تكي تسع حبوب محمد بيغمري صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأجمعين تنقوش واحد شنين وديلا دوكوزي على خاتش صوبتني سامي انتريس جابي تسويتنا نورمالنا وقاعد دين دويش دروي حلو خوي خدي بو تقيت عبرتين لدوان لدو شو يبو عمو ايش بوصل تقوى محمد بيغمر صلى الله عليه وسلم حوج أو جمع بيدا في اللبو قبول أنت درت خاطر ديتا حديش ديوشتنا حيقر تعامات إتوغت لك عشت تدو متن جاش ذكرى أنت عدوك يا حاجة أصلا مصر بخلقنا قبل ديش ديك بروست ناديوش بيويا بروست ديوش بيويا دير وات حيقر مش ديوش موات صوي دير وات عندك دو دير وات السيجر هم يلا باراح داقة يتشو شو بمين له
На сон просто пол маса обол деш, дадвил. Vai noći o dalbiš, buk je pedofil, hila maal. Co to je zande? Svojali na maal boš. Co to je zande? Hvat pusa. Tako ti gledajte, ezar donaj, la, ne umije zapomniti, ja. Hvat doniš, Buhari čo, masana čo. Так, вот حد سبيش وقال كروتشي طبعا بوخل دبيش بقول Bude. Все это. Madiš, madiš. Additi. Madić, din madozit, ne. Additiš, dikaš maduješ, ta, ovdal laduješ. Aha, mahaj, kuć madah, bah. Да. Мило, претензии, я царь. Педофил, ну, извини меня, там, со окса гуса, дьезел буса, так, ну, содвезал цахельча, там. Ногче, духой, дьезел шпуой, киги, яри буой, киги, ижи хулой, шичи хулой, мягче хулой, киги. Да, и киги беш, зудбеш, гичо, ялхшо, ишо кэч. Цэн за дидерх, 53 шадол, штаган за дагдолдерх. Ялчо. И чуоца, моя дуэца. Хасца хули чуоца. И так уровол, штуйца. Чо бихун дуэс. Так, и так, отсюдинак дагде, чё так. Его чувак чудес, что надни, дени, да, с ТикТок, эти дадут, что и постоянно сосуждают, дадут, что дело, что педофилия, что поймароли, да, стояла не слышь. Но педофил Бога оскорбление, это просто категоризация. Воксак, Джимбе, что на оле педофил Бога. Я там маленьким. У взрослых стариков маленьким детям тянет, это называется вот так. Фил – это любовь. Фида – это дети с латинского. Это любовь к детям и всего лишь. Бегдуюсь, по факту. Хасты командуют мадацию. Вайнюк это цапыхмар. Вайнюк иссну сыграл хачпыхмар, вин авок сразу кит. В общем. Ворбе, вайнюк аксой, да, цар вайнюк авочу, ошерча. Цайнзаре куан хал, нохчал, цайхуншнюйца, да, что вайн понравится, да, дешь, мауи. А у него в народе не было никакой лилап, никакой куан хал. Там были все извращенцы, маньяки, убийцы. Слушай, вещь, жарик, ждабукш, короче. Это могилишь, там, бандиты, нападающие на караваны, там, живущие в пустыне, безжизненном. Остальной нормальный мир называл его демонами вообще-то. Ага, сами иштала, да, мостумета, вообще глазу литишь, да, и вариант, улеешь манесла. وين تصني سلا واريانت هم دياتشيت خلا ويبايا مرة вина пример для подражания инди для собой, что не представить там дует. То есть мы примером для всего народа, народ, выбравший вот этого, ну, педофила. Но это по факту. Кастыгич, манас. Так, дек доуз диез, вайн доуз диез, наксан вайн. Яхет йоснал. Увидите, аддит диескас, яхета. Тем более, харца дуис. Я понимаю, там Бог один должен, и педофил, хеллари. Я понимаю, ладно, там, Бог так захотел, Бог позволил, а оба вырвали. Ну, это полный абсурд. А? Джиниш дуэла цати шуковый. Моя, да, джой, джиниш. Колдосту, тут моя так. А?
Kallıstu, değistu, diyemaya takcin şot. Dēlāts jau sūnamca, un kallasvalīloši melnūnā mājā, sūnamca, tad to dēsto. Це посадник не буває, Я шкода один столі. це сподобається один ібліс. Дикто. Кожен гема шабдойла хаяни, що джиншет, азбах, що джинш, адман трахуля, що тішете, аж іслам не бакдаре, сказать, любой батюшку, эти хэти квесты, что это вот это. И Иисус, Боже, благослови их умя, динек Иисусе, Господи Боже, святой хидяш, пау, дай души, джиншет, шест, прихожаешь, и я тишь христианство, да, за кочер доли, и я бог дин хуйштала. Джинш, уля хермер чавде, да, гасон и джинш, адман траджин. Теория дальше, де, катиш, уж боже займать, это джин, я вообще дуаш хазиришь. За байк дал опшен зайни, дуаш даже хазир, zu займать. Адман чудо оля. Хаймерс, джин разоблачить, да, они главная опора ислама. Только через джин не верит. Või tamadi ne teesta masittus ma tiitsa no ei suunam sa Wardin hea marchak doi lapsa jinch. خلاص من أول العشر نخوي نتوقع. Doqondan eserno antiterror tahan da'wahan sadeshni shash adeshna khani ich shen aprovdanish leosh. Ahum leelde tahan shen barksh hadeosh bisplatna يقر دعدويش شاسن نختي وقر حدويش باشج عربويدش حقويش اوش ابراودوت بغاش اوش باركر ادوق دوقهم والله دوق Konkudu, konderdu, upad. Коран чур, идолцы шины, джинши, еще качхалю, айши, это понятно, это цаучут и целуцис, этически нравственный вопрос того. Киум шмоту шорт, Коран дишется, диш. И Коран, язин, ушму, дыни, низ, плоский думающий, лацун, мал гонда, аиш думающий, лацун, лудуне. Дух научного, что цачут, эмбрион, не эмбрион. Хаиция, чудныш. И дуях их он уходил. Это он был уэльиш, он дуй. Ночью, кажется, ходичо, милка хуматиш, эйдотош, мукрана. Раз дели двор хабарар, вахина, сейчас ночью чушта. За биром киген, да чубает танцул театр, арбоштен, мударара. Так арбо югос арбош чудючтек. Бацари фундаментон чарина. Так ости дина техи дючи чарли тряштон сюлебу. Цадуйцек дошту шасан ночичу дюйцек доштцахит. Ча вахини амудон эдюнов дат яхекл дат яхан ят. Тахавар дат шедин худин дутья. Амудис каравар. Просто метигьяшира. У каждого народа есть свой обряд поклонения гор гомана шешекепар амалер дуэр. Так, ой, амалер матакихельш. Ташакепар отдельно хельгешерк иштхельчи даже босс мух аводахчи. Тут это диштаны слова. وأدلنا خيل خدوي عادت ويغلق شدوي أوش دقداتي أوش لقصحوش لا هو دينا الدق ديسنا دعداق شدوي أبراودو الطغياتش هاتشبوش أو إتشرع قيتشرع ديشة أشاش دي إن نويرنا أقا إرن سخيلك باشدوي اسفون سقية شوات اتناهن دق أخاء خوش ويست أدوغش دو تيل خوش خير يوخ همان شونديت أدوك دوخكم
Onarçın Deriga amal huduqa ya. eşin. Deriga huduqa eşin. İnşallah taz boş. Bıdık bu eşin. Ot sojum oluştuk dosun. Osgaska boş да был хоть был да был таз был. Ну, очень мало было. Ну, раска хули да был, раска метшка ты видится на Сибири да был. Ты дагаться бош нахуй. Это слабые личности. Чё, слабым шиш. Это Иван Халтов, кайто. Анорчхал. Ира Махмуд Халоч о это арбо. Директор сати серцане. Вош чува это цивиз, чува цивиз, он декан ватса. Просто сам себе живешь, точно Ванькаш бушунишь. Они полностью Ваник превращается только с другим уклоном. В черных Ваник. Hayat işi nohçu xılı силар о хылхымды. Эхом да знаешь генетически nohçu цахылар шенды шен тир дадақы заодно вы да хылык дагаш лилуш на будешь сюкрач. Мое глубокое убеждение, что эти люди из шен nohçу лил целуш да с хылдулуш силарды. Arbo, Vanka Кахан, целилоштек, дуй цен, дойшма, дуй уже смал лет, отяхен, дойшу. Вен вот недавно эти ворота открылись, ёж. Вы бухцун, удина, моссу, с арбо, что их кна, дуй. Вейди долш, вен вайтен, хэш, сан оправдывать, говоришь, башкш. Дух, Точно, Дон, халда нохчихал. Быть чеченцем – это очень тяжелая ноша. А быть Ванькой или Махмудом очень легко. Прямо дальше. Проще всю ответственность на царя батюшку. С кем-то дезил, я компьютере, телефон, любой медицин, у меня дезил. Адол, что я ногчи, да, что я бусал, Подальше от милого, хубоба. А хубо это. Это туши, блядь, так антово. Ахуючи, а хубоба. Ничего, ночи дац бош. Он дац ночи хала. Хал меня кто-нибудь слышит? А под этим именем Сокачуах. Сободешься. Амилу. Меня кто-нибудь слышит, Элхалагон? А ты выстрел цавитирсус? Выстрел особенно хадис хадагни. Смотри, хадис. Смотри, из-за Дайлдонаса. Сейчас. Самое танцует. За всю историю пророчества дух поймешь хала. И не было бы вот так не гнали, как Мухаммада. Исан Хизини, Исан Такливитадини, не было ни одного из них, на кого бы вот так сильно гнали со всех сторон. Скажи мне одно. Вот здесь я, возможно, Холцена, смотри. Мостриша, они вообще ничем не брезгали. Скажи мне одно. Если бы... Есть два варианта. Либо, даже если бы ты был прав, что он на 9-летней женился, ни один из его оппонентов не оставил бы... Особо делался, наушнички тасовцы. Если его не порицали, не значит, что они все хорошие были. Не-не-не, послушай. Когда дают свой. Там есть всего лишь два... Ладуаришта, там было лишь два варианта. Там было всего лишь два варианта. Первый из которых это было нормально в том обществе, даже если бы они слышали. Либо, что это было нормально, и второе, что это неправда. Там других вариантов нет. Неправда в том плане, что она уже была взрослая женщина, выходить замуж, рожать. И самду.
Шолага, что он педофил, что он женился на 9-летней была. Я тебе говорю, его мостки непременно воспользовались бы этим и сказали бы, Аусал, он назвал себя пророком, потому что он вот такой больной человек, и ему хочется совокупляться с маленькими детьми. Но ни один из его оппонентов это не сказал тогда, и не сказал в ближайшие там 500-600 лет после него. В смысле? Подожди на секунду, пожалуйста. Кто это должен был сказать? Тех, кто он вырезал деревьями? Тех, кого он полностью под свою власть подогнал? И когда к нему подходили иудеи, либо какой-то человек, и даже смотрел в его сторону не так, там выскакивал сразу маньяк еще один, если не хуже, то не лучше, по имени Умар бин Хаттаб, и всегда произносил следующие слова: «О посланник Аллаха, дай мне отрубить его голову». И как, по твоему мнению, кто скажет сейчас, например, о Кадырове выйдет на улицу Грозного и скажет, что Кадыров сажает чеченцев на бутылку, заставляет чеченцев бегать по беговой дорожке и говорит, что Путин мой царь. Вот какой чеченец это скажет, пожалуйста? Вот, если он скажет это, где это будет сохранено или против него воевали целые армии, они против него. Где? Какая армия? Какая? Назови, пожалуйста, армию. Например, Курайшитская. Курайшитская? Ты вообще знаешь, сколько человек курайшитов в семье находится? Хайеца, Худайбия, Хайеца, Ермук, Хайеца, Бадр, Хайеца, Мут, Хайеца. Тысячами темш, Хайеца, тысячами перегнул. О, Мухаммаду бинатига темш. Под сотнях летают, темш, Хайеца. Мухаммаду там бинатига. Бина, практически массанат. Бадр его не было. Мехуду? Назвать не хило бикуш. Ермук, Худайбия, Бадр, Мут. Я Аллах, мы дугдар кушин. Хорани названиш непосредственно Мекке с Мединю Ахил Темш. В большинстве случаев армию руководил он. И это был, допустим, та же битва, единственная проигранная мусульманами, когда во главе был Мухаммад. Это была битва против Халида ибн аль-Валида. То есть то, что он не воевал, и аж битву Рбац, хузачак цабеля. Так что смотри, а своего не воевал, не воевал, я пшбац, бичпал. Вот я сейчас, я могу привести, где он воевал. Это в Бадре, когда он напал на караван. Это никакая не война, это нападение на караван. И при уходе, Цундуба бин Баци, караван, штилиец, волюлиец, бандит, маньяк, хилдеша, царюцевич, да, гондайл, караван, штилиец. У тебя нет никаких исторических фактов. Нету, ты хочешь сказать, что он не нападал на караваны курайшитов, что ли? Не нападал, если только они не препятствовали мусульманам. Каким еще мусульманам? Он сам находится в Медине, никаких мусульман там нету. 2-3 его раба. 10 000 мединцев уже были мусульманами. Это были, когда он после Бадра завоевал миллиарды. Вот тогда я собралось только. До хиджры, первую, и тогда вот туда, в Эфиопию, Эфиопия полностью государство тогда приняло ислам практически все. Наджаши. Давай, вообще, давай. В Медине 10 тысяч человек было мусульман. Давай, Мадис, ты наш, давай. Милч хадися, а потому что ты не вывозишь. Давай, шваца, Бог, милч хадися, движа дорогой. Хадиш Мадица, это история. Ты можешь в истории покопаться. Какая история? Я тебе сейчас рассказал историю, которую я могу тебе найти хадисы и зачитать их. Но то, что ты сказал... Религию, сравнивать мои. Религию, историю. Вообще, гурты, Леон, закречу, а лишь палбю. Хазон. Да, мы Ладуа? Уходя.
Соврнется, я тему уходить дешу. Я тебе говорю, цун мост еще, цун ху Асо караванш нападати на боцу, а це ти на бовиші равне. Не, саборня. Я боца баленса и балба мастоят собой, бом, но сама стоят. На равных хулито приведи хотя бы одного человека, который бы на протяжении 500 лет ислама сказал, что он был педофилом. Вальвица, отцу мостри хилацун. В смысле, йоу, цун хумастри, охуеть, вообще хуеть, я хуй на вас. Так, десятки, сотни тысяч армий шумдина бусушна алтвам. Мек завоеватель, Саудовский Аравия завоеватель, любой резоч, хажанчин, кварт квесан, дайоч, херюэль, хумайош, гуандай, гулин, Омар бин Хаттаб, Абу Бакари, Саудовский Аравия бог, Аравийский полуостров бог, ду. Юкема кислос, иш дауэро, юке кисло. Вегиго таха сун заливать, мадица, уши, заверши, алапша вешати. Юго таха богу. Ег Аравии завоеватель, царь вахтан, резвучцун, сакхакхаш просто. По всей Аравии авторитет ушел. Омар бин Хаттаб, тур-юэти, о посланник Аллаха, дай мне отрубить его голову, бож, херю, маньяк, шмонда, гулину, сагига. Само тига, педофилу и на вас тудуй. Во-первых, из-за воловил, дай микрофон, милуй, микрофон латин, ошибку. Во-первых, иду, во-вторых, цун мастхи ху, цун вежи арбой боч, мастхи хиллацун. Мишкачайс. Рими телетай, я не знаю, Иерусалим телетай, Персан телетай, Киеч Хоман сана телетайс. Че арбаши поемар хилуис, арбаши Супермен хилуис. Видите? Так, це пророкуєш, це і педофил уйха, просто педофил дуашук дел дуканят, во-первых. Во-вторых, педофилла бог цана нормальный хумдуис. Он пиканте, а хагоич мабуга на вас томе. Он хагоич бош. Для них это не оскорбление. Они педофилами являются, педофилами остаются. Для них это нормальное дело, им религия это позволяет. Понимаешь? Это ничего не удивительного, ничего презренного для них, арабов, в этом нет. Агрессор Зейд, пожалуйста, напиши, где это сказано. В каком хадисе, в каком аяте я могу зачитать, что пророк Мухаммад, оказывается, воевал с Римской империей и с Персидской империей. Шалеть. Сколько интересных историй. Иштум дуца нормально, он педофилами его начал весь мир называть, когда весь мир познакомился с этим исламом. Недавно. Как и чеченцы познакомились с ним 20 лет назад. Впервые услышали слово сунна, хадисы, Коран. Ну, вот в таком переводе массовых экземплярах и так далее. Вот тогда мир познакомился с педофилом Мухаммедом, с настоящим, кем он и являлся. И начали все его называть так, как его и надо называть, каким он и был его называть. А ты сейчас пришел и какие-то вычисления, исчисления делаешь. Типа у него было много врагов, теперь никто его тогда не называл. И что? Вообще-то. И что? Никто его не называл, а я ночью буду его называть. И что? Если для всех его врагов было заниматься педофилией нормальным, и они никогда ему этого не говорили, то я не из них тогда. Я, наверное, чуть-чуть другого разлива, раз никак не могу оправдать педофилию. Если вы можете, то проблема в вас. Машалла, хаз барец, хаз адат, тушу чуах, хаз адат, то хайнаyan гич и хомж даг догон, доен, делама диктоса, чух иззавеш.
Mikrofon sociālajā odivīdē, un dāļu valodā, jukrislodē davojuši movojots izvolodi, dēcās, un davojījās, jo kamjāca to ir īpoši. Jukrislodē davojuši movo. Хаймерс, кстати, инсубок, да, что гона это нормально было у всех там. Рынки оханда, молодую ребенка, рабыню купить, короче. Он делал царь, обзывал кундещи царь, то есть он этот сам, и так, дует чувство. Он все, царь рабыню шерит, он подарит мне вот египетский мукаддису. Не король, а именно вот мукаддис египетский. Одной было 10 лет наложница, другой 11 было. То есть подарки он сделал. Я. То есть я это вообще где там цахилла царь, короче. Селей Усайн, ну где это живо. Порядки. Вещи. Усайн, что герон Тесла. Фаузан Овчухисна, главный канал, тебя буквально публикация, Аллахчани. Фаузани, они начали запрещать старикам маленьких девочек. Вы что, с ума сошли, Бош, Айрбиш? Антитор, интермо бохариш, хадишка, махилари, уэльч, тишьо. Захьется, Ахубо. انت حديشك بيتسر انت خلا يوقع الج يا اخي вообще اشتغل الج تيشو او тиша со полной уверенностью, что Мухаммада вообще не существовало. Это просто... Других источников нет. Других источников нету, чтобы это конкурентное, альтернативное мнение. Да. Есть только эти, все. Никаких нет, только в голове. Читал, это будущее, говорится. Тут мне говорили, что Мухаммад один, откровенный дебил, баран, наверное, хочет там диверсию в комментариях устраивать. Сура 30, аят 2 говорит, что там, Мухаммад с римлянами и персами воевал. Я его просил источники, он привел мне сура 30, аят 2. Где Мухаммад говорит о будущем, что они будут повержены. Вообще, чувак не вдупляет, просто вмешивается. Само эти халки, ночи чуть-чуть, вам будет через несколько лет, они выиграют момент мясо. Сона, Аллах. Читай автор, Бог. Я... Заходи, чора. Het is dat die nostro heel geen smoegen schreeuwt, Arish. Moe? Het 60 до 90 heel geen smoegen schreeuwt, nog te komen. Коммунистический рассвет, Брежнев, Дикхеншук. Мороженое. Второй мировой бацы, заранее, типа, немцы националист, разные холмишку, что-то запугать, нам дуйте, что заранее целишь, предоставить всему человечеству, да, ночью считал. Кирин, было что страшно. Адам, и хенш, дикриети, Хази. Российская империя. Тесла. Давай. Есть только облегчение какое-то, а потом геноцид. Потом опять облегчение какое-то, меньше геноцид или меньше. Потом снова. То есть раз кашукаш, хеншу, никогда. Короче, читай, там есть Адальшу со. Рим Мухаммада Арбаш Яловац, Арбаш это вообще больше покорить. Был цундалом, Рашсом, Хажряштик секциал. А с Кадыров всегда сравнивают опцию, как бы. Хотя Мухаммад независимый хло, чуть-чуть задача зависит даже от свободы речи, а зависимый. Все остальном они полностью схожи. Насчет критики, убийства критики там, и так далее.
В общем, римляне теперь специалист вам bin Baktu, čakos un bin mabucoja, Мечату язык, поэмару, римляне теперь станет, он bin это на дугарсу, источник, ладуалашник. In sakim uti boš, sakimom šēzu šujar, aldēktan šie esečki, ali hīzat adēč, ko čāts okai, sacā, hadēl источник юш мауса. Комментарий, что диверсия, шворыши, дага. Поверженный римляне бо. Аят закончился. Ибн Касир толкование. Эти аяты были ниспосланы по поводу победы Сабура, императора Персии над Шамом и ближайшие регионы, части Аравийского полуострова, отдаленные уголки Римской империи. Римский император Ираклий был вынужден отступить в Константинополь и скрываться там. Персы осаждали город длительное время. Затем Ираклий вернул себе преимущество. То есть персы победили римлян. Вах говорит, что Мухаммад там сражался. Читаю все. Какая проблема? Могу читать и дальше. Имам Ахмад, что передает, что Аббас прокомментировал аят Алиф Лам, повреждены лишь ближайшие земли. Они были повреждены, но затем стали победителями. Он сказал, язычники желали победы персов над римлянами, потому что персы были язычниками, а мусульмане хотели победы римлян над персами. Представьте. Мусульмане хотели победы римлян над персами. То есть за христиан топили. То есть сидели болельщики двух команд. Одна персы. Притом называют их язычниками. Представь, по сравнению с христианами, он персов называет язычниками. Арийцев, индоевропейскую культуру, в которой есть единый Бог, чистота, мораль. Пользу христианства. Они болели за христианство. Представьте, короче. А мусульмане хотели победы римлян над персами, потому что те были обладателями писаний. То есть одна пара сапога, ягода, одна пирамида египетская, взаимоподдерживающая друг друга. Элита, орда, которую элита использует и насылает на тех, кто смеет что-то сказать против них или выйти из-под их влияния. В пару с русней. Исламня и русня являются вот этими собаками этой элиты, которых они насылают на своих противников. В общем, читаю дальше. Это услышал Абу Бакр и рассказал посланнику Аллаха, на что ответил. Они обязательно победят. Абу Бакр рассказал это соплеменникам. Те продолжили заключить с ним пари. В смысле, чувак, какое пари? Разве можно спорить, азартные игры играть? Пари. Установи срок между нами. Если мы победим, то мы получим то-то и то-то. Если вы победили, то получите то-то и то-то. Он дал срок в 5 лет, и римляне не одержали победу. То есть пока римляне и персы воюют, эти дебилы смотрят и ждут, пока эти друг друга, короче, мочат. Он рассказал это посланнику Аллаха, на что тот сказал: почему ты не поставил не меньше этого? В скобках, срок духуза не поставил, срок не меньше этого. То есть 5 лет римлян. Саид ибн Джубейр сказал: насколько это-то, что меньше 10? Несколько это то, что меньше 10. То есть это значит. Затем римляне победили. О чем и сказал Аллах: Алиф, Лам, Мим, побеждены румы в ближайшей земле, но они после победы над ними победят. Хадис также передал Тирмизи. И где тут сказано, что Мухаммед воевал с персами и римлянами, не понял ничего. Это типа пророчество о будущем, что римляне победят. То есть пари было у них, одни сказали, что римляне победят,
другие сказали, что персы победят. И победили те, кто ставили на римлян. Естественно, именно это решение внесли в Коран. Победили римляне. Мансур, Allah ответь, Мансур. Теперь я больше ничего не буду тебе читать, там, находить. Ты меня зря отвлекаешь свои пустословия своим. Не болтай там, пожалуйста. То сейчас выключу тебя. Ты просил, я прочитал, ты мне вообще какую-то дичь скинул. Ты обыкновенный черт, понимаешь? Вистула, Мансур, за тебя микрофон ехал сау. Ты кто чучай, душло сюда, Смотри, опять же, к нашему вопросу вернуться далеко. Хай, на досуге хоховисен, хай, дахум дочхена. Джубейр ибн Мутим бошол. Отснак вас детхелил история хажа, Айша связанный. За год до Мухаммада саллаху алейхи вассалам он сватал сакней, Абу Бакр реза хилла, бин Барталацер, ю Абу Бакр с иман дилни хича, от Джубейр дас, и там мах дабахна. بصوت تقدر تم بير بات شاهد يستر كيت وإكران تيا حياست ميوت مشايز يو حديث جبير ابن متم أنا داعي زي بسوات السك عايش على كانوا اليوم الله مكشتات يا ديوسك شو هو أديوسك كله هلا إستثناء شرايا زون جبير باريا بارو ابن متم Не мути, муту. Катама, смотри. Ибн Абу Муты, укуза. Джубейр уи. Абу Муты. А? Джубейр ютунце. Джубейр сободел, Джубейр. Катама, Да, чё, карталонар, короче, милуа. А хадис не шли, теме не увечу, са хадис название номер оля. Айша, возраст история. Ибн Хишам лучше сделал. Твел историю. Ты знаешь, я исламский, знаешь, из меня, ты царевич. Ибн Хишам. Утверждение, юкрила. Ибн Хишам, Аллах. Ибн Хишам, Айша. Хадис номер, она садвешенный, цаладех, канок, икранде. Если я шаг, мадешек. Аца, ситя, Бухари, чурабут, да, чурцун, ища дырбо, что игрушки шало, цун мяухоль, что цушини, шадол, хомша, ситя, надвешен. Или ахса хадис, хотя бы, ава, саеч, да, дон. Асве, вокон, Джубейр ибн Мутим, цакар Саеч, да, дон. Саеч, да, дон, бер, да, мекшилар. Ти дола далас до, беш, да, мекшилар, аят, да, донас. Хадиша да донос и сборникчик, цун еще хлопош. Цан хадиси цеул, я цеул. Хотя бы цан ложный хадис мегон. Ложный я, слабый я, даиф я. Ибн Хишам. Вилкай цахай слушай, вистали ты цахали ты. Ладуаца Ибн Хишам сбог. Ибн Хишам сбог Айша. Иман дилинчан, духер чан юqa. Хэшвё. Оладу шуй. Окриканте, هاو واقو نومر هذا حديث جبير ابن متيم دا يازين إذا متياز دلوا يتكرانت ده تياز دينا كرتسا وطا جبير متيم الله دينو كروخو موسى كرو خرطو وأسم تو اتعربوش مستر ردسلون صبرنيا يا سيشاف ديش تو قويرو تو ديدوش اتعدو شلا تعم ديتو دوسك صعدا يو صعدا صبرنيا ديتش تريكو ديتو حديث حوالي هوكا ابن جبير متم يلا جبير ابن متم да знаю нет ни одного хадиса эти угадываешь ни одного есть тут 10 сборников вот сейчас тебе покажу тебе сейчас подожди вот в ТикТоке тоже люди видят вот нету тут ни одного хадиса ибн Мутим Google что язык вот يواتر شيخ Вот, смотри, иснад линк. Вот тут
صحيح مسلم, صحيح Бухари, Ат-Тирмизи, Ибн Маджах, Сахих Аль-Джами, Сахих. Тут 10 сборников хадисов из всех томов. Любой поиск, который достоверный Бог, Сахих. Момент була, а даязи чакару шдуй окажа. Любой идошок, от массу сборник шерц, сучуа, идеш на шук, а был мялдол хадиш шруйку. Ажла. Вот сам на сборник чуа, вообще идошок. خلاص ويشتوي نومن حوالي حديثي. اللقطة ده يازيه كان Судаязи, да, из-за номен hala, soğuk da hülzandan staliye. O zbornik çuval, so любой чунчу. Hala, hok çuval goyta son sahih muslim çatın iş şoğla. Buhari çuval goyta son, Abu Dawud çuval goyta son. Hala, çakku çatın iş yaldıkla ya. Çuvalın diyorsa dukoy masal. Soğudaliye diyorsa. Haviz dah şvenek dah kadakkan. Anis takahta. صوبة يتعدو هر شيء دو هر وجدو صوبة ده تصعب حديث ده تصعب ده исторически сводчу Осмонелошиш исторически сводчу а хадиш ho признавать я хватса историю Иначе ашуя как ашуя Сахих муслим чуолш гирионсу и кажла Сахих муслим нуна иш кажла Книга о браке гушни они. Сахих муслим они. Тануман куэлэн гэрбукаарна. Дела хорун. Хохэцан испытал покойно ну и массу соцармо. Мечады похиджи да дьюч. Хазон, кстати, в юртах есть в городе Ашонты. Мечады есть гордерит. Хазон, за это улит, я могу задаться. Хамумный у чувак. Мечады схиджи идут это исчисление. Покупки ашуя любой исторический сводки данные хадисы считают 69-й, 70-й, 71-й, 72-й. А ол хадисы это ол. да, Раска шукасан сводки. Наказать то это Мансур. Духвар, Аллаха. Хазон, бисте qallela, volu davish hay şeyman ayta judlamaz da istiharat da podjuk edaya ki shahid boysa. Davish volu. Sonzali waqt vuqdachu. Sonzali waqt golurvat. Golurvat, yaşı Lubyanki golurvat. Lubyanki afti yaşı, do shoqiye chunafta. Mansur, ja, jukloj номер hayajan. Просто номер haolash, ve halbaqis sundević al dukile. И так Бог пал бы чубон. Уде, экран да пал на Бог. Расязин дор. Хамерс, я нашел этого английский матта этого Джубейра, но то что от Айши Машоду там вообще ни слухом, ни нухом вообще упоминается. Да, он изначально тоже сватался к этой Бакрия, и потом там расторг да лязим, ну цатига я хрен шазим я те вообще умадать. Гадашем, да сега правда 620-й цалнязм пош. И все. Причем здесь это Джубейр динагасан и динахдол шуммаду и сахих. То есть другого авторитетного источника нет. Нагасан один отрицательный шлеш валя. Вот ради углеродный анализ есть, вот это есть ученый валя, ах, уже ты можешь там, я не знаю. С другой стороны, что-то копать там в иранских источниках лазить, там, я не знаю, в йеменских этих христианах что-то лазить, искать. Так, хульшваха, короче, исторический хумлохшук. А так, на ходинах ты для тебя не может быть более авторитетного источника, а цундагой, что достоверный сахих хадисиш. Отрицать ты шваата, а алдизахцук. Если ты не признаешь их, о чем ты споришь? Я тут тоже их не признаю. Тесла. Тут янтку шаешь признавать до твою, тут олты. Короче, тут еще дуял язык дол хадис признавать до твоего.
يوصلنا تا أسماء وهنا على الإنجنير وقو وجدنية تجار математикш бахс лубянки ашмол ислам рус айдатия. Цан, короче, вычислить и спасти новый пророк. Это просто, я не знаю, это мой шок в шоке, да. А Цанауа, полководящий Кубовой бывший, и милый его затеяли Мансур. И что бить дейш боч, что если дейш ла дить хундо, что не дейш битан, сантиатас потому да. Аркут принятие да цераш боч, да тябел, укцолш. Баметтагиоч пегаштё. Вообще хуман тедер сажим, шуда шума дух хайшту. Вообще хум чо илчхична. Докун да. В любом случае, совесть уж и ларта доусилом кажется. Это плюс. Да, главное это осознает, короче, уцандал эрт мастер дати. О антиро бяхошту и царязин вадиланду. صحيح دو سامت انك دو مصر نوكلير خارج حداقم دو و 1000 مليون من خارج نوكلير دو سامت انش وهذا كان وتا نوكلير مليون شوكلير تا ازر ديسنك دو انش دو اشت عقابو تصداش هو تاخيخ короче. Бях мобилаш сама мегадарис, шо цайта. Тесла. Хочу бот добавить, но не хаем. Чатчу. Что за бот? Ты просто зайди в чат, когда человека принимаю, выходит информация, в каких чатах он состоит, а также сколько ников у него было. Сегодня целый день заходят именно люди с чата Кадыров 95. Вот видишь? Поздняков, комменты. То есть, смотри, заходит человек, Telegram выдает полностью его ID, начиная, фамилия его, который он использовал в Телеграме, его ID и все его группы, в которые он состоит, вся информация. Сегодня целый день наблюдаю, заходят люди, все почти что Кадыров 95, чат там, это видишь. Подожди, вообще самое интересное мне на первый взгляд, что я запомнилось, этот чат этого Ахмада, United Chechens чат, который зашел человек, он состоит в группе Позднякова и этого United Chechena. И потом Поздняков, Кадыров 95 состоят. Короче, нашествие кадыровцев, Даже сообщение, вся информация Тесла про них. Кто заходит, мы его теперь видим насквозь сразу. Информацию. Да. Наши эти на европейской социалке шариат платишь без собой. Что-то они ослабнут на мясо, теперь группировка, как там замкнулись они, разброты шатания. Да, Тесла, да. И противоречие. По большому счету, дохкун душуне педина, истории, эскарлях захож. Железный занавес, при коммунизме бесня уже тут идеально. Спасибо товарищу Ленину за наше счастливое детство, был шашлом, да биза. Да, около боссом. Ленин цохля, вообще детство ёшки Сталинус. Сталином бьёхом, но Ленину это малныш, им перестрелять меня, и сюли малныш, им мой Сули Ленин, строечник, ля, дук вес баца, тизе. Тахан, вой,
اتسقع اتلامنش كوي خجين أرد وقتات ونت أقيورو في قوز أرد علي وطوك تتح عشا ويتك اتلامنش حالغان وإستوري إذا حاج تت اتصوت إش أرد حالي غاش وبشي وين تصدوخش أدوك دوخكم دوي ونستخن ها أبراودو داتار ديك دو بصر دي وكاسة وهنصلت ليلنا دات بصر دي وي الليلنا تأشدو أتون إسات ميكش دات دي داول إسات قيقينا بلون بالش بوتيا ميش بقاش بوتيا أدوك دوخكم يخشين بحالكش تاخيتنا ما أولور تسعى ديشنا وات وبشي هدو خوش وات ات لامز دا خاتون محقا بخا الراس اديت والشي تحاج او حيق او دولش خلي خي هما عدالش دعوش دات اسر دمشي وسوهم ديتر دوتو ادوق دوقكم Затая милугай цани затая. Кого имя цари своится полк командира моя цари затая хайше. Не знаю, он за 450 миллионов арабов еще дари хацан. Пацанах сейчас больше платят, что мы хотим больше. Вой именно юпер оригинальш. Да, сердцем еще больше. Как может быть их мнение против хадисов достоверных и 450 миллионов арабов противостоять? Там же ничего, никаких шансов нету. خلنا كودوت أباك ديشن شون تياشتون يا عمو دقع باتش كلاون تحقيسا الله وبشي تادت وبشي جلاني يارتري عمو تحقي ووتو هنس مش بيتعجمت تبور عمو تنبو تاقت يابو Не, только антитеррор бим аму дается. Наш учитель, великий учитель антитеррор, только кодить не кодящий бим, хотя было думал, сейчас аму дается, это не в их этой, не в их природе, не в их натуре, цахом ещи аму. Сколько вам платят за один движ бог? Näin ei tiedä Tesla. Tu menet солидный сум хугерия. Puhuit sikä liilussa näin joka aastа. 50 штук в месяц. 50 штук получаю в месяц тогда. Зеленых. Да, зеленых. И деревянных. Нет, деревянных. Пахнущих природным своим запахом, деревом, пахнущих зеленых. 50 зеленые, деревянные, беспонтовые. Не, на зеленые мы же солидные люди. Какие деревянные? 50 тысяч деревянных ящиков зелеными набитыми. Заметьте, Бен Салману Дойч Тушуни, он даже антитеррор, настоящий ислам даже шел и фантазию щукер фильтрованный из уничтожать ешь реальный ислам даже чуток, что он Бен Салман лично с ним знаком и высылает ему чеки. Масханяр, групп существует. Та що акшу нацу? Хуй, лалу шиллаш, канна яу я зяхо, чуа знакомство, группа знакомства ячин. Почуа шей кудица хау бага, оуши знакомиться, кучу лайнику группчу, цан адмец знакомиться, лично моделаш. Ochutava na Kadyrov, Shulyaus, det düşün hasta ifirja aloudina optior ifirja. Джамбета венчута. Сундера шей безопасность, там следить. Е чудовушка лаха, бьеху моя, де лохоми не ауткайкуш, ищу доли, де не ауталейлон пош. Ищуа, ещё шла. Так, шей безопасность, то малария. Россияши. Виж там цаа проблема, яче, фекс. Dat it omega duše Rusija ervola, še je жизни никогда, kad su Rusija erbol urbolš bačeni. Sana evo.
полный довольно дышинцы исследовать. Единственное, попытки идут, последний рывок, да? Ствол кикерью, биохом кикерью, так что все нормально. Нормально. Антитеррор, Кира, общежитие, единство, так что... Антитеррор, алло, Дина, что я говорю? Говорю. Эй, говоря. Короче, царь бег Украине, вам, кстати, бег Украине, вам, кстати, на уэйдэй эрбой, бушаниш, ну, уэйбо, куда? Ладно, духши, короче. В любом случае, да, с Россией, Аллаха. إنه كسرنا بريتنا بير بوتان تياق بوم شيء تكفال بوتان حباش سرنا ونيد الناس بقول. С Богом, ланго Бог, душа Россия, вы, Телеграм, не мяла, сейчас мои, вот шаду, но общие комментарии, что меня зуш Россия, еще там мой язык, узорвала, даже. Сейчас между хуайчса. Знакомиться. Я русский, антитеррор, хоккейфир, биохом, да, лак, я что я зимой гордушен, проблемы ачу. Отец бор бачу. Да, Ларуев. Я жал Ларуев. Низ, низ. А как ты думаешь, последний рывок, чтобы, до конца страданий избавьте нас, я сам цахульца раненый, больше контрольный яш. А если контрольный едхун, нам тяжело умирать, знать, что мы и так погибнем. Я контрольный ще имеет чувство, боя агеты он в Европе. У них искушение есть, но они же до последнего надеются. Диктаторы обычно до последнего надеются. Каддафи договор. И причем диктатор, он самый неинформированный в государстве человек на самом деле. Ведь Каддафи воракша население, чего докуезишь, дюхалуал, согласие, что отец нации. Он даже это щекентищик дадел, это идти денежца. Дедушка на пенсии, сан аж молодишь-то, и иногда рулит пеш, короче. То есть диктатор иншина информировать, он дальше с течением времени, он собирает вокруг себя группу жополизов, и это не группа умных жополизов, там, интеллигентных, умных, начитанных, разбирающихся в разных дисциплинах научных, там, или политических, там, грамотных. Он собирает их по принципу преданности, и обычно ему нравится, чтобы они были глупее его, то есть как-то там уступали ему чуть-чуть в интеллекте. Это обязательно, что выкрестовывается, там, не знаю, год проходит, 5 лет проходит, там, 10 лет проходит. Потихоньку Джимма даже, скажем так, отсеивается до себя. В результате он оказывается вот такого алчного, злобного окружения. Есть он гонах, который его, что он лучше, и олш. Мыслишь угадать тагер, что настроение угадать тагер. Например, Путин докладывает, доктор, аж Авдеев хаяхни, ол шойгус. Ну почти хаяхан уже окраиниш цан флагин то, короче, из один то уже один ол там. Не через вендер, ну хаяхни аж. Ну почти хаяхан, то иш бош иш ца. Хуй я вечные отмазки, короче, я ешь. То есть этот диктатор самый неинформированный человек, как Каддафи был. Если бы он знал, что там настроения какие в народе, то дёру дал бы. А он сейчас на рукам доку есть больше. Ходил там, доигрался. И сана неинформированный волш. Поздно хельмектер. И хумдуй, давай мы последний бой о Европу нападем, или Сулакский коридор. Но просто украинч слишком эти хаузин терниц на себя, яттер эту. Казахстан хаях кадерцер. Сейчас аудолцах или с самого начала Казахстан хаях кадерцер всех. Северный Казахстан Индии дукаскибу. Это такая равнинная степная территория, то есть там нет гор, там лесов, чтобы партизанить или это.
То есть там преимущество авиации, сразу же сказалось бы, Хошер больше очень быстро. Казахстан, Навряд ли там кто-то будет партизанить Тесла, мне не кажется. Это слишком в Казахстане, там нету места партизанить, просто на юге, там, на востоке, быстро хаяк. Но вот вожжа попала Путину именно Украина хаяк. Самур, это Щекера, там все коррупции пронизано, все агенты, чуть ли на этот, министры его, это агенты. Сейчас керьерзин, и ашуют, да, что что соцвеешься уже. Абсолютно, власть возвращает, абсолютно. Тесла, то есть он не оправдал надежды, возложенные на него элитой, да? 100%, короче. Жукти мишки щери финансовые, именно жукти шли елбокцацу, и Абрамович, и там Чубайс, и Гусинский, не Гусинский, но Ходорковский бывший. Вот и жукти денежные мишки ишмина, Китаю елдок, китайские все эти миллиардеры, они на самом деле, их деньги принадлежат этой партии. Это просто такие фунты вице-председателей. Вот и сам от Путина, и Абрамович, и там, это все путинское бабло, короче. А Джукти очень двойной паспорт должен, израильский, этот, им очень удобно по всему миру, в Америке, там, деньги вкладывать, там, вести это по своим этим связям, бизнес. Они недовольны уже, хотя они вовсю помогают, и герца долетают Америке, Украине. Но все равно это конец гущокози уже. То есть все мы уже вышли на четкую, ясную, асфальтированную дорогу, где в конце нас ждет грандиозный крах. Даже Советский Союз юхар дует, стол тебя юхар, из ерунда, с треском юхшу, и стол как гадешь. Че демере юхар югушту уже русня. Там слишком много убитых. Дааmu ajuahtuutea tähtsät. Os niekkarari orda jähtsi hajahtantuutea. Euroopan чусадор дуя хиетсон дик хиечана Европеоцега. Дуньяда даже чусаданек. Если хочешь знать, я была, что прерывать. Америка держит эту Россию и держала эту русню все время пугать Европу. То есть халца будет. Потому что у Европы более, скажем, потенциал. В Европе 100%, Тесла, 100%. Миллионов. И научный потенциал Европы, он превосходит все-таки. И газ, и эти ресурсы, подавляют их, короче, и пугают, и отвлекают от этого. А если все эти ресурсы Русню Европе керкочи, если эта территория это станет какой-то европейской страной, то с этими ресурсами, с этой Европы, Америка на второй план уходит. Они же 3 раза подохнуть не дали эту Русню. Гитлер ехать на царь, 20-30 год с голоду сдохнуть садить на царь. Потом развал Советского Союза опять чуть-чуть. А что от глины, часа, и монстр, военкоч, и там не проблем еще. То есть это американцы в этом плане очень неправильно поступили. Ну, Тесла, там они потом, по-моему, там и некоторые генералы поняли это. Там есть отрывки, да? Слова их, мы воевали не с тем врагом. То есть там были цитаты. В общем, когда они увидели коммунистов, вот, в Америке, в Германии они же столкнулись, вот, между собой разделили эту Европу. С одной стороны СССР, там Берлинская стена, с другой стороны Берлина, уже дальше Америка как бы. Там они говорят, там, когда их увидели, есть цитаты у этих американских генералов насчет этого. Ну, что цяця, танцари, ставки отца, коммунистчан и не ставку. Гитлер, я не знаю, чем он им мешал, помимо того, что там. Я не знаю, чье полман бикнеглуш. Хаймерс, они могли забомбить Гитлера и потом забомбить Сталина. Они это даже не сделали. Или Сталина забомбить, дать Гитлеру уничтожить Сталина, и потом уже Германия забыть. Я и шелотер. Просто они вонючий Советский Союз,
не знаю, спасти Удина русняет и спасать Палин на церковь. Ну, финанс моютига, высосати, шварт финанс моют, что там они, ну, вложились в ленд-лизом и так далее. Это тоже, наверное, они неспроста. Просто и шбуй, это я что шбать, уж тига хабу пози хахала. И бокос, финанс бокос. Мы две большие общины на тот момент. Одна была в Америке, другая была в Русни. Все. Ну, там Польша тоже была. Все. Акцара шейбе штигахбу, значит, за эти будем. Я не знаю. О, короче, всему миру ядерным оружием угрожает эти Корея, ненормальные. Китай, это все последствия вот этих решений. Китай коммунистический, Реакция нормальный, демократический, Тайвань, нормальный, Китай, мы на Солнечной системе уже летаем. Это они, как обычно, наверное, если через лет 50, там бывает, как с этих моментов, там через лет 100, тогда начинают говорить правду. Да, наши предки поступили неправильно, там туда-сюда, неправильная сторона нашей истории. Да, за это извините. Например, в конце 19 века, по-моему, в начале 20-го, Гавайиш почал хылах. Государство, шей послыш, шей королева, Гавайская королева была. Ее американцы покушение ей Гавайиш присоединить на царь. Сделали этим штатом 48. Какой это год? Где-то конец 19, начало 20, посмотри. И хинц, они сейчас извинились, что действительно ей не шашали. То есть они 100 лет не признавали шаш, и ей не раскрыть тех царей. Да, ей не шаш. Извиняйте. Ну, Гавайиш. И еще Тесла. И Россия архив документов насчет всего этого цариного решения сейчас. Насчет и тоже цецевак, и цакигин был будет цариного харцвоцига. Насчет этого документ, что базу архив русняга, цундерани. Он полностью цундер уверенно действует. Похоже, да. Ты четко подметил, и Путин, он же говнюк. А Гебнюк работал худу, он же по специалист по провокации, по материалу. Шантажу. Компромат, да. То есть там горы компромата, наверное, на всех этих западных политиках, на все эти исторических, или Интус Байден снял соглашение, или Натаньяху с Дитин Камель 100% записал сволочь и где-то держит, наверное. Во время войны Ленин сейчас шумши. Там все, наверное, короче, там в папочках с тесемочками, в каждом своем этом. То есть гигантский компромат, Елчина, Тердуцев, Путин. Посмотри, как отчаянно. Да, 100%. Это видно по их уверенности, это видно, что они так нагло действуют, насилуют, изнасилуют там, людей там. Они, как бы, у них компромат есть, и они знают, что они Америка, никто им не может ничего сказать прямо. И в любой момент они смогут их шантажировать. Просто мирно будешь. Заметил, Украине, прям по этим многоквартиркам просто терроризировать, мирно будешь. Но мне, знаешь, что нравится вот этих людях, там, властимущих в элите, что, все власти ослепляют им разум. И они, и наглость их, высокомерие пробуждает вот этих даже спящих, угнетенных рабов, спящих. Они их пробуждают. И это как бы ускоряет приход весны, так скажем. Украинцы поломать нацию, Ерик Планш, украинский народ, амды просто царь поломать нацию, Планш. А они рассчитывали, Путин, не да, ели Путин, Қичо укрепить, Қичо шай дальше, Украинцы поломали. Украинин, сами же американцы, ходили алдари, царь 96 часов, то есть, если бы Путин с первого дня долетел Украину, царь солить по-любому.
100%. Nu, tās kosmetические санкции шире, что днем халхацаешь, зафедершаш. Ну, понтуш, да, понтуш. Оус санкции, юшуна так нормально. Да, не нел санкции, шмою царь. Вообще, короче, Гондайо, Киргизстан, Казахстан, поставки на 500% превысить на был. С Германией, там, с Францией. Прямо из Америки получали вещи до последнего. Что там? Совершенно американцы и нахалюч лишь. Вот Америка. Ялх волх миллион раз уже шей. Тиги шей хаз ахоришен. Ери капитал, что да перевести. Занюканец и детали поставлять. Ящи. Хило до последнего нахалис. Так царь. 1,5 миллиарда долларов. Чипши, хумши. Царь поставить им. Раскаш. Швейцария, до Швейцарии золото, да, ну, после того, как ввели санкции, через Дубай, то есть через Абу-Даби, да, очень удивительным способом, да, 5 раз больше импортировать, ну, начали, короче, с 2022 года, 2003 года. И типа газ, что ну, Арбошем дало, а Абу-Даби, короче, швейцарцам, ну, через типа посредников торгуют. Так что, да, я ломаю, шайл торгую. Я понял. Теперь бусов на бахстах. Теперь понимаю я, почему Россия их подняла, точнее, через Россию возродили ислам. Ну и Америка тоже, и Россия, начиная с этого. Ну, СССР, с Афганистана, вот всех этих арабских конкурентов сильных стран, мусульманских, бывших, так скажем, или арабских, ну, ближневосточных. Они почему их истощили? Потому что там, наверное, может быть только одна сила и один хозяин. И что эти, что те, мне кажется, расчищали там. Ну, наверное, и те тоже, как бы, скажем так, нехорошими были такими ангелами. Тоже давали повод, правда. Но начинали это через ислам, через исламские вот эти группировки, что Хамас, то же самое Россия, то же самое Израиль, там не все так. С первого дня я это уже повторяю. Но это как бы я абсолютно с первого дня я поддерживаю в этом конфликте Израиль. Потому что это никак не оправдывает, кто бы там что бы ни делал, то, что сделали террористы, то, что их кто-то там, с кем-то их верхушка что-то делала, их кто-то пользовался, это ежу понятно. Это мы всегда говорим, всеми исламскими вот этими ячейками пользуются совсем не мусульмане. Их не люди, конечно, арабы там, ну, бизнесмены, ну, они все, у них все нации, святость, это все деньги. У них нет национальности, они свою нацию жертвуют. Путин жертвовал русскими ради денег и власти. 7 ноября я также считаю, что исполнители эту ответственность не снимает. Но есть простой вопрос, который и сами евреи задают. Вот я подписан на очень многих блогеров еврейских. Вот все они повторяют, даже раввины религиозные и нерелигиозные, что после войны будет расследование в любом случае. Как это случилось? Что произошло? Что пещерные люди обвели вокруг пальца самую сильную разведку мира. Ну, весь мир это знает, весь мир это видит, что там не все так гладко. До сих пор, по-моему, является Израиль союзническим государством России. Либо, по-моему, или Нетаньяху, скажем так, не разорвали связи с Россией, да? Правильно скажи это. Просто такие Путин и Дуби индоктау. Да. Видимо, Путин на него тоже компромат имеет. 100%. 100%. Но он еще, наверное, в Дагестане то, что случилось, это как бы, мне тоже кажется, Путин
давал сигнал. Вот видите, у меня тоже есть собаки. Помните, как вы из нас делали с собаками? Вот у меня тоже есть на вас собаки. По всей России вы знаете, сколько у нас тут ваших братьев? Мы можем начать охоту на них. У нас тут дикарей достаточно. Мне кажется, это такой сигнал его был. ده وين حكوا السنيال المكستات يعني تيجي باتس صار أو أوضل خلاعي فدروس كشبوت صار يقدر راكن يهم لينا ونسي بيت كم تريتنا بوت تبيشني قبشني провокат صار أوضل سيلي يعني أبدوريلي думали это как пожар перекинется и там же возле хат тоже люди будут короче там юктили ехи по аэродрому бегать или еще что там митинги. Просто te uduhääldad, iutseli тотально Бобби нацарус, да? Что вот эти СМИ, что вот эти всякие бизнесмены, черти, они выбрали вот за геноцидный, типа, самую жертву, которая страдала от всех, еврейский народ, и спрятались за этим народом. И теперь, когда вот эти люди причисляют себя к еврейскому народу, хотя не знаю, они являются евреями или нет, но они себя причисляют к еврейскому народу, вот тот же Коломойский, вот эти все бизнесмены, олигархи. И потом они же не просто так, нечестным трудом зарабатывают эти деньги. Это же понятно. Они что-то приватизируют, какие-то черные дела делают, кого-то обманывают. Это самые хитрые люди, у которых святое самое, это только деньги. Никакого народа у них нету. Никакие они не националисты. Их личные, единственная их национальность и святое, это их животы. Это они показывают жертвы своим же народом. Вот я вижу это так, что они выбрали самый такой уязвимый, бывший, я не знаю, вот этот, который страдал, самый, скажем так, беспомощный народ, у которого не было ни родины, они бегали по миру. Ну вот сделали, основали эту родину, вложились туда и спрятались за этим народом. Теперь любое упоминание об этих преступлениях как бы считается вот антисемитизмом. Они сразу вытаскивают этот аргумент, там антисемитизм, нацизм, там расизм. Хотя, по сути дела, вот этот американцы слово расизм в сторону, тем более немцев, они вообще не имеют на это права. Потому что даже вот олимпийские чемпионы, Мухаммед Али даже, вот в его жизни даже, в Америке он заходил, его просили выйти. Черным нельзя. А у Гитлера они в Германии в Олимпийских играх чемпион 4-кратный, я его имя не помню, этот черный африканец, 4-кратный американец чемпион, который стал. Гитлер его лично встречал, ему какие-то подарки давал. Домой он уехал, он писал свою автобиографию, говорит, вот когда я рассказываю про это все, и говорит, вот когда я там Америке ходил по улице, я не мог ходить по улице из-за оскорблений, из-за нападок. Спокойно не мог пройтись по улице. А в Германии я тоже не мог пройти по улице, потому что они меня останавливали, желали мне всего хорошего, здоровались со мной. Тот же какой-то бывший... А? Да, прыгал нукой, по-моему, спортсмен этот. Да, олимпийский чемпион 4-кратный. Гитлер мне помахал, там со мной говорил, короче. Еще один военный врач, тоже африканец. Он рассказывает про свой плен вот этом у немцев.
И говорит вот это, я впервые в жизни ощутил себя свободным в этом плену. Меня впервые в жизни не отделили от белых. А когда я вернулся по обмену пленными, я вернулся в США и первый шаг сделал с корабля на берег, мне сразу указали мое место. И сказали, черные налево, белые направо. Это все и план бац, и пропагандистский, и туманный, допустим. Вот летят американцы бомбить нацистов. Нацистов бомбить, как будто задним числом потом придумать Мадини, и что якобы добро со злом воевал. Ты представь, расисты летят бомбить нацистов. Ты представь, Тесла, Таймас, Нюрнбергский процесс, когда шел, не помню, какой-то высшая шишка или Геринг встал и в лицо засмеялся судьям с выражением. Так судит-то кто? Вы, которые не признаете даже на уровне собак людей, с другим цветом кожи, вы нас судите за что-то, да? Над ними смеялись, когда они судили. Над американцами. Именно немецкие высшие чины. Да, Герман Геринг говорит. Американцам, бита. Мелчо, еля, свобода, предпринимательство, развивается дальше. Под конец все-таки к демократии, страна. Но людоедские, сталинские, СССР, которые штабелями просто. И целые народы, представь, целые народы депортировать, геноцид, расстрелять. Вот этот монстр страшный, он типа это в судьях, понимаешь, судить обвинение. И не просто судья, еще хороший, шелковый такой, ласковый. Он добрый оказался. Tesla, i momenti, i ca komunistisch, jah, kui millal kostab ja oleme tulnud. Sõjaväes. Jah, Tesla, kommunist dinek tähts, Polša, ju iš Nemčia, ditatoitnak. Да. И Катя нахрен. Это в Беларуси, копейка. Да. Польша, Гитлер с этой стороны, он бешен, Полкшик. Вообще, зачем Гитлер на Польшу напал, чтобы это иллюстрировать? Первая мировая война Чехпельча, Польша раньше входила в состав этой Российской империи, Царской империи. Когда Первая мировая война случилась, то польские националисты, почал наконец-то избавиться от Русни. Они свое государство создали, но при этом они ослаблены Германией, которая Первую мировую войну проиграла. И англичан же оккупировали Майни, там частично. Проиграла, они взяли и немецкие территории Данциги и Меттикшу, что присоединительно, германцы на тот момент уже полностью там все у них разрушено, все растащено, разворовано, теперь дицахилла и вернуть те. Но уже чуть самодельные Гитлеровы, а на классе уже немцы уже конкретно на подъеме будет, а кто полегчик элла, и Данцига аж был, и шбуй, и немцы шбуешь, и немцы шбуешь, то он еще не бахает, ну чтобы наши могли туда, ну шейцаму это, анклавил, что наши немецкие связи еще договор, да и что дерзи, альче полегче, дерзу дать элла. То есть, ну, вообще идите к черту, элла. Эти союзнические договоры хила германец. Их шейца, видимо, окрыленные тем, что они легко разбили Тухачевским письмом единицы, аж по 600 тысяч красноармейцев. И армию они победили. Англичане, герзадеха. Тесла, ты что говорила? Тесла. Чуть-чуть говорящий еврей убо автор, so. Дальше идите. Чеченский язык, грамматика, цитая, невозможно выучить, а она ни еврею, ни американцу, ни японцу. Харат айох, короче,
أما بول بلني جيتلر أبو خريس سخلت على جيتلر نبال напасть Бадинни Хокагор Гаска напали. С этой стороны немцы напали, Гаска и немецкие, вот эти вся их элита, офицеры, там, учителя, эти профессоры институтские, эти элитят сразу же офицеры, были военные обычно, вот элита, она военную кафедру заканчивает и во время войны мобилизации автоматом становится офицером. Вот вся эта их польская элита, Висла, Сиха, Бойла, приготовились как бы это, к партизанской длительной войне с помощью англичан, сразу тоже за них вступиться, союзнические обязательства выполнять. Приготовились к немцам, а тут им сзади этот Сталин ударил. Так, Цункербах, 20 с чем-то тысяч вот этих польских, обычно без Шакербана, там Сибирь ссылка, а эти отдельно так держали, элита как бы польская. И решили их уничтожить, то есть всех их истребить. Так, знаменитый Распри, Палашчук, который то ли 15 тысяч человек расстрелял, то ли 17 тысяч, да, может погуглить. В общем, Уар-Дуакачсар, Хабахкуш групп расстреливают, ешь в затылок Хабахкуш. И так они все эти 20 тысяч с лишним человек расстреляли, закопали в этом самом месте. Так, это Гитлер из Томма Берни в 1941 году. Давай еще помешает. Касар, Хохешвацу, как будто из трубы говоришь. В 1941 году Томма Болбельни и мгновенно захватить Майна немцы иметь в Белоруссии. Белостокский выступ. Там почти что 3 миллиона советской армии попало в окружение, сдалось, потом еще снова котел, потом еще. В общем, вот это место, там, конечно, немцы и Катин, Метти, Керма, Яхни, они знали, что там расстреляли поляков, они сразу же откопали, там, судмедэксперт, Шпойча, Семкша, Еша, Камештан. То есть у нас есть эти съемки сейчас. Камештан, Еша, что же коммунист, мел бюхом, что там жиды коммунисты, не бош, что обычный агитационный ролик, что Йохша, как они это, в затылок, раз столько людей страшно расстреляли, бош, царь, Ина. Ну, судебные Ина, царь, Это масса горцается, Гавина, да? 22 тысяч чем-то, или 23, или 20, в общем, вот 20 тысяч. Не, 21 тысяч. Хорошо, 20. И что там бин будешь это. Там это просто разы в одном месте. Таёх это и целок немцы законно расследование инца, материалы делая подсчет одехкам. И когда уже немцы проиграли, вот Нюрнбергский процесс Раска обвинителем, представьте, они хотели изоцианти класс. Типа теперь офицер нациш СС расстрелять. Представь, хамство какое. Но не удалось им англичан, в Англии польские правительства махали в издании аж. Англичан, турли мои, короче, этого в материалах суда в обвинении этого не будет пункта. А так они хотели... Еще одна подлость. Помнишь, они, самое главное, немецким оружием Вальтер или Браунинг, не помню, именно им расстреливали всех. Они говорят, типа, она безотказная была, поэтому... А та подлость моя, постоянно у них заранее задумана подлость какая-то. Заранее продуман холцер из-за даже. И расстреливали именно немецкими пистолетами всех в затылок. Ну, не, да. Да, он прав. Короче, это, представь, такое чудовище, ему дали выиграть, под него кинули половину Европы, и еще обвинителем в суде, и еще потом Китай, весня Китай коммунизировала, Северную Корею коммунизировала. И вот мы сейчас живем в мире этой дистопии будущего, брачного, фантастического будущего, где злу дали победить, короче. И оно сейчас мучает остальное население Земли. Да, представить, дешенцы, вот зло победить, и за добро нам выдали, и мы жили в этой иллюзии, в сказке, это что, типа, добро победило над злом. И вот 100 лет почти живем в этой иллюзии. А живем в аду, в принципе.
то, что победило, худшее из зол. وقوع ألك داتر كشتر شي سحلا يحتن تو хвайта душа бохелия. Что я лоцой? Все, что он предсказал, уже вот к тому пришло. Все женщины белые будут насилованы, будут в Европе не мужчины пропадут. Есть у него такое предсказание. И будут пользоваться... Это не предсказание, а то, что он узнал непосредственно о планах. Скорее всего. Ну, почему он это вообще начал? Типа, окей, вам нужна война, окей, без проблем. Без боя мы не сдадимся, давайте, понеслась. И все, понеслась. Все равно вот этот генерал нормально, тактик, стратег Шахилла. Он был все же самодур, который как бы подставил их. Шацахич вообразил себя военным гением, там, таким Наполеоном, который лучше этого фельдмаршала, там, этого Миларева пустынный лис, африканский, что лучше всех их знает, и куда, что надо воевать, и что надо делать больше. А он ефрейтором был всего лишь во время этой Первой мировой войны. Он не офицер даже, он был этим, естественно, политиком и пропагандистом, и все эти людские вот эти душами толпы управлять умел, но военным, не стратегом он не был, короче, там. И вот это его подвело, короче, в этом вопросе. Оратор был хороший. Оратор и... Да, оратор и... Ну... Короче, шейхам диеш сагвац, и так, еще диеза даггар. А? Есть, конечно, нацист, националист, да, конечно, там диеш. Да, так, шейхам цен диеза да, цен гадолцу даггар и дюча. Вот адмаш шейхам исан шейхам диеш бол, наях юхири тавцен. Агуа и дюча, цар шейхам ана. Галуштек хадвор, короче, да, с дикалан. Галуштек, да я спорохуш, амел, да. Сунцак, он да, там ходит или болдек дич. أنت استيجاه تيجا نو شوالي اشتسر دعوان أسر أتومنا كوما تسلا وما غايشن ديتيشن. О ком ты говоришь, Баковак? Гитлер, что всегда он Антарктида. Не, Абак, забудь об этом. Это сказка, что он лишь. Это ГБ. Антарктиду, Новая Швабия, Гуэрца, Полспрыгни. Мадула-то ложь, Абак. Царь Гла Мадула, РЕН-ТВ, это все такое фуфло гонит. Сказка ширыш, Тесла, помнишь, вот был генерал Паттон, командующий армией США в Европе? Он же просил этого после Рузвельта из Волмовели в конце войны. Эйзенхауэр вылетел после него. Вот он же его просил, дай мне собрать из немецких частей пленных. И я эту орду обратно за Сибирь выкину. Он очень сильно рапорты писал. А они его все-таки уволили. Сарам бир мабар. Изобяж, да? 100%. Просто элиты, вот эти цаёкаш. Царь целил, да, цабух байтен раскры. Именно. Тесла, царь Шилванова, первыш марш-бросок, я его ярцена, Барбаросса, и яш от Шилванова, Келбита, и танкш, и гумш, от Украины, я Сойц, Цадугаос, там нет германцев, Цыга, от Шилванова, Келбита, Бахша Болш,
высадка цейнацана, ударить цединаца немчин со спины, с Америки с западной стороны, там, милорца ударили, Англии. Италию они зашли. Италию, Сицилию высадиться, Денца. Но это уже в 43-м. Это уже Это не в начале войны. И немцы вынуждены были туда перебрасывать войска. С Восточного фронта снимать их. Курские битвы уже, да, Италия. Это уже позднее, когда Роммель уже этот в Африке. Москва чубрал шпошма, дуй. Нет, совершенно это чисто было, это из-за мороза. Невероятно холодная зима получилась, вот это 41-го года. А поезд борется, бог. Ну, 44 доходили температуры, у них не было синтетических масел, как сегодня, которые... И мотор жды не заводились, потому что масло застывало. Минеральное масло, оно не выдерживало этого мороза. Застывала, и техника вся не могла сдвинуться и завестись. Даже раз шудешкала. У них же за минуту валит, что интересный момент вспомнил. У них же, у немцев, проблема еще в чем стала? Те оружие, вся техника миллиметра до миллиметра рассчитана. Моите ствол, откатешь, подержишь, пушка, танка. А у русских, как всегда, сантиметровые щели в этих орудиях. У нас кипяток чует, морозилось. Кипятком обливали, чтобы смазку снять оттуда, иснера. А немцы жуют, у них зазоры практически не существует, что четко один должен герз. Вот этим они, понимаете, раз там ствол болтается в этой лафете, не знаю, как это называется, болтается, и ты, если что-то заклинивает, они кипяток добавляли, и в мороз он все равно выстреливал у них. Откатил уж пушка, танковые орудия. И что, от самого проблем халшунцы немцы. Именно из-за этого зазора стоит. Красавец. Детали же не так значение играть, дай духа хиллающим там, бензин густел, загустел там, это, то 5-е, 10-е. Проблем, масло, шалон, я рега проблем, потому что синтетики не было, как сегодня. Нет, минеральные масла были. Он сделал одну ошибку. Украина, Беларусь, из Беларуси он должен был сделать местное белорусское государство, вооружить их и понимаешь, Юхошен и империю сталинский. То освободить еще народ, да? То свобода, луж герза, луж и шлотич, ишь хауох шваля. То есть он это поздно слишком это догнал, уже под конец украинщинца. Бахам леодинцо, все. Да, у них вот и шей чисто сами справимся, короче, и динду цари. А уже Европа, у них это часовое поднялось до такой степени, что и момент упустить. И вот правда все, что хавалит, короче, окружение хочет, а ча хамавал, короче, таяк, может, еще. Ну, он этот, он не стратег, не военный, он политик, манипулятор и харизматичный оратор, и это. Но он совершил много ошибок, и генералитет, так что и болхца боится. Он там муху залужный талах перчинцы, палилыш. Матянский, ее. Представляете, залужный талах перчинцы, Ешук Зеленский, по указке вот этой агентуры. Да, у заменили вахтуш, получается, отказ Бондина специально. Знаете, я отказался, Буданов. Он отказался, и он второй тоже отказался. Они поняли, вся проблема на них завтра ляжет, шаг тянуть был работал. Он из-за этого, говорят, больше этот козел заднюю включил, Зеленский. Вот как бы это альтернатива. Да и он выборы проиграет этому, если в будущем выбор. 100%. 100% проиграет. Он делает, он уменьшит его популярность, убрать его, задвинуть его и второй срок выиграть дальше. Будешь обязательно. Иначе их там всех посадят за все эти
Не как Нетаньяху, кстати, Нетаньяху. случай, да. Это тот же Нетаньяху случай, из-за цар Паллин, цар живет. Tesla. Caum vēlēt verso. Iemči Moskvā čuboni, komunisti bolināri, vai ēdījāt nedēļas arī, jā? 100%. Зачем нас это делать? Vai mēļo kultūru, vai mēļcāri iegaņol, vai lētnaš, vai tie tādēs intal. Vai mēļdalum cāšā modeļi jāšķir daron, konkrēti, mieri. От коммунистов и хиллек nedēļas arī. Да. Хаймарс, а вопрос об этом, Хаймарс, я тебе задам его, Керадоля, Жоплора, Ацадоля, смотри. Алимы говорят, что все, что создал Аллах, небеса, земли, даже до создания всего, он написал на воротах рая его имя. И вопрос такой, тогда почему все говорят салават? Особенно чеченцы читают салават круглосуточно, но не восхваляют Аллаха. А просить, чтобы простить свои грехи, они не говорят. Все читают салаваты весь день, но просить прощения себя они не говорят. Даже Аллаха забыли, переключились на пророка. Разве Аллах не сказал в Коране? Не приобщать сотоварища ему. И что, Хаттер, дух? Да, сказал. Вот ответить немцу, sen Lildotser, я не знаю. Dievlāts aha sun valdības sērvuca lielto. Цādīņš došta lumšlielus ašma bujuši. За шейдин придумал. Это религия, ой, мало, военная пропаганда. Чисто держится на этих имамах и мулах, которые подконтрольны той стране и власти, в которой они находятся. Будь то ИГИЛ, будь то Саудовская Аравия, будь то Россия. Ну, это обычные, самые, на самом нижайшем уровне был. Чистые, добровольные рабы, которые сами не прочь называть себя рабами, еще гордятся, что им позволяют называть себя рабами. Но это самые лучшие в истории вообще сотворения мира, самые лучшие рабы мусульмане. Они радуются. Ниткой точки развития для Бубая. Да. Все, Бурков, что Хаттер делал, Сандян. Хаттер делирас. Dik hatterler korsar. Dik hatterler. Dik atvetler amellatında. Так, я наушник одеваю и все. Nyt saniga, että tuohon sani äänomdui. Dela ääläs pausi taas tai yksisynä. Ну, это уже, да. Окей. Ainakin joilta masseilla touchscreens historia toisaalta on muotia. Addiktör marschall. Ja, tror Ну, мама, то выставляешь, сам мається, вона елеш мається, ну. Микрофон, але это что? Ладно, ватя-то. Adik ölç, marş ölç. Ja, det kan jag gå till. Vår då är det också